Thank you. Now, introduction of bills. I request the Minister for Animal Husbandry on behalf of the Chief Minister to move the motion for leave to introduce the Telangana Goods and Service Taxes Amendment Bill 2022. Speaker, sir, on behalf of Honorable Chief Minister, I beg to move for leave to introduce the Telangana Goods and Service Tax Bill 2022. Motion moved. The question is that the Telangana Goods and Services Tax Amendment Bill 2022 be introduced. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes, have it, yes, have it. The motion is carried and the bill is introduced. Now I request the Minister for Municipal Administration and Urban Development to move the motion for leave to introduce the Azamabad Industrial Area Termination and Regulation of Leases Amendment Bill 2022. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the Azamabad Industrial Area Termination and Regulation of Leases Amendment Bill 2022. Motion moved. The question is that the Azamabad Industrial Area Termination and Regulation of Leases Amendment Bill 2022 be introduced. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, no. Yes, have it, yes, have it. The motion is carried and the bill is introduced. Now I request the Minister for Municipal Administration and Urban Development to move the motion for leave to introduce the Telangana Municipal Laws Amendment Bill 2022. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the Telangana Municipal Laws Amendment Bill 2022. Motion moved. The question is that the Telangana Municipal Laws Amendment Bill 2022 be introduced. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes, have it, yes, have it. The motion is carried and the bill is introduced. Now I request the Minister for Finance and move the motion for leave to introduce the Telangana Public Employment Regulation of Age of Superannuation Amendment Bill 2022. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the Telangana Public Employment Regulation of Age of Superannuation Amendment Bill 2022. Motion moved. The question is that the Telangana Public Employment Regulation of Age of Superannuation Amendment Bill 2022 be introduced. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes, have it, yes, have it. The motion is carried and the bill is introduced. Now I request Minister for Forest to move the motion for leave to introduce the University of Forest Telangana Bill 2022. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the University of Forest Telangana Bill. Motion moved. The question is that the University of Forest Telangana Bill 2022 be introduced. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes, have it, yes, have it. The motion is carried and the bill is introduced. Now I request the Minister for Education to move the motion for leave to introduce the Telangana University's Common Recruitment Board Bill 2022. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the Telangana University's Common Recruitment Board Bill 2022. Motion moved. The question is that the Telangana University's Common Recruitment Board Bill 2022 be introduced. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes, have it, yes, have it. The motion is carried and the bill is introduced. I request the Minister for Transport to move the motion for leave to introduce the Telangana Motor Vehicles Taxes Amendment Bill 2022. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the Telangana Motor Vehicle Taxation Amendment Bill 2022. Motion moved. The question is that the Telangana Motor Vehicles Taxation Amendment Bill 2022 be introduced. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes, have it, yes, have it. The motion is carried and the bill is introduced. There is one announcement. I am to announce to the House that the following bills will be taken up for consideration and passing by the Assembly tomorrow, the 30th September 2022, and the amendments to the bills will be received up to 3 p.m. today.
the Telangana Goods and Service Tax Amendment Bill 2022, LA Bill number 5 of 2022, the Azamabad Industrial Area Termination and Regulation of Leases Amendment Bill 2022, LA Bill number 6 of 2022, the Telangana Municipal Laws Amendment Bill 2022, LA Bill number 7 of 2022, the Telangana Public Employment Regulation of the Age of Superannuation Amendment Bill 2022, LA Bill number 8 of 2022, the University of Forestry Telangana Bill 2022, LA Bill number 9 of 2022, the Telangana Universities Common Recruitment Board Bill 2022, LA Bill number 10 of 2022, the Telangana Motor Vehicles Taxation Amendment Bill 2022, LA Bill number 11 of 2022. వాయిదా ప్రతిపాదన శ్రీ బట్టి విక్రమార్క మల్లు గారు మరియు ఇతరులు గోదావరి నది వరద బాధితులకు సమకూర్చిన సహాయ పునరావాస చర్యలు మరియు కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకంలోని లక్ష్యం పంపోజ్ ముంపు గురైన విషయం గురించి చర్చించాలని కోరుతూ ఇచ్చిన వాయిదా ప్రతిపాదన తిరస్కరించమైనది. Now, start discussion on Central Electric Bill ramification. Palka Suman Garu. అధ్యక్ష తమరికి ధన్యవాదాలు నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు. అధ్యక్ష, ఆధునిక సమాజ అభివృద్ధిలో విద్యుత్ది చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్ర అధ్యక్ష. కరెంట్ అనేది లేకపోతే యావత్ ప్రపంచమే కుప్పగూలిపోయేటటువంటి పరిస్థితులు ఆధునిక సమాజంలో ఉన్నాయి అధ్యక్ష. వ్యవసాయం మొదలుకొని పరిశ్రమలు కానీ గృహావసరాలు కానీ వీటన్నింటి వరకు ఇంట్లో వంటింటి వరకు కూడా అన్నింటికీ కరెంటే ప్రాణంగా మారిపోయినటువంటి పరిస్థితి అధ్యక్ష. కరెంటు సమృద్ధి ఉన్నటువంటి దేశాలు కానీ రాష్ట్రాలు కానీ అభివృద్ధిలో ముందు వరుసలో అగ్రగామిగా దూసుకుపోయినటువంటి సందర్భాన్ని కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. కరెంటు కొరత ఉన్నటువంటి దేశాలు కానీ రాష్ట్రాలు కానీ చాలా వెనుకబాటుకు గురైనటువంటి పరిస్థితులు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. కానీ దురదృష్టవశాత్ అధ్యక్ష, భారతదేశంలో ప్రస్తుతం ఢిల్లీలో కేంద్రంలో పరిపాలనను కొనసాగిస్తున్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ నేతృత్వంలోని ఈ ప్రభుత్వము భారతదేశాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో ఏ రకంగా విఫలమవుతా ఉందో, వివిధ రంగాల్ని అర్థం చేసుకోవడంలో ఏ రకంగా విఫలమవుతా ఉందో, విద్యుత్ శక్తి రంగంలో కూడా పూర్తి స్థాయిలో విఫలమైంది అధ్యక్ష. ఎవరో కొద్దిమంది వాళ్ళ దోస్తులకు సంబంధించినటువంటి ప్రేమ తప్ప ఈ దేశ ప్రజానీకం మీద కానీ, ఈ దేశ రైతాంగం మీద కానీ, ఈ దేశంలోని వ్యవసాయ రంగం మీద కానీ వాళ్ళకి ఏమాత్రం శ్రద్ధ కానీ ఆసక్తి కానీ లేదనేటటువంటిది ఈ 8 సంవత్సరాల వాళ్ళ పరిపాలనలో చాలా స్పష్టంగా అర్థమైంది అధ్యక్ష. అందుకనే వాళ్ళు సంస్కరణల పేరిట అనేక రకరకాల బిల్లులు తీసుకొచ్చి కొంతమంది పెద్దలకు వాళ్ళ దోస్తులకు లబ్ధి చేకూర్చేటటువంటి ప్రయత్నాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. దాంట్లో భాగమే విద్యుత్ సంస్కరణల పేరిట వాళ్ళు తెస్తున్నటువంటి విద్యుత్ బిల్లు అధ్యక్ష, విద్యుత్ చట్టాల అధ్యక్ష. తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని తీసుకుంటే, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మనం కనుక గమనంలోకి తీసుకున్నట్టయితే, సమైక్య రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రైతాంగం చాలా కష్టాలు పడ్డారు అధ్యక్ష. తెలంగాణ వ్యవసాయం చాలా ఇబ్బందులకు గురైంది అధ్యక్ష. ఆనాడు రైతుల కష్టాలు చెప్పతరం కాకుండా ఉన్నటువంటి సందర్భాలు అధ్యక్ష. మోటార్లు కాలిపోవడం, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు పేలిపోవడం, అసలు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అధ్యక్ష, ఏసంగిలో వెనకమాడి ఎండకుండా పంటలు వండినటువంటి సందర్భాలే ఆనాడు సమైక్య రాష్ట్రంలో లేవు అధ్యక్ష. ఆనాడు పాటలు కూడా తెలంగాణ ఉద్యమ ప్రస్థానంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన పోరాటంలో కూడా మేము చాలా పాటలు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆనాడు రాసుకున్నాం, పాడుకున్నాం అధ్యక్ష. దొంగలు వచ్చే కరెంటుకు కావలిట్లా కాదు, నేను వ్యవసాయం ఎట్లా చేద్దు, కాలిపోయిన మోటార్ ఎత్తుక పట్నం ఎట్లా పోద్దు, నేను పయనం ఎట్లా చేద్దు అని చెప్పి ఆనాడు పాటలు రాసుకున్నటువంటి సందర్భాలు కూడా తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఆనాడు పెద్దలు ఒక సామెత ఎప్పుడు చెప్తారు అధ్యక్ష, వాన రాకడా ప్రాణం పోకడా ఎవరికి తెలియదు అని చెప్పి పెద్దలు ఒక సామెత చెప్తారు. కానీ సమైక్య రాష్ట్రంలో కరెంటు రాకడా ప్రాణం పోకడా ఎవరికి తెలియదు అన్నట్టుగా ఆనాటి పరిస్థితులు ఉండే అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, ఆనాడు ఒకవైపు సరిగ్గా వ్యవసాయ రంగానికి కరెంట్ ఇవ్వక రైతుల్ని ఇబ్బంది పెట్టేటటువంటి పరిస్థితులు ఒక రకంగా ఉంటే, ఇంకొక వైపు గంటల కొద్ది కరెంటు కోతలు, అదనపు ఛార్జీలతోని రైతుల వీపుల మోతలు మోగేటటువంటి పరిస్థితులు ఆనాడు సమైక్య రాష్ట్రంలో ఉంటుండే అధ్యక్ష. బాయిలా నీళ్లున్నా కూడా
బోరు పొయ్యనటువంటి పరిస్థితి. పుట్టకొచ్చిన చేను ఎండిపోతుంటే రైతుల గుండెలు అవిసిపోయేలా రోదనలు ఏడ్చినటువంటి సందర్భం. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, వ్యవసాయ రంగమే కాకుండా ఆనాడు సమైక్య రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో పారిశ్రామిక రంగం కూడా కరెంటు కోతలతో పూర్తిగా కునారిల్లిపోయింది. ఆనాడు పవర్ హాలిడేలతో పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి పూర్తి స్థాయిలో కుంటుపడ్డది. కార్మికులు ఉపాధి కోల్పోయినారు. చివరికి రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ నడిబొట్టున ఇందిరా పార్క్ దగ్గర కూడా పారిశ్రామికవేత్తలు మాకు కరెంటు కావాలని చెప్పి ధర్నాలు చేసినటువంటి సందర్భాలు ఆనాడు సమైక్య రాష్ట్రంలో మనం చూసినాం అధ్యక్ష. చిన్న తరహా పరిశ్రమలు కానీ, హోటళ్ళు కానీ, పిండి గిర్నీలు కానీ, వెల్డింగ్ షాపులు కానీ ఏది నడవాలన్నా కరెంటు కావాలి. ఆనాడు కరెంటు లేక తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో, పట్టణ ప్రాంతాల్లో చిన్న చిన్న వ్యాపారాలన్నీ కూడా ఆగమాగం అయిపోయినటువంటి సందర్భాలు ఆనాడు చూసినాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా రైతులు ఎదుర్కొన్నటువంటి దురవస్థ, అర్ధరాత్రి కరెంటు వస్తే అర్ధరాత్రి దొంగల్లోకి వచ్చేటటువంటి ఆ కరెంటు కోసం రైతులు ఆనాడు పొలాల పొంటి, చేన్ల పొంటి పోతే పాములు గుట్టి, తేళ్లు గుట్టి, అదేవిధంగా కరెంట్ షాక్లకు గురై చనిపోయినటువంటి సందర్భాలు ఆనాడు సమైక్య రాష్ట్రంలో జరిగినాయి అధ్యక్ష. కరెంటు సరిగ్గా ఇయ్యకపోవడం, ఇచ్చేటటువంటి కరెంటుకు బిల్లులు పెంచడం, పెంచిన ఛార్జీలు తగ్గించమని చెప్పి ఆనాడు రైతులు హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున బషీర్బాగ్లో పోరాటం చేస్తే పిట్టల్లాగా రైతుల్ని కాల్చి చంపినటువంటి సందర్భాలు ఆనాడు సమైక్య రాష్ట్రంలో మనం చూసినాం అధ్యక్ష. అందుకనే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పుట్టుక, టీఆర్ఎస్ పార్టీ పుట్టుక, గులాబీ జెండా ఎగరడం అనేటటువంటిది కరెంటు కష్టాల నుంచే టీఆర్ఎస్ పార్టీ పుట్టుక ప్రారంభమైందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఆనాడు ఆ రకమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి నాయకత్వంలో వారు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తదనంతరం ఈ 8 సంవత్సరాల కాలంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అద్భుతమైనటువంటి ప్రగతి విద్యుత్ శక్తి రంగంలో జరిగింది అధ్యక్ష. విద్యుత్ శక్తి రంగంలో జరిగినటువంటి తెలంగాణ ప్రగతిని చూసి ఇవాళ యావత్ భారతదేశం నివరపోతూ ఉంది. ఇది కలనా నిజమా అనేటటువంటి సందర్భాన్ని ఇవాళ చాలామంది వివిధ సందర్భాల్లో వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ వ్యాఖ్యల్లో అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా ఆనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆనాడు కనీసం 4-5 గంటలు కూడా రైతుకు కరెంట్ ఇవ్వనటువంటి పరిస్థితి ఆనాడు. ఆ పరిస్థితి నుండి ఇవాళ అధ్యక్ష మేమంతా కూడా గర్వంగా చెప్తా ఉన్నాం, ఇవాళ భారతదేశంలో కేవలం తెలంగాణ మాత్రమే ఏకైక రాష్ట్రం అధ్యక్ష 24 గంటల పాటు రైతుకు ఉచితంగా కరెంట్ ఇస్తున్నటువంటి రాష్ట్రం అని చెప్పి గర్వంగా ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ బిడ్డలుగా మేము చెప్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. తెలంగాణ ఇస్ ద వన్ అండ్ ఓన్లీ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా దట్ ప్రొవైడ్స్ ఫ్రీ అన్ఇంటరప్టెడ్ క్వాలిటీ పవర్ సప్లై టు ద ఫార్మర్స్ 24/7 అధ్యక్ష. ఇది మేము చాలా గర్వంగా చెప్తా ఉన్నాం. కేవలం రైతాంగానికే కాకుండా, వ్యవసాయానికే కాకుండా అధ్యక్ష, పారిశ్రామిక అవసరాలకు కానీ, తర్వాత ఐటీ ఇండస్ట్రీస్కి కానీ, ఇతర గృహ అవసరాలకు కానీ పూర్తి స్థాయిలో నాణ్యమైనటువంటి కరెంటును సరఫరా చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం అధ్యక్ష. ఇవన్నీ మన కళ్ళ ముందు ఉన్నటువంటి సత్యాలు. కేవలం ఈ రంగాలకే కాదు అధ్యక్ష, ఇవాళ బలహీన వర్గాలు సెలూన్లు నడుపుకుంటున్నటువంటి మా మంగళ సోదరులు కానీ, మా రజక సోదరులు దోబిఘాట్లు నడుపుకుంటున్నటువంటి మా రజక సోదరులు కానీ, ఆ బలహీన వర్గాల వాళ్ళకు కూడా 250 యూనిట్లు ఉచితంగా కరెంట్ ఇస్తున్నటువంటి ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా వీళ్ళే కాదు అధ్యక్ష, దళితులు కానీ, గిరిజనులు కానీ, ఆదివాసులు కానీ వాళ్ళ గృహావసరాల నిమిత్తం 100 యూనిట్ల వరకు ఉచిత కరెంట్ ఇస్తున్నటువంటి ఏకైక ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను మీ అందరికి కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష. వాస్తవాలు ఇవి మన కళ్ళ ముందర కనబడతా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఈ రకంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి పనులు భారతదేశం ముందు కూడా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఒకవైపు తెలంగాణ ప్రభుత్వం దళిత, గిరిజన, ఆదివాసీ వర్గాలకు 100 యూనిట్ల ఉచిత కరెంటు ఇండ్లకు, అదేవిధంగా బలైన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి దోబిఘాట్లు, సెలూన్లకు 250 యూనిట్లు ఉచిత కరెంటు, రైతాంగానికి సంబంధించి 24 గంటలు ఉచిత కరెంట్ ఇస్తూ ఇవాళ రైతుల పక్షపాతిగా, బలహీన వర్గాల పక్షపాతిగా, దళిత, గిరిజన, ఆదివాసీల పక్షపాతిగా మనం పనిచేస్తూ ఉంటే, మన ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉంటే, కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వము విద్యుత్ సంస్కరణల పేరిట కొత్త విద్యుత్ చట్టాలు తీసుకొస్తూ కొద్దిమంది వాళ్ళ దోస్తుల పక్షపాతిగా పనిచేస్తూ ఉందని చెప్పడానికి ఇవాళ నేను బాధపడతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరి ఎంత దుర్మార్గంగా ఉందంటే అధ్యక్ష, చాలా దుర్మార్గంగా ఉన్నది, చాలా దారుణంగా ఉన్నది కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరి. మీరు గమనించినట్టయితే అధ్యక్ష, వాళ్ళు దేశంలోని అన్ని రంగాలను అర్థం చేసుకోవడంలో పూర్తిగా విఫలమైనరు. కొన్ని రంగాల్లో ఉన్నటువంటి సంపదనంతా కొద్దిమంది వాళ్ళ దోస్తులకు దోచిపెట్టే పనిలో చాలా బిజీగా ఉన్నారు. వాస్తవానికి ఈ కరెంటుకు సంబంధించినటువంటి సబ్జెక్టు మనం తీసుకుంటే అధ్యక్ష, ఇది ఉమ్మడి జాబితాలో ఉంది. భారతదేశ రాజ్యాంగం ప్రకారం కంకరెంట్ లిస్టులో ఉంది అధ్యక్ష, ఉమ్మడి జాబితాలో ఉంది. అయినప్పటికీ కూడా రాష్ట్రాలను సంప్రదించకుండా పెత్తనం చేస్తూ
గతంలో ఇవాళ ప్రధానమంత్రి ఉన్నటువంటి వారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు అప్పటి కేంద్ర ప్రభుత్వాలు రాష్ట్రాల మీద పెత్తనం చెలాయిస్తున్నాయి, ఫెడరల్ స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా పనిచేస్తున్నాయి, అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా పనిచేస్తున్నాయని చెప్పి ప్రవచనాలు చెప్పినటువంటి ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి నేటి ప్రధానమంత్రి ఇవాళ ఆయన కూడా సేమ్ అదే కొరడా పెత్తనం చేస్తూ రాష్ట్రాల హక్కుల్ని కాలరాస్తూ ఉమ్మడి జాబితాలో ఉన్నటువంటి కరెంటుకు సంబంధించి రాష్ట్రాలను సంప్రదించకుండా ఇష్టారీతిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్న తీరు చాలా దుర్మార్గం అని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నా అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఈ కరెంటుకు సంబంధించినటువంటి ఇంకా అనేక విషయాలు ఉన్నాయి. నేను ఇవాళ తమరి ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. వాస్తవాలన్నీ రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియాలి, వాస్తవాలన్నీ దేశ ప్రజలకు తెలియాలి. అసలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేయదలుచుకున్నది, వాళ్ళ ఉద్దేశాలు ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క వైఖరి ఈ రకంగా తయారు కావడానికి కారణం ఏందనేటటువంటి విషయాలు కుండ బద్దలు కొట్టినట్టు దేశ ప్రజానీకం ముందు ఈ సభా మాధ్యమం ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పూర్తి స్థాయిలో వివరించాలని చెప్పి సందర్భంగా నేను వారిని కూడా కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసినటువంటి దుర్మార్గపు పనులు, వాళ్ళు తెచ్చినటువంటి సంస్కరణలు, వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి చట్టాలు, వీటి ఫలితంగా ఇవాళ రైతాంగానికి సంబంధించినటువంటి వ్యవసాయ మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టాలనేటటువంటి నిబంధన ఉత్తరప్రదేశ్లో పెడతా ఉన్నారు. భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంలో, మన పక్కన పొరుగున ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మోటార్లకు మీటర్లు పెడతా ఉన్నారు. మా పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి గారు నర్సంపేట ఎమ్మెల్యే అధ్యక్ష, వారు మొన్ననే శ్రీకాకుళం జిల్లా కూడా అటంతా పోయి వారు చూసొచ్చినారు. అక్కడ చూసొచ్చిన రైతుల వ్యవసాయ మోటార్లకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పెడుతున్నటువంటి మీటర్లను వారు చూసి కూడా వచ్చినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. కానీ భారతదేశంలో ఏకైక ముఖ్యమంత్రి నా కంఠంలో ప్రాణం ఉండగా నేను వ్యవసాయ మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టా అని చెప్పినటువంటి ముఖ్యమంత్రి మా కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి చెప్పడానికి సందర్భంగా నేను గర్వపడతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అంతేకాదు అధ్యక్ష, మా ముఖ్యమంత్రి గారిది మానవీయ కోణం అని చెప్పడానికి చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఇవాళ నేను చెన్నూరు శాసనసభ్యునైనా అధ్యక్ష, నా స్వగ్రామం రేగుంట మెట్పల్లి, తమరికి కూడా తెలుసు. మా గ్రామం నుండే కాకతీయ కాలువ పోతుంది అధ్యక్ష. సమైక్య రాష్ట్రంలో మా కాకతీయ కాలువల మీద మా రైతాంగం అక్కడ వ్యవసాయ మోటార్ పైపులు వేసుకొని మోటార్లు పెట్టుకుంటే ఆనాడు ఉన్నటువంటి దుర్మార్గపు సమైక్య పాలకులు పైపులు కట్ చేసి ఆ మోటార్లను నీళ్ళలో వారేసేది కాలువలల్లో, లేదా తీసుకొని పోయి ఆఫీసులలో పెట్టి రైతుల మీద కేసులు పెట్టేది అధ్యక్ష. కానీ వల్ల బాల్కొండ ఆర్మూరు నియోజకవర్గాల నుంచి మొదలుకొని మా తుంగతుర్తి నియోజకవర్గం వరకు మొత్తం కాకతీయ కాలువ పొడుగుతా వేలాది వ్యవసాయ మోటార్లు పెట్టుకొని రైతులు కడుపు నిండా మంచిగా 2-3 పంటలకు నీళ్లు వారించుకుంటున్నటువంటి సందర్భం. ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి అధికారులు తీసుకొని పోతే మన రైతాంగమే కదనే మంచిగా పంటలు పండించుకొని బ్రహ్మాండంగా బతకని అని చెప్పి వాళ్ళ మోటార్లను మీరు ముట్టద్దు, ఎవరిని ఏమనద్దని చెప్పి మా రైతాంగం తరపున గట్టిగా నిలబడ్డటువంటి నాయకుడు మా ముఖ్యమంత్రి గారు. అది వారిలో ఉన్నటువంటి మానవీయ కోణం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా వరద కాలువ తమరికి కూడా తెలుసు అధ్యక్ష. ఆనాడు వరద కాలువ దవ్వినారు, కానీ దాంట్లో నీళ్లు లేవు, వరద రాలే, నీళ్లు లేవు అధ్యక్ష. అప్పుడున్నటువంటి పాలకుల మరి పుణ్యాలు పాపాలు తెలియదు, కానీ వర్షాలే చక్కగా పడలే. ఇవాళ వర్షాలు పడితే మనం అంతా భయపడేటటువంటి పరిస్థితుల్లో అంత పెద్ద ఎత్తున వర్షాలు పడతా ఉన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి గారు దూరదృష్టితో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నుండి ఎస్ఆర్ఎస్పికి లింక్ చేసి వరద కాలువను ఆన్లైన్ బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ చేశారు అధ్యక్ష. దాని ఫలితంగా వల్ల నిండు కుండలాగా వరద కాలువ ఉంది. దానికి ఇరువైపులు ఉన్నటువంటి రైతాంగం 5-6 కిలోమీటర్ల దూరం మేర, మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు ఊరు ఉంటుంది అధ్యక్ష, మెట్ల చిట్టాపూర్ మెట్పల్లి మండలం, ఆ ఊర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది వరద కాలువ. అక్కడ కూడా అటు 5-6 కిలోమీటర్లు ఇటు 5-6 కిలోమీటర్ల వరకు కూడా మళ్ళీ మోటార్లు పెట్టుకొని పైపులు వేసుకొని వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నారు రైతాంగం. ఆ విషయంలో కూడా మా ముఖ్యమంత్రి గారు అధికారులందరికీ చెప్పిండు, వరద కాలువ మీద ఉన్నటువంటి మోటార్లను కూడా మీరేమనొద్దు, మన రైతాంగమే మంచిగా పంటలు పండించుకొని అని చెప్పి అక్కడ కూడా వరద కాలువ మీద మోటార్లు పెట్టుకున్నటువంటి రైతులకు కూడా అండగా నిలబడ్డటువంటి మానవీయ ముఖ్యమంత్రి. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, ఇంకో విషయం చెప్పాలి. ముదోల్ నియోజకవర్గం మా విఠల్ రెడ్డి గారిది, శాసనసభ్యులు విఠల్ రెడ్డి గారిది. ముదోల్ నియోజకవర్గానికి బార్డర్లో ఉన్నటువంటి మహారాష్ట్ర ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు చాలామంది రైతులు ఈ మా ముదోల్ నియోజకవర్గంలో ఒక 5 గుంటలు 10 గుంటలు జాగా కొనుక్కొని ఇక్కడ బోర్లు వేసుకొని వ్యవసాయ మోటార్లు పెట్టుకొని ఇక్కడ నుంచి పైపుల ద్వారా మహారాష్ట్రలోని వాళ్ళ గ్రామాల్లోకి నీళ్లు తీసుకొని పోయి వాళ్ళు మంచిగా పంటలు పండించుకుంటున్నారు, 2-3 పంటలు పండించుకుంటున్నారు. ఇవాళ వాళ్ళకి 5 గుంటలు 10 గుంటల భూమి ఇక్కడ కొనడం వల్ల 24 గంటల ఉచిత కరెంటు, మంచిగా రైతు బంధు, రైతు బీమా ఇవన్నీ కూడా అప్లై అయ్యేటట్టుగా ముఖ్యమంత్రి గారు మహారాష్ట్ర రైతులైనప్పటికీ కూడా వాళ్ళు కూడా మన భారతదేశ రైతులే కదా, వాళ్ళను కూడా మీరు
ప్రజానీకం ఉంటుంది, మేమంతా ఉంటామని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. చివరిగా నేను ఒక విషయం చెప్పి నేను ముగిస్తాను అధ్యక్ష. మాకు కూడా చాలా సందర్భాలు చూస్తూ ఉన్నాం, దేశమంతా బాధ అనిపిస్తూ ఉంది. నేను దళిత వర్గానికి సంబంధించినటువంటి బిడ్డను అధ్యక్ష. గతంలో పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా పనిచేసినాను, ఇవాళ శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ప్రధానమంత్రి గారి సొంత రాష్ట్రం గుజరాత్. ఇవాళ అక్కడ అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగం అమలవుతలేదు అధ్యక్ష. దళితుల మీద చాలా దుర్మార్గంగా దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అక్కడ తడిపార్ రాజ్యాంగం అమలవుతూ ఉంది తప్ప అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగం అమలవుతలేదు అధ్యక్ష. కాబట్టి ఇవాళ ఇట్లా కేవలం దళిత వర్గాలకు సంబంధించే కాదు అధ్యక్ష, దేశంలోని గిరిజనుల మీద, ఆదివాసీల మీద, మైనారిటీల మీద, అన్ని వర్గాల మీద దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా రైతులు 13 నెలల పాటు ఢిల్లీలో ధర్నా చేస్తే వాళ్ళని పట్టించుకునే నాదులు లేరు. వాళ్ళని ఖలిస్తానీ ఉగ్రవాదులతో పోలుస్తారు. రైతులంటే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఇప్పటి ప్రభుత్వానికి కనీస మర్యాద లేదు, గౌరవం లేదు. 750 మంది రైతులు చనిపోతే ఒక్క కేంద్ర మంత్రి వాళ్ళని పరామర్శించలే. మా ముఖ్యమంత్రి గారు చండీగఢ్ పోయి ఆ కుటుంబాలకు ఆర్థిక సహాయం చేసి వాళ్ళని ఓదార్చిండు. మా ముఖ్యమంత్రి గారు పాట్నా పోయి ఆ కుటుంబాలకు ఆర్థిక సహాయం చేసి వాళ్ళని ఓదార్చిండు. అంటే కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వానికి కనీసమైనటువంటి మానవ ధర్మం పాటించే నైతిక విలువలు కూడా లేవు అని చెప్పి సందర్భంగా నేను మీకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష. కాబట్టి ఇలాంటి దుర్మార్గ ప్రభుత్వం రైతులకు వ్యతిరేకంగా, దేశంలోని చిన్న వ్యాపారస్తులకు వ్యతిరేకంగా, దేశంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజానీకానికి వ్యతిరేకంగా ఇంత దారుణంగా పనిచేస్తున్నటువంటి ఈ కేంద్రంలోని ప్రభుత్వాన్ని పారద్రోలాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఆ విషయంలో ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ముందుకు సాగాలని చెప్పి సందర్భంగా నేను కోరుతూ చివరిగా ముగించే ముందు ఒక విషయం మాత్రం తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని వర్గాల ప్రజలు సంతోషంతో ఉన్నారు. దానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం కరెంట్ అధ్యక్ష. ఇందాక నేను మీకు చెప్పినట్టుగా చిన్న వ్యాపార వర్గాల వాళ్ళు కానీ, రైతులు కానీ, పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తలు కానీ, గృహవసరాలకు వినియోగించుకునేటటువంటి కరెంటుకు సంబంధించినటువంటి డొమెస్టిక్ అవసరాలు తీర్చుకునేటటువంటి వాళ్ళు కానీ ప్రతి ఒక్కరి వల్ల తెలంగాణలో పెద్ద ఎత్తున కరెంటు ఉత్పత్తి పెరగడము, ముఖ్యమంత్రి గారి దార్శనికతతోని అన్ని వర్గాలు సంతోషంగా ఉండడం వల్ల పెట్టుబడులు పెద్ద ఎత్తున వస్తూ ఉన్నాయి, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు విపరీతంగా పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. దానివల్ల రాష్ట్రం యొక్క జిఎస్డిపి పెరుగుతూ ఉంది, రాష్ట్రంలోని వ్యక్తుల తలసరి ఆదాయం పెరుగుతూ ఉంది, రాష్ట్రం ఒక సుసంపన్నమైనటువంటి రాష్ట్రంగా తయారవుతూ ఉంది. ఈ విద్యుత్ శక్తి రంగంతోనే అన్ని రంగాలు సమ్మిళితమై ఉన్నాయి. కాబట్టి నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఆధునిక సమాజంలో విద్యుత్ శక్తి రంగం చాలా కీలకమైనటువంటిది. కరెంటు లేకపోతే పెద్ద పరిశ్రమ నుంచి మొదలుకొని సామాన్యుడు ఇల్లు దాకా నడిచేటటువంటి పరిస్థితి లేని ఈ రోజుల్లో ఈ విద్యుత్ శక్తి రంగానికి సంబంధించి సమగ్రమైనటువంటి దృక్పథం, ఒక దార్శనికత, ఒక దూరదృష్టి కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వానికి కొరబడింది. కాబట్టి వాళ్ళ కనువిప్పు కలిగేటట్టుగా ఈ శాసనసభ వేదికగా దేశానికి, దేశంలోని ప్రజానీకానికి, రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి, మనందరికీ కూడా తమరి ద్వారా అన్ని విషయాలు ఈ సభ ద్వారా మొత్తం గొప్పగా విడమర్చి అన్ని విషయాలు చాలా కూలంకుషంగా స్పష్టంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, కేంద్ర ప్రభుత్వం తెచ్చినటువంటి ఈ విద్యుత్ సంస్కరణల్ని, ఈ విద్యుత్ చట్టాలని పూర్తి స్థాయిలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన మేము వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాం. రైతుల పక్షాన ఉంటాం, పేద ప్రజల పక్షాన ఉంటాం, చిన్న వ్యాపారస్తుల పక్షాన ఉంటాం. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని, దేశాన్ని కాపాడుకోవడంలో ఈ అణగారిన వర్గాల గొంతుకగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ పనిచేస్తుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం మొండి వైఖరితోని తానాషాహి చేస్తూ, దుర్మార్గంగా వ్యవస్థల్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ, దేశ ప్రజానీకాన్ని ఇబ్బందులు పెడుతూ చేస్తూ వాళ్ళు తీసుకుంటున్నటువంటి ఇలాంటి దుర్మార్గపు నిర్ణయాలను వ్యతిరేకిస్తూ టీఆర్ఎస్ పార్టీగా మేము ముందుకు పోతామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు తమరికి కృతజ్ఞతలు అధ్యక్ష. జనాబ్ అహ్మద్ బలాలా సాబ్. स्पीकर साहब, आज जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर शॉर्ट डिस्कशन रखा गया है, ये बिल जो मरकज़ी हुकूमत, जो गरीबों की दुश्मन, किसानों की दुश्मन और आम आवाम की दुश्मनी जाहिर करते हुए जो ये बिल सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आ रही है, उसकी मुखालिफत पार्लियामेंट के अंदर हमारे सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इसकी मुखालिफत की है। इससे पहले तेलंगाना असेंबली में भी मुखालिफत की जा रही है और इससे पहले भी हमने इस ताल्लुक़ से एक रेजोल्यूशन लेकर भेजा था। आज भी ज़रूरत है दोबारा कि मरकज़ी हुकूमत जो अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ लेकर आकर जो अवाम को सताने का काम कर रही है, उसके ख़िलाफ़ हमको ज़रूरी है कि इसके ऊपर हम रेजोल्यूशन लेकर उनको भेजें। ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान के तकरीबन स्टेट्स इसकी मुखालिफत कर रहे हैं और हम भी हुकूमत के साथ
इसकी मुखालिफत करते हैं। और साथ ही साथ हुकूमत ने जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश था के बाद जब आंध्र प्रदेश की तकसीम की बात हो रही थी, तो जब कई लोगों को ये खदशात थे कि तेलंगाना अंधेरे में चले जाएगा, तेलंगाना के अंदर लाइट का प्रॉब्लम होगा, तेलंगाना के अंदर करंट नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद तेलंगाना नया स्टेट बनने के बाद काफ़ी जिद्दोजहद के साथ तेलंगाना के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया। आज इलेक्ट्रिसिटी का तेलंगाना के अंदर काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, और भी ज़रूरत है हमको इसको इम्प्रूव करने के लिए। और यहाँ तक कि गुज़िश्ता में जो तेलंगाना के अंदर वैकेंसीज़ थे, वो वैकेंसीज़ को भी तेलंगाना हुकूमत तेलंगाना स्टेट फॉर्म होने के बाद उसको पुर किया है। नए वैकेंसीज़ का भी ऐलान किया है 13,357। SC/STs को SC/STs को, बार्बर्स को, धोबीस को, पावर लूम्स को, इस तमाम लोगों को हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हुकूमत को सहूलत दी जा रही है, ना सिर्फ तेलंगाना स्टेट से बल्कि दूसरे स्टेट्स में भी जो कोशिश की जा रही है कि निचले तबक़ात के अंदर जो उनको सहूलत देकर उनको अपलिफ्ट किया जाए, वो चीज़ मरकज़ी हुकूमत को हज़म नहीं हो रही है। इसलिए मरकज़ी हुकूमत ये नहीं चाहती कि किसी की भी कोई भी स्टेट जो है सो हेल्प करे या मदद करे। असल मकसद यही है इनका। तो मैं और इस बिल के तहत ये डिस्कशन के तहत हिस्सा लेते हुए उसके अंदर ये भी कहूँगा कि ऐसे जो भी अवामी दुश्मन पॉलिसीज़ जो मरकज़ी हुकूमत लेकर आ रही है, उनके ख़िलाफ़ हम सबको खड़ा होना है, उसके ख़िलाफ़ हमको काम करना है, हमको मुत्तहिद होकर उसकी मुखालिफत करना है। और स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत से ये भी कहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर हुकूमत ने काफ़ी हद तक काम किया है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मुकम्मल काम हो गया। काफ़ी हद तक काम किया है और काम होना बाकी है। लेकिन जो खदशात जो अवाम के और पूरी दुनिया सबके जहनों में जो खदशात बिठा दिए गए थे कि तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना अंधेरे में चला जाएगा, तेलंगाना के अंदर पानी का प्रॉब्लम हो जाएगा, करंट का प्रॉब्लम हो जाएगा, लाइट कहाँ से लाएंगे। लेकिन आज मैं ये यहाँ पर फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि जो हालात मुत्तहिदा रियासत में थी पावर के ताल्लुक़ से, आज तेलंगाना बनने के बाद उससे काफ़ी बेहतर हालात आज हमारी पावर के ताल्लुक़ से तेलंगाना के अंदर है। और मैं ये भी कहूँगा कि पावर के अंदर तो गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने काफ़ी हद तक काफ़ी काम किया है। कई सबस्टेशन बनाए गए हैं और कई ज़रूरत है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से ही कहूँगा कि हमारे पास के जो मसाइल है वो मसाइल भी मैं हुकूमत के सामने रखना चाहूँगा कि पुराने शहर के अंदर, चाहे वो चंद्रायनगुट्टा कॉन्स्टिटेंसी हो या मलकपेट कॉन्स्टिटेंसी हो, चारमीनार हो या खुदपुरा हो, बहादुरपुरा हो या नामपल्ली कॉन्स्टिटेंसी हो, सबके अंदर एक ही मुश्तरका सबका एक प्रॉब्लम है स्पीकर साहब कि थोड़ी भी हवा चलते ही लाइट जो है सो घंटों बंद हो जाती है। हमने इससे पहले भी नुमाइंदगी की है कि हमको वहाँ पर तमाम एरियाज़ के अंदर कवर कंडक्टर्स की ज़रूरत है। सीएम साहब ने मलकपेट के अंदर, सीएम साहब के पास गुजारिश करने के बाद मलकपेट के अंदर भी आपने करोड़ों रुपए से एक सबस्टेशन सैंक्शन किया। हर एरिया के अंदर चाहे चंद्रायनगुट्टा हो या खुदपुरा हो, चार मीनार हो, हर जगह सैंक्शंस हो रहे हैं, लेकिन मेंटेनेंस की तरफ से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं आपके ज़रिए हुकूमत से ये कहूँगा कि हमारे को ओल्ड सिटी के अंदर कवर्ड कंडक्टर्स दीजिए, ताकि वहाँ के जो प्रॉब्लम्स, थोड़ी भी बारिश के अंदर जो प्रॉब्लम हो रहा है तमाम कॉन्स्टिटेंसीज के अंदर, हमने CMD साहब को बारहा कहा है कि हमको कवर्ड कंडक्टर्स की ज़रूरत है, वहाँ पर कवर कंडक्टर्स दिए जाए ताकि हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हो सके। 24 आवर्स नॉन स्टॉप पावर गवर्नमेंट दे रही है। आज नॉन स्टॉप पावर गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन ये मेंटेनेंस वर्क और ये वर्क की वजह से आज एक बार जो थोड़ी हवा के अंदर भी करंट जाता है तो घंटों उसको रिप्लेस करने के लिए लग जाते हैं। मैं आपके ज़रिए यही कहूँगा कि चंद्रायनगुट्टे के अंदर, बाबा नगर के अंदर एक कंस्ट्रक्शन ओपन लाइन को टच होने की वजह से एक लेबर मर गया था ड्यू टू शॉर्ट सर्किट ऑफ ओपन लाइन इन 11 kV, वायर्स इन द केबल फेल डाउन
ऑन सास कलेक्शन क्लॉथ शॉप और पूरी की पूरी दुकान जल गई उसकी। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हमने जितना काम किया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमने जो जितना पावर दे रहे हैं आज, हुकूमत जो पावर दे रही है उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती, लेकिन उसको मैसर बनाने के लिए ज़रूरत है कि इस चीज़ों की हम भरपाई करें, इस चीज़ों की जो कमी है हमारे पास आज, ये चीज़ों की भरपाई करें। आज मरकजी हुकूमत बात कर रही है कि लोन के ऊपर जाकर जो लोन हमारे को लोन के अंदर भी जो हुकूमत को पाबंदी लगा दी है, वो लोन के वास्ते भी हमको जाकर हुकूमत से बात करना है, हुकूमत से लड़ने की ज़रूरत है। ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम स्टेट्स मिलकर इसके खिलाफ, ये बिल जो मरकजी हुकूमत लेकर आ रही है, इसके खिलाफ जब खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह मरकजी हुकूमत इसके अंदर कामयाब नहीं होगी। और उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर और नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सबको ज़रूरत है कवर्ड कंडक्टर्स की और अंडरग्राउंड केबल्स की। न्यू सबस्टेशन कारवान महबूब कॉलोनी में चाहिए, मेहदीपट्टनम एरिया के अंदर ट्रांसफार्मर्स चाहिए, तमाम कॉन्स्टिट्यूंसियों के अंदर ट्रांसफार्मर्स चाहिए। और एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर्स जो 100 kVA के डाले थे पहले, वो अब काफ़ी नहीं हो रहे हैं, उसको एनहांस करने की ज़रूरत है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से यही कहूँगा कि हमने करंट का मसला तो तेलंगाना के अंदर सॉल्व कर दिया, मेंटेनेंस के कामों के लिए तकलीफ हो रही है। मेंटेनेंस के काम हमको करने की ज़रूरत है। चार मीनार के अंदर सब स्टेशन के अंदर बार सब स्टेशन ट्रिप हो जाता है, एक नए सब स्टेशन की ज़रूरत है। हम जानते हैं पुराने शहर में जगह का फुकदान है, जगह की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा ये कोशिश करती है हुकूमत के साथ मिलकर कि नई नई जगह फराहम करे और नए नए सब स्टेशन तामीर हो। करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए से सब स्टेशन तामीर हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा है। उसकी वजह यही है कि छोटे काम, उतने 1000 करोड़ के काम करने के बावजूद भी जो सहूलत नहीं मिल रही है, वो सहूलत, वो तकलीफ़ जो हो रही है, वो तकलीफ़ को दूर करने के लिए मैं CMD साहब, हमारे CM साहब से ये कहूँगा कि आप उनको हिदायत दें कि जो तकलीफ़, जो टेम्परेरी जो तकलीफ़ हो रही है, उतना खर्चा करने के बावजूद भी उसको इमीडिएट दूर करें, ताकि हम हज़ारों करोड़ रुपए से जो हम सब स्टेशंस बना रहे हैं, उसके बावजूद भी थोड़े मेंटेनेंस के केबल वर्क के लिए, इसके लिए, उसकी वजह से जो तकलीफ़ हो रही है उसको दूर करना ज़रूरी है। मुख्यमंत्री गाరు बलाला साहब तो बता रहे पूरे बोल्ड शहर में ऐसा है कि करंट आ ही नहीं रहा है। आज़ादी आए जब से कितना वहाँ पे इन्वेस्ट किया गया, उससे डबल पैसा इन्वेस्ट किया गया, काफ़ी मेहनत किया गया, इसकी तारीफ करना चाहिए। दूसरी बात यह है, कहीं अगर स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक, आप स्वीपिंग ना बोले, कहीं किसी एरिया में, किसी सबस्टेशन के पास, किसी जुरिस्डिक्शन में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताइए, एक चिट्ठी लिखिए, उस पर हम ज़रूर गौर करेंगे। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए वज़ीर आला साहब से ये कहना चाहूँगा कि मैं स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने काम नहीं किया। मैं बारहा कह रहा हूँ कि हज़ारों करोड़ रुपए के इन्वेस्ट करते हुए सबस्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन वो सबस्टेशन बनाने के बाद भी मसला जो हल नहीं हो रहा है, ये स्वीपिंग नहीं है, ये एक सबस्टेशन का एरिया नहीं है। मैं आपको मिसगाइड या हाउस को मिसलीड करने के लिए नहीं, मैं वाज़े तौर के ऊपर सच्चाई के साथ बता रहा हूँ कि तमाम पुराने शहर और ये असेंबली के अंदर करोड़ों रुपए, हज़ारों करोड़ रुपए सबस्टेशन पे बनाए गए हैं, लेकिन कवर्ड कंडक्टर कहीं नहीं लगाया गया है। थोड़ी भी हवा चलने से पूरे के पूरे लाइट्स चले जाते हैं, ट्रिप हो जाता है। अगर ट्रिप हो जाता है तो 2-2, 3-3 घंटे ये प्रॉब्लम करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम की हमारे को ये प्रॉब्लम आता है। मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऊपर काफ़ी काम हुआ। आप ही ने 300 करोड़ से एक सबस्टेशन बनाया वहां पर, 33/220 kVA का सबस्टेशन, और कई के सबस्टेशंस बनाए गए हैं, लेकिन वो बनाने के बाद भी प्रॉब्लम जो पैदा हो रहा है उसकी वजह मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। और दूसरी कोई बात नहीं है कि कवर्ड कंडक्टर्स बहुत ज़रूरी है। आप इतना सब दिए हैं वहाँ पे, और मैं सब स्टेशंस के लिए मैं गुजारिश ये करूँगा कि तमाम एरियाज़ के अंदर जहाँ 11 kV लेन है, उसको कवर्ड कंडक्टर्स देने के लिए आप हिदायत दीजिए, ताकि वो हमारे को जो परेशानी हो, परेशानी दूर हो सके। और उसके साथ ही साथ मैं आपके ज़रिए ये भी कहना चाहूँगा कि जो अवाम दुश्मन जो
मरकज़ी हुकूमत के जो क़वानीन हैं, जो आवाम दुश्मन पॉलिसीज़ जो मरकज़ी हुकूमत लेकर आ रही है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके साथ हमेशा हुकूमत के साथ खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेंगी। ये अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ चाहे ये हो या इससे हटके भी जो भी अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ है उसके ताल्लुक़ से हुकूमत मरकज़ अवाम के वास्ते जो भी फैसला करेंगे, हमारी जमात के ताल्लुक़ से, हमारी जमात की तरफ से भी हम हर अवाम दुश्मन पॉलिसी के ख़िलाफ़ हम साथ खड़ेंगे और इसकी भी हम मुखालिफत करते हैं। शुक्रिया। गौरव सभ्युలు బట్టి విక్రమార్క. అధ్యక్ష, కేంద్ర విద్యుత్ బిల్లు పర్యవసనాలపై లఘు చర్చకి అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు. అట్లాగే మీ దృష్టి కొన్ని విషయాలు కూడా నేను తీసుకొని రాదలుచుకున్నాను. ఇది చాలా అవసరమైనటువంటి అంశమే. దాంతోపాటు మిగతా ఇతర అంశాలు కూడా అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఇతర సమస్యలు, ఆ సమస్యలన్నిటిపైన కూడా చాలా రోజుల తర్వాత శాసనసభ సమావేశాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. శాసనసభ సమావేశాల్లో వీటన్నిటినీ చర్చగా తీసుకొని రావాలని చెప్పి చాలామంది కోరుతున్నటువంటి సమయంలో శాసనసభ బిజినెస్లో ఇవన్నీ రావటానికి అవకాశం ఉంటాయని ఆశించాము అధ్యక్ష. కానీ సడన్గా క్వశ్చన్ అవర్ కూడా బంద్ చేశారు. ఉదాహరణకి రాష్ట్రంలో పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఎస్ఎల్ రిక్రూట్మెంట్ సంబంధించి నేను మీ దృష్టి తీసుకొని రావాలి అధ్యక్ష. ఒక్క నిమిషం అధ్యక్ష. సబ్జెక్ట్ అయితే ఉందో ఆ సబ్జెక్ట్ మీద మాట్లాడాలి. సంబంధించిన సమస్య అభ్యంతరం లేదు. అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్ ఇస్తే దానికి సంబంధించిన సమస్య కానీ, లేకపోతే రిక్రూట్మెంట్లో మార్కులు సంబంధించి కట్ ఆఫ్ మార్కులు సంబంధించి ఎస్సీ ఎస్టీ విద్యార్థులు కానిస్టేబుల్ సంబంధించి ఎస్ఎల్ సంబంధించి సమస్యలు. నేను వస్తున్నాను సార్. అంటే మాకు ఇంకా మళ్ళీ వేరే అసలు ఫామ్ లేకుండా అయిపోయింది. సబ్జెక్ట్ కాకుండా వేరేది ఏం మాట్లాడినా రికార్డ్స్ లో తొలగించండి అధ్యక్ష. రికార్డ్స్ లో వెళ్లకుండా చూడాలని మా కోరిక అధ్యక్ష. ఎందుకు సార్? ఇదేమన్నా అబ్జెక్షనబుల్ సమస్యలేం కాదు కదా రికార్డు నుంచి తొలగించడానికి. మాకు ప్రతిపక్షంగా ప్రజల సమస్యలు సభ దృష్టికి తీసుకురావడానికి వేరే ఫామ్ ఏం లేదు. సడన్ క్వశ్చన్ అవర్ బంద్ చేశారు. బిజినెస్ సంబంధించి మేము ఇచ్చినటువంటి సమస్యలు ఏమైనా రాత్రి 8:30 దాకా మాకు అసలు బిజినెస్ ఏందో కూడా చెప్పలేదు. మాకు కూడా ఈ సమస్య మీద చాలా సీరియస్గా మాట్లాడాలి. బీఏసీలో అనుకున్న బిజినెస్సే తమరు ఇక్కడ చేపడుతున్నారు అధ్యక్ష. అన్ని కూడా బీఏసీలు అనుకున్నాం అధ్యక్ష. బిజినెస్ ఏమేమి ఉండాలి అన్నది అనుకున్న తర్వాతనే ఫైనల్ అయిందండి. ఇప్పుడు కొత్తగా మేము చెప్పింది ఏం లేదు సార్. సడన్ గా ఇట్లా చేశారు అనడం తప్పు సార్. బిజినెస్ మీటింగ్ లో కూడా నేను చాలా అంశాలు దృష్టికి తీసుకొని వచ్చాను. మీరు మళ్ళీ మాకు కొంత సమయం ఇస్తారంటే వాటికి సంబంధించి నేను మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. సభానాయకులు గారిని కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్. పబ్లిక్ ఇష్యూస్ సంబంధించి కొంత సమయాన్ని మీరు మళ్ళీ తిరిగి కేటాయించాలని చెప్పి నేను మిమ్మల్ని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. కమ్ టు పాయింట్ సార్, ఇప్పుడు ఈ సబ్జెక్టు ప్రధానంగా కేవలం ఒక విద్యుత్కు సంబంధించిన సమస్య కాదు అధ్యక్ష. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రచించినటువంటి భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం ఈ దేశం రాష్ట్రాల సమూహం. ఫెడరల్ స్పిరిట్ చాలా ఉండాలి. అది రాజ్యాంగం యొక్క మూల సిద్ధాంతం కూడా. మీరు డిబేట్ అవుతున్నారు బట్టి లేదండి, నేను ఈ సబ్జెక్టే గురించి చెప్తున్నాను. ఫెడరల్ స్పిరిట్ కి అధ్యక్ష నేను వేరే ఈ సబ్జెక్ట్ గురించే చెప్తా ఉన్నాను. ఈ కేంద్రం తీసుకొచ్చే విద్యుత్ బిల్లు మరి వీళ్ళొక్కడికే అధికారం ఉంది అధ్యక్ష. కేంద్రానికి సంబంధించి ఇది రాష్ట్రాలకు కేంద్రాలకు సంబంధించినటువంటి సబ్జెక్టు. కేంద్రం ఇది కాంకరెంట్ లిస్టులో ఉన్నటువంటి చట్టం చేయొచ్చు. ఆ రాష్ట్రాలకు సంబంధం లేదు, నేనే చట్టం చేస్తాము, మేము తీసుకొచ్చిన చట్టాలన్నీ రాష్ట్రాలన్నీ మీరు అమలు చేయాల్సిందే, చావో బతుకు మాకు సంబంధం లేదు, మేము ఏ రుద్దితే అది మీరు అమలు చేయాల్సిందే అని వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. ఇది ఎట్లా అధ్యక్ష? అది
ఫెడరల్ స్పిరిట్ ఉండాలని కోరుకునేటువంటి ప్రతి పౌరుడు కూడా ఈ బిల్లు పైన అభ్యంతరం వ్యక్తపరచాల్సిన అవసరం ఉంది. దాంట్లో నాకు కూడా ఉంది. నేను ఎందుకంటే భారత రాజ్యాంగాన్ని ఈ దేశంలో అమలుపరచాలని, దానికి అనుగుణంగానే ఈ దేశంలో, ఈ రాష్ట్రంలో పాలన కావాలని కోరుకునేటువంటి వాళ్ళలో కాంగ్రెస్ లెజిస్లేచర్ పార్టీగా మేము ముందుంటాం. కాబట్టి దీనిపైన మా తీవ్రమైనటువంటి అభ్యంతరాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఏమి అమ్ముతారు అధ్యక్ష? ఇది మీరు తీసుకొస్తారు, తీసుకొచ్చేసి మీరు కొన్ని కండిషన్స్ పెడతారు. మీ రాష్ట్రంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి ఉన్నా లేకపోయినా మీకు ఉంటే కూడా మేము ఉత్పత్తి చేసేదాన్ని మాత్రం మీరు కొనాలి. కాబట్టి మేము ఏది ఫిక్స్ చేస్తే అది మీరు అమలు చేయాలి. అంటే మాకు అవసరం లేకపోతే కూడా మీ దగ్గర కొనాల్సిన అవసరం ఏంటి అధ్యక్ష? ఆయా రాష్ట్రాలు వాళ్ళ అవసరాలకు అనుగుణంగా, ఉదాహరణకి ఈ రాష్ట్రమే ఉంది అధ్యక్ష. ఆనాడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో పవర్ ప్రాబ్లం ఉందని అనుకున్నప్పుడు పెద్ద ఎత్తున ఈ రాష్ట్రంలో అనేక పవర్ ప్రాజెక్టులకి ప్రణాళికలు తయారు చేసి మొదలుపెట్టారు. ప్రొడక్షన్లోకి వచ్చేస్తూ ఉన్నాయి. రావటం వల్ల మనకు కావాల్సినటువంటి పవర్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ పవర్ని పక్కన పెట్టేట కేంద్రంలో వాళ్ళు ఏదో ఎక్కడో పవర్ ఉత్పత్తి చేస్తే దీన్ని మీరు లాక్డౌన్ చేసుకోండి, పవర్ ప్రొడక్షన్ వద్దు, మేము ఇస్తాము, మీరు దీన్నే కొనాలి, దీన్నే సప్లై. ఇది ఎక్కడ న్యాయం అధ్యక్ష? మరి ఈడబెట్టిన పెట్టుబడి ఏం కావాలి? డెడ్ కావాలా? ఇది చాలా రాష్ట్రాల్లో ఉండొచ్చు ఇటువంటి సమస్య. సమస్యలన్నింటినీ పక్కన పెట్టి దీని మీద రుద్దుతాం, మీరు చేయాలని అంటే ఇది కరెక్ట్ కాదని మాకు ఎటువంటి సందేహం లేదు చెప్పడానికి అధ్యక్ష. మేము అందుకే చెప్తా ఉన్నాం. ఈ సరఫరా సరే. ఇంకో ప్రధాన అంశం ఏంటంటే ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఎవరు పడితే వాళ్ళకి ఇస్తారట, ప్రైవేట్ వాళ్ళకి కూడా అమ్ముకుంటారు. వాళ్ళ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్తే వాళ్ళు అమ్ముకోవచ్చు, వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఎన్ని అమ్ముతారు అధ్యక్ష? ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చిన దగ్గర నుంచి ఈ దేశంలో అనేక రకాలైనటువంటి సంస్థల్ని, వ్యవస్థల్ని, ఆస్తుల్ని ఆనాటి ప్రభుత్వాలు తయారు చేసి జాతికి అందిస్తే మొదలుపెట్టారు అమ్మకం. ఒకటే అమ్మకం, ఒకటి కాదు, రెండు కాదు. ఎయిర్పోర్ట్లు అమ్ముతూ ఉన్నారు, సీపోర్ట్లు అమ్ముతూ ఉన్నారు. విశాఖ ఉక్కు మా హక్కు అని ఉద్యోగం చేసి తెచ్చుకున్నటువంటి ఆనాటి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో విశాఖ హక్కును కూడా అమ్మటానికి తయారైపోయారు. రైల్వేస్ని ప్రైవేట్ వాళ్ళకి మొదలుపెట్టారు, రేపు ఎల్లుండి దాన్ని కూడా అమ్ముతారు. ఎల్ఐసిని అమ్మకానికి పెడతా ఉన్నారు. పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ అన్నింటినీ అమ్మకాన్ని పెడతా ఉన్నారు. అధ్యక్ష, అమ్మకాన్ని పెట్టి ఎవరికి ఇస్తా ఉన్నారు? మీకు కావాల్సిన ఒకళ్ళిద్దరు క్రోనిక్ క్యాపిటలిస్టులకి మీకు కావాల్సినటువంటి వాళ్ళకి కట్టబెట్టి ఈ దేశ ఆస్తులందరినీ వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి 100 కోట్ల పైన ఉన్నటువంటి ప్రజల భవిష్యత్ అంతా కూడా వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టేస్తే ఎడిపోవాలా తెచ్చుకున్న ప్రజాస్వామ్యం? దీనికోసం కాదు కదా ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం తెచ్చుకున్నది. ఇవాళ వీటన్నింటిని అమ్మకంతో పాటు ఈరోజు రోడ్లను కూడా అమ్మకాలకు పెట్టారు. వాటితో పాటు వాళ్ళ కరెంటును కూడా అమ్మకానికి పెడతా ఉన్నారు. అధ్యక్ష, నేనేమంటున్నా అంటే మనిషి జీవితం, అట్లాగే ఆయా రాష్ట్రాల ఆస్తుల నిర్మాణం, ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి జీడిపి ప్రతిదీ కూడా కరెంటుతోనే ముడిపడి ఉంది. ఇవాళ అటువంటి కరెంట్ని సరళమైనటువంటి ధరలతో అవసరమైనటువంటి సమయానికి అనుగుణంగా మనం ఆ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి స్థితిగతులు దృష్టిలో పెట్టుకొని సరఫరా చేసుకునేటువంటి వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఆ రాష్ట్రాలకి సర్వస్వతంత్రం ఉండాలి. అదంతా వదిలేసి మేము నిర్ణయిస్తాం, మేము నిర్ణయించినట్టే మీరు చేయండి అంటే రేపొద్దున ఈ రాష్ట్రంలో చాలా చోట్ల ఆనాటి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడే కొన్ని చోట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆస్తులతో జాతీయ ప్రభుత్వ ఆస్తులతో ప్రాజెక్టులు కట్టారు. ప్రాజెక్టుల ద్వారా కాలువల ద్వారా నీళ్లు వస్తూ ఉన్నాయి పంట పొలాలకు. కొద్దిమందికి ఆ నీళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఏర్పడింది, కొద్దిమందికి అప్లాంట్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అవకాశం లేకుండా పోయింది. కానీ అక్కడ రైతే ఇక్కడ రైతే, అక్కడ వరి ధాన్యాన్ని పండిస్తున్నాడు, ఇక్కడ వరి ధాన్యాన్ని పండిస్తున్నాడు. అమ్మకానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ బస్తా అదే ధర, ఇక్కడ బస్తా అదే ధర. ఇక్కడ మాత్రం పెట్టుబడి లేదు, నీళ్లు ఉచితంగా వస్తున్నాయి, ఆడ నీళ్లు రావట్లేదు.
దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆనాటి ఉమ్మడి ప్రభుత్వం రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి, కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రైతులందరికీ కూడా ఉచితంగా కరెంట్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు విపరీతంగా పెంచి ఆహార ధాన్యాలను పెంచి ఈ దేశానికి అందించేటట్టుగా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని మనం ఆ రోజు తయారు చేసుకున్నాం, దాన్ని కంటిన్యూ చేసుకుంటున్నాం. ఈరోజు రేపు పొద్దున వచ్చేసి మీరు అలా ఉచిత కరెంట్ ఇవ్వడానికి వీళ్ళు మేము మీటర్లు పెడతాం వాళ్ళందరికీ అని అంటే ఏంటి ఈ రాష్ట్ర అవసరాలు? ఈ రాష్ట్రాన్ని మీరెవరు? ఇలా బంద్ చేస్తాం. చాలా చోట్ల సబ్సిడీతో కరెంట్లు ఇస్తూ ఉన్నాం. చాలా చోట్ల ఉదాహరణకి బార్బర్ షాప్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఎస్సీ ఎస్టీలకు కావచ్చు, 100 యూనిట్ లోపల ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఇస్తూ ఉన్నాం. మరి రేపు పొద్దున ఇవన్నీ బంద్ చేస్తాం. ఎందుకంటే చాలా పెద్ద చర్చ జరుగుతుంది అధ్యక్ష దేశంలో. ఫ్రీబీస్ అని ఒక పెద్ద కొత్త వాళ్ళు తయారయ్యారు. ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చేటువంటి కొద్దిమంది బ్యాచ్ తయారై ఫ్రీబీస్ ఏదో సంక్షేమ కార్యక్రమాల పేరు మీద రాష్ట్రాలు, ప్రభుత్వాలు, రాజకీయ పార్టీలు పేదలకి దోషి పెడతా ఉంది. వాటన్నిటిని బంద్ చేయాలి, దానివల్ల చాలా పెద్ద నష్టం జరుగుతుందని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మాట్లాడి భవిష్యత్తులో అసలు ఈ సంక్షేమ రంగానికి సంబంధించినటువంటి ఇచ్చేయన్ని బంద్ చేయించాలని ఒక పెద్ద కుట్ర ఈ దేశంలో భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తా ఉంది. అధ్యక్ష, వాళ్ళకి ఇచ్చేది ఏంది? అక్కడక్కడ కొద్దిగా బియ్యం రేషను, ఆడ ఇల్లు లేనటువంటి వాళ్ళకి ఇల్లు, పెన్షను, ఈ మొత్తం కలిపితే ఎంత? ఇవాళ మొన్న ఎక్కడ నేను చదివాను అధ్యక్ష, ఈ భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఈ 8 సంవత్సరాల్లో దాదాపు 12 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఎన్పిఏ పేరు మీద ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకి, పారిశ్రామికవేత్తలకి మాఫీ చేసి దేశం మీద భారం వేశారు. ఇదేం ఫ్రీబీస్ కింది రాదు అధ్యక్ష. ఎందుకంటే పారిశ్రామికవేత్తలకి, వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్కి, వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి మిత్రులు అదానీ, అంబానీ లాంటి వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు కాబట్టి 12 లక్షల కోట్లు మాఫీ చేసినా ఏం బాధలేదు. దేశంలో తినటానికి తిండి లేనటువంటి వాడికి, ఉండటానికి ఇల్లు లేనటువంటి వాడికి, పేదరికంలో మగ్గిపోతున్నటువంటి ప్రజలకు కొంత చేయూతనిచ్చి సమాజంలో సగభాగం లేకపోతే వాళ్ళని సమానంగా తీసుకొని పోదానే ఆలోచనతో ఇచ్చేటువంటి అరకొర సబ్సిడీలకు సంబంధించిన సంక్షేమ కార్యక్రమాల మీద ఫ్రీబీస్, ఇది దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ నష్టం జరుగుతుంది, ఇది బంద్ చేయాలనే ఒక పెద్ద కుట్ర మొదలుపెట్టి మొత్తం లెక్కలేస్తే దేశం మీద మొత్తం కలిగితే 1,20,000 కోట్లు ఇచ్చేయి. మీరు పారిశ్రామికవేత్తలకు ఇచ్చింది 12 లక్షల ఎన్పిఏ పేరు మీద ఇచ్చినటువంటి మాఫీ చేసింది. అవి కాకుండా ఇంకా మీరు ఇచ్చే సబ్సిడీస్, వాళ్ళకి భూముల కేటాయింపులు కానీ, కరెంటు కేటాయింపులు కానీ, రకరకాలుగా అమ్మకాల పేరు మీద ఇచ్చే అన్నీ వాళ్ళకేం ఉచితంగా ఇస్తారు. ఎడిపోతుంది అధ్యక్ష దేశం, ఎడిపోతా ఉంది. అరే ఇది మల్టీ పార్టీ సిస్టమ్ అన్నటువంటి పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ అధ్యక్ష. భారత రాజ్యాంగం ఏం చెప్తుంది? ఈ దేశంలో ఏ పార్టీ అయినా అధికారంలో ఉండొచ్చు, ఎవరైనా పార్టీ పెట్టుకోవచ్చు. మాట్లాడితే ఆడి నుంచి ఒక ఆయన వస్తుడు, డబల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వాలు ఉండాలి. ఏంది డబల్ ఇంజిన్ ఇది? అంటే మేము పైన పాలన చేస్తా ఉంటే మా పార్టీకి సంబంధించిన పాలనే ఇంకో పార్టీ ఆ రాష్ట్రాల్లో కూడా ఉండాలి. మా పార్టీ ఉంటేనే మీకు అభివృద్ధి, లేకపోతే అభివృద్ధి లేదు. ఇది ఎక్కడ న్యాయము? అంటే మీ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ప్రభుత్వాలు ఆయా రాష్ట్రాల్లో లేకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వంలాగా పాలన చేయలేదా? మీకు బాధ్యత లేదా? రాష్ట్రాలన్నింటినీ సమదృష్టితో సమభావంగా చూడాల్సిన అవసరం లేదా ఈ దేశంలో? ఇదేమైనా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఒక్కళ్ళే ఈ దేశంలో పాలన చేయాలా? మల్టీ పార్టీస్ ఉండకూడదా? లేదు. ప్రధానమంత్రి దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే వచ్చే ప్రతి మంత్రి ఇదే మాట్లాడుతున్నారు అధ్యక్ష. వచ్చి డబల్ ఇంజన్, ఏం డబల్ ఇంజను? ఈ డబల్ ఇంజన్తో సస్తా ఉన్నాం. ఈ డబల్ ఇంజన్ పేరు మీ ఆ ఇంజన్ లేకపోతే అట ఆ రాష్ట్రానికి డబ్బులు ఇయ్యరట. ఇది ఎక్కడ అన్యాయం? నేను మొన్న ఎక్కడో చదివిన అధ్యక్ష. అసలు మీరు ఈ రాష్ట్రానికి ఏం చేశారు? ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయన్నీ అమ్మకాన్ని పెడుతున్నారు తప్ప ఈ రాష్ట్రానికి ఇచ్చింది ఏంది మీరు? ఉదాహరణకి మనకి రాష్ట్ర విభజన, మనం చాలా సంవత్సరాలు పోరాటం చేసి రాష్ట్రాన్ని తెచ్చుకున్నప్పుడు ఆ బైఫర్కేషన్ యాక్ట్లో ఆనాటి యూపీఏ చైర్పర్సన్ సోనియా గాంధీ గారి చొరవ వల్ల అనేక అంశాలు ఈ రాష్ట్రానికి వచ్చాయి. ఈవెన్ కరెంటు దాంట్లో కూడా 53% పాయింట్ పెట్టారు దీన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రావాలి.
అక్కడ రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ రావాలి, కాజు ఫ్యాక్టరీ, బయ్యారం స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ, లేకపోతే ఒక జాతీయ ప్రాజెక్టు కావాల్సిన నిధులు, లేకపోతే ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ, రకరకాల అందులో పొందుపరిచి ఈ రాష్ట్రానికి మేలు జరగాలని అందులో చట్టం చేసి పెడితే, చట్టం అయిపోయిన తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన మీరు చేసింది ఏంది? ఈ రాష్ట్రానికి ఒక తట్టెడు మట్టేరు పోసే విధంగా ₹1 ఇచ్చారు అధ్యక్ష. ఇవేమి ఇయ్యపోగా ఉన్న ఐటీఐని కూడా బంద్ చేశారు కదా. లక్షల కోట్లు ఈ రాష్ట్రానికి రావాల్సి ఉంది కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఆ బైఫర్కేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం. కానీ ఇంతవరకు రూపాయి ఇవ్వకపోగా మీకు సంబంధం లేకుండా మొన్న ఎక్కడ చదివిన పేపర్లో నేను 6,576 కోట్ల రూపాయలు నెల రోజుల్లో మీరు చెల్లించకపోతే మేమే చర్యలు తీసుకోవాలి. ఏంది చర్యలు? అరే చట్టంలో ఉన్న లక్షల కోట్లు ఈ రాష్ట్రానికి రావాల్సి ఇవ్వకుండా మీకు సంబంధం లేని అంశాల మీద మీరు నోటీసు పంపించింది అంటే ఎవరిని బెదిరిద్దామని? ఏం జరుగుతుందో అసలు ఈ దేశంలో ఆలోచన జరగాలి అధ్యక్ష. ఈ దేశ రాజ్యాంగం పైనే దాడి జరుగుతున్నట్టుగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను ఇటువంటి చట్టాలు తీసుకొని వస్తే. అంటే మొత్తం దేశం మొత్తాన్ని గుప్పెట్లో పెట్టుకొని ప్రజాస్వామ్యాన్ని పక్కన నెట్టేసి ఒక నియంతృత్వ పాలన ఈ దేశంలో తీసుకురావటం కోసం నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగానే ఇగో ఈ చట్టం కూడా తిరిగి ఈ దేశంలోకి వస్తూ ఉంది. ఇది కూడా దానికే దారితీస్తుంది. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇటువంటి చట్టాలను వ్యతిరేకించాల్సిందే అధ్యక్ష. వ్యతిరేకించాల్సిందే. భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం, ఫెడరల్ స్పిరిట్ ప్రకారం, మల్టీ పార్టీ సిస్టమ్ ప్రకారం ఈ దేశంలో ఎవరు ఏ పార్టీ అయినా అధికారంలో రావచ్చు, ఏ పార్టీ అయినా పాలన చేయొచ్చు, ఏ పార్టీ అయినా ఏ రాష్ట్రం అయినా ఈ కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన వాటాని సక్రమంగా రావాల్సిన విధంగా చట్ట ప్రకారం ఏ రాష్ట్రాలకు ఎంత ఇవ్వాలో అంత ఇవ్వాల్సిందే. అది ఇవ్వాల్సింది వదిలిపెట్టి ఈ మధ్య నేను అక్కడ చూశాను పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ మంత్రి గారు వచ్చారు. అధ్యక్ష ఈ దేశానికి ఆర్థిక శాఖ మంత్రులు గొప్ప వాళ్ళు చేశారు. గొప్ప వాళ్ళు మన్మోహన్ సింగ్ గారు లాంటి వాళ్ళు చేశారు, చిదంబరం గారు లాంటి వాళ్ళు చేశారు అధ్యక్ష. అంతకుముందు ఇంకా చాలా గొప్ప వాళ్ళు చేశారు. ఎవరు ఈ స్థాయికి దిగజారి వచ్చి ఇట్లా ఒక రేషన్ షాప్ దగ్గర పోయి ఏ కలెక్టర్ ఏంది ఇది ఉండండి ఏ కలెక్టర్ ఏంది బియ్యం ఎంత ఇస్తున్నావు మాదెంత నీదెంత? కలెక్టర్కి ఏం సంబంధం? కలెక్టర్కి సంబంధం ఏంది? ఎన్ని రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయి, బియ్యం రాష్ట్రం నుంచి ఎంత వస్తుంది, సక్రమంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుందా లేదా, ఆ జరగకపోతే వాళ్ళ మీద ఏం చర్యలు తీసుకోవాలి? అరే వాటర్ డబ్బులు రాష్ట్రం ఎంత ఇస్తుంది, కేంద్రం ఎంత ఇస్తుంది, ఆయనకేం సంబంధం? ఏమండి నిజంగా మీరు కేంద్ర మంత్రి, మీరంటే మాకు గౌరవం కాదంటలే, నిజంగా మీకు ఆ ఆలోచన ఉంటే ఎస్ మీరు అధికారికంగా చీఫ్ సెక్రటరీకి లెటర్ రాయండి. నేను మా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇస్తున్నటువంటి స్కీమ్స్ సంబంధించిన నిధులు రివ్యూ చేయాలనుకుంటాను, కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంచిగా మీటింగ్ పెట్టండి, నేను రివ్యూ చేస్తాను చెప్పి గౌరవంగా అడగండి. ఏంది ఆ ఫేర్ ఫ్రెష్ షాప్ దగ్గర పోయి అది కూడా నీ పార్టీకి సంబంధించిన కార్యకర్తలు ఎమ్మడి పెట్టుకుని పోయి నా ఫోటో పెట్టావా? ఎవరు ఫోటో పెట్టాలండి? ఎవరు ఫోటో పెట్టాలి? ఆహార చట్టం తీసుకొచ్చినటువంటి వాళ్ళది పెట్టాలా, లేకపోతే ఈ దేశంలో పన్నులు కట్టుతున్నటువంటి వాళ్ళే పెట్టాలా, లేకపోతే 100 రోజులు కూలి పోయి ఆ కూలి ద్వారా వచ్చే డబ్బులతో జీఎస్టీ పేరు మీద ఉప్పు, పప్పు, చింతపండు, ఉల్లిగడ్డ కొనుక్కునేటప్పుడు పన్ను కడుతున్న ఆ పేదవాళ్ళ ఫోటోలు పెట్టాలా? ఎవరు ఫోటోలు పెట్టాలి? ఫోటోల కోసం మనం ఏం జరుగుతుందండి? ఏ కలెక్టర్ రేపొద్దున కల్లా ఫోటో పెట్టకపోతే మా వాళ్ళు వచ్చి ఫోటో పెడతారు. ఏంది ఇది? ఎవరు మీ వాళ్ళు? నీ అధికారులా, నీ పార్టీ కార్యకర్తలా, నువ్వు పార్టీ నాయకురాలుగా పోయి రివ్యూ చేస్తున్నావా, లేకపోతే ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా పోతున్నావా? ఏం జరుగుతుందండి? డెఫినెట్గా ఈ రాష్ట్రంలో దేశంలో చర్చ జరగాల్సిందే అధ్యక్షుడు, చర్చ జరగాల్సిందే. ఇటువంటి చట్టాలు వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా వీటిపైన పౌరులు, ప్రజాస్వామ్యవాదులు, ఈ దేశంలో పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ ఉండాలని కోరుకునేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇటువంటి వాటిని వ్యతిరేకించాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని నేను చాలా స్పష్టంగా భావిస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష.
పిఎం గురించి మా ఓటా ఉందని చెప్పారు, చాలా సంతోషం. ఏంది నీ ఓటా? మీ 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 ఇంట్లోంచి ఏమైనా తీసుకొచ్చి ఇస్తున్నారా? కాదు కదా. లేదా మీ పార్టీ ఆఫీస్ నుంచి ఇస్తున్నారు? కాదు కదా. కేంద్రానికి వచ్చిన పన్నుల ద్వారా ప్రజలకు ఇవ్వాల్సిన చట్ట ప్రకారం ఏది, ఆ చట్టం ఏంటది? ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ చట్టం. ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ కాంగ్రెస్ తీసుకొచ్చిందండి. ఎవరు తీసుకొచ్చినా ఒక చట్టం భారత పార్లమెంట్ తీసుకొచ్చింది, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వంలో తీసుకొచ్చారు. దాన్ని అమలు చేయాల్సిందే, మీరున్నా నేనున్నా ఎవరున్నా. అసలు అమలు చేయాల్సింది వదిలేసి పెట్టారు. నువ్వు ఇక్కడికి వస్తే నువ్వు రివ్యూ చేయాల్సింది ఏంది? బయ్యారం స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ ఇస్తా అన్నావు మేము, వచ్చిందా రాలేదా? కలెక్టర్ ఇంకా రాలేదా? అయితే నేను వెంటనే పోయి ఏమంటే శాంక్షన్ చేసి డబ్బులు పంపిస్తా అని చెప్పాలా. ఐటీఐఆర్ ప్రాజెక్ట్ అప్పుడు మీకు వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు మధ్యలో ఎందుకు బంద్ అయింది? ఇంకా డబ్బులు రాలేదా? నేను పోయి ఏమంటే పంపిస్తా అని చెప్పాలా. కాజీ ఫ్యాక్టరీ రాలేదా? నేను ఏమంటే పంపిస్తా అని చెప్పాలా. లేకపోతే ఈ రాష్ట్రంలో కట్టేటువంటి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ జాతీయ ప్రాజెక్ట్ మేము డిక్లేర్ చేస్తాం, దానికి 1,00,000 కోట్లు 1,50,000 కోట్లు ఇస్తాము, నువ్వు పోగానే కలెక్టర్ వచ్చినా లేవా చెప్పు అని అడగాల. అడిగితే కలెక్టర్లు చెప్పేవాళ్ళు, అమ్మ ఏం రాలేదమ్మా పంపించండి అని. అయ్యో వదిలేసి కిలో బియ్యానికి ఎంతో తెలుసా నీకంటే ఆయనకేం సంబంధం? ఇది బాగలేదు అధ్యక్ష. ఇది సరైన పద్ధతి కూడా కాదు. కేంద్ర రాష్ట్రాల సంబంధాలు అది బాధ్యతాయుతంగా ఎవరు అధికారంలో ఉన్నా. గతంలో రాజీవ్ గాంధీ గారు కూడా ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు, ఈ రాష్ట్రంలో ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఇట్లా చేయలే. చాలా గౌరవంగా పద్ధతి ప్రకారం నడుచుకు వీరు కానీ వారు కానీ. అందుకే అధ్యక్ష నేనేం చెప్తా ఉన్నానంటే, ఈ దేశంలో జరుగుతున్న అమ్మకాలని, ఆనాటి ప్రభుత్వాలు సృష్టించిన ఆస్తుల్ని వీళ్ళ అమ్మకాలు పెడుతున్న విధానాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అడ్డుకోవాల్సిందే. ఆ అమ్మకాల్లో భాగంగానే ఈరోజు ఈ కరెంటు బిల్లు కూడా తీసుకొని రాబోతూ ఉన్నారు. దీంట్లో భాగంగా ఈరోజు రైతులకు ఇస్తున్నటువంటి ఆ ఉచిత కరెంటుకు సంబంధించినటువంటి మీటర్లు పెట్టే వ్యవస్థకు కానీ, లేకపోతే పేదవాళ్ళకి ఇచ్చే సబ్సిడీ కరెంట్లు కానీ రకరకాలుగా ఇబ్బంది పడే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి ఏకగ్రీవంగా ఈ సభ తీర్మానం, ఇంతకుముందే మనం ఒకసారి సభలో ఐఎమ్ రైట్ అధ్యక్ష, తీర్మానం చేశాం అధ్యక్ష 15/9/2020 నాడు. ఈ తీర్మానాన్ని సభ ఏ రకంగా అయితే తీర్మానం చేసి కేంద్రాన్ని పంపించిందో, ఈ పంపించిన తీర్మానం ఏం చేశారు కేంద్రం వాడు? దీన్ని వాళ్ళు అసలు ఫాలో అవుతున్నారా లేదా, చేస్తారా లేదా, రుద్దటానికి ప్రయత్నం చేస్తారా? ఒకవేళ రుద్దటానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఈ రాష్ట్రం యాక్షన్ ప్లాన్ ఏంటి? ఆ యాక్షన్ ప్లాన్కి సంబంధించి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరితో మాట్లాడి రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా ఏం చేయాలనే ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ కూడా ప్రభుత్వం డిక్లేర్ చేయాలని చెప్పేసి నేను ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా ఈ ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాను. అట్లాగే అధ్యక్ష, వీటితో పాటు 1-2 కొన్ని సమస్యలు కూడా ఉన్నాయి. సరే, ఆ సమస్యలు కూడా మీరు తప్పనిసరిగా ఈ ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందిస్తుందని నేను ఆశిస్తున్నది. ఈ సబ్జెక్టు సంబంధం లేకపోయినా కానీ మీ ద్వారా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నేను దృష్టికి తీసుకొని రాదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష. ఈ రాష్ట్రంలో సరే మనం రిక్రూట్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నాం కానిస్టేబుల్స్ ఎస్ఐస్ సంబంధించి. కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ 100కి 80 ఓసీలకు ఉంటే దాన్ని 60కి తగ్గించారు అధ్యక్ష. ఓబీసీలకు 70 ఉంటే 60కి తగ్గించారు. ఎస్సీలకు 60 ఉంటే 60 అట్లాగే ఉంచారు. ఆ ప్రపోర్షనేట్గా 20 ఎలా తగ్గించుకుంటూ వచ్చారో వీళ్ళకు కూడా 20 తగ్గించేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం తప్పనిసరిగా పరిశీలన చేసి తగు న్యాయం చేయవలసిందిగా నేను వాళ్ళని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అట్లాగే ముఖ్యమంత్రి గారిని నేను ఇంకో విషయం కూడా కోరుతా ఉన్నాను. వీఆర్ఏలకు సంబంధించి మనం గతంలో ఇక్కడే సభ నుంచి వాళ్ళకి హామీ ఇచ్చాం, పే స్కేల్ ఇస్తామని. దయచేసి దానికి సంబంధించి కూడా వాళ్ళకి చేయమని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అట్లాగే విద్యార్థులకు సంబంధించి ఆహార హాస్టల్స్లో, ఐఐటీలో, IIITలో, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లో అధ్యక్ష చాలా మనం చదువుతా ఉన్నాం. చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయని సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గారికి
మీ ద్వారా నేను ప్రభుత్వానికి కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తాను, అందరు శాసనసభ్యుల్ని ఆయా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్కి హాస్టల్స్ని విజిట్ చేపించి ఇటువంటి పరిస్థితులు లేకుండా వాళ్ళకి కల్తీ లేని ఆహారం ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళకి ఆరోగ్యకరంగా ఉండేటట్టుగా బాధ్యత తీసుకునేటట్టుగా ఒక డైరెక్షన్ ఇవ్వాల్సిందిగా మీ ద్వారా వారిని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అట్లాగే ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ పంట నష్టపరిహారం, వరదల వల్ల జరిగినటువంటి పంట నష్టపరిహారం సంబంధించి రైతులు చాలా పెద్ద ఎత్తున నష్టపోయారు. దానికి సంబంధించి కూడా కొంత అంచనా వేయించి చేయవలసిందిగా మీ ద్వారా వారిని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. మీరు తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ షార్ట్ డిస్కషన్లో మేము దీన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తూ, ఈ కేంద్ర విద్యుత్ బిల్లు పర్యవసనాలపై పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తూ, దీన్ని అవసరమైతే దీన్ని ఏ స్థాయికైనా వెళ్ళి ఉద్యమం చేయడానికి మొత్తం స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరితో ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసి ఈ స్టేట్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే దాంట్లో ముందుండాలని చెప్పి మీ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతూ ముగిస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. గౌరవ సభ్యులు రఘునందన్ గారు. గౌరవ సభ్యులు రఘునందన్ గారు. అధ్యక్ష, విద్యుత్ సవరణల బిల్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి బిల్లులో చేపట్టినటువంటి లఘు చర్చలో మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీకు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. గతంలో ఇందాక పెద్దలు భట్టి గారు ప్రస్తావించినట్టు అధ్యక్ష, 15/9/2020 నాడు ఈ రాష్ట్ర శాసనసభ ఆల్రెడీ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్నటువంటి విద్యుత్ సంస్కరణలకు సంబంధించి ఒక రెజల్యూషన్ చేసి పంపింది. కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి ఈ అంశం మీద లఘు చర్చ, కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి అదే బిల్లు మీద మళ్ళీ ఒకసారి చర్చ నా ఉద్దేశం ప్రకారం అధ్యక్ష, నేను కొత్త సభ్యుని కాబట్టి అవసరం లేదేమో అనేది నా విజ్ఞప్తి అధ్యక్ష. అయినప్పటికీ కూడా చర్చ ప్రారంభించింది కాబట్టి ప్రారంభించినటువంటి చర్చలో మీరు తీసుకొచ్చినటువంటి అంశాల్లో పదే పదే సభ్యులు మాట్లాడుతున్నటువంటి సందర్భంలో బయట లేదా కొందరు మంత్రులు బయట చెప్తున్నటువంటి సందర్భం లోపల సబ్సిడీలు ఎత్తేయమని చెప్తా ఉన్నారు. కేంద్రం తీసుకొచ్చేటువంటి కొత్త బిల్లు వల్ల మోటార్లకు మీటర్లు వస్తాయి అనేటువంటి అంశాల్ని పదే పదే చెప్తూ వస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఎలక్ట్రిసిటీ సవరణ బిల్లు భారత పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి 42/6/2021 డేటెడ్ 17th April 2020లో సెక్షన్ 8 సెక్షన్ 65 క్లియర్గా చెప్తుంది అధ్యక్ష. సెక్షన్ 65 mandates the state government to grant subsidy to any consumer or class of consumers. సెక్షన్ 65 17 ఏప్రిల్ 2020 రోజు భారత పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ సవరణ బిల్లులో సెక్షన్ 65లో క్లియర్గా ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ టు గ్రాంట్ సబ్సిడీ టు ఎనీ కన్జ్యూమర్ ఆర్ క్లాస్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్స్. ఎక్కడ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తనకు నచ్చిన లేదా దళిత బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి లేదా సెలూన్లకి లేదా ఇతర వర్గాల ప్రజలకి ఎక్కడైనా సబ్సిడీ ఇస్తుంటే ఆ సబ్సిడీలని రద్దు చేయమని ఎక్కడ కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ సవరణ బిల్లు 17 ఏప్రిల్ 2020 రోజు భారత పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ బిల్లు లోపల ఎక్కడ కూడా చెప్పలేదు అధ్యక్ష. కాబట్టి సబ్సిడీలు ఎత్తేయమని కేంద్ర ప్రభుత్వం కోరుతా ఉంది, సబ్సిడీలు మేము ఇస్తా ఉన్నాం, సబ్సిడీలు తొలగించమని చెప్తా ఉన్నది అనేది మీ ద్వారా నేను రాష్ట్ర శాసనసభ దృష్టికి తీసుకురావాల్సిన అంశం ఏంటంటే అధ్యక్ష, సెక్షన్ 85 క్లియర్గా చెప్తా ఉంది, ఎక్కడ కూడా సబ్సిడీలు వద్దంటలేదు అధ్యక్ష. భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా పుట్టింది అంత్యోదయ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మీద అధ్యక్ష. పేద బడుగు బలహీన వర్గాలకి నష్టం చేయాలని భారతీయ జనతా పార్టీ ఎప్పుడు కోరలేదు. పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ షుడ్ బి సర్వ్డ్ ఫస్ట్ అనేది మా మోటివ్ అధ్యక్ష. ఎలక్ట్రిసిటీ యాక్ట్ 2003లో తీసుకొచ్చినటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ యాక్ట్ 2003లో తీసుకొచ్చినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్లీజ్, రఘునందన్ గారు ప్లీజ్ ప్లీజ్ కూర్చోండి సార్. లెట్ హిమ్ కంక్లూడ్ సార్, లెట్ హిమ్ కంక్లూడ్. తప్పకుండా సభ్యులు చేసినటువంటి సూచనలు తప్పకుండా చూస్తాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా సభలో ఉన్నారు కాబట్టి వారు అనుభవజ్ఞులు, తప్పకుండా వారు సమాధానం చెప్తారు. దయించి ఒక విషయం చివరిగా అధ్యక్ష, దెర్ ఈజ్ నో సచ్ వర్డ్ అధ్యక్ష. 2 సార్లు 2020లో తీసుకొచ్చిన 2 ఆగస్టు 2022లో తీసుకొచ్చినటువంటి సవరణల బిల్లులో కానీ వ్యవసాయ మోటార్లకి మీటర్లు పెట్టాలనేటువంటి అంశం ఎక్కడ కూడా బిల్లులో లేదనేది నాకు ఈ సవరణ బిల్లు ద్వారా అర్థమైంది అధ్యక్ష. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వారు ఇచ్చేటువంటి సందర్భంగా దయచేసి ఈ విద్యుత్ సవరణ బిల్లు లోపల ఎక్కడైనా అట్లాంటి అంశాలు ఉంటే సభ ద్వారా బయటి ప్రపంచానికి తెలియజేయాల్సిందిగా చెప్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఒక్క నిమిషం మాట్లాడియండి అన్న, 3 పార్టీలు మాట్లాడి ఒక్క నిమిషం మాట్లాడియండి. ముఖ్యమంత్రి గారు అవకాశం ఇచ్చినాక మీరుకున్నటువంటి ఇబ్బంది ఏముంటుంది అక్కడ?
టూ టైమ్స్ అధ్యక్ష భారత పార్లమెంట్లో సవరణ బిల్లులు 2020లో 2022లో వచ్చినాయి అధ్యక్ష. ఈ రెండు బిల్లులు ఎక్కడ కూడా వ్యవసాయానికి రైతులకి ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వొద్దని భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ బిల్లులో ఎక్కడ చెప్పలేదు అధ్యక్ష. దయించి ఈ విషయాన్ని మీ ద్వారా సభ దృష్టికి తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. ఇకపోతే కరెంటుని 2017లో భారతదేశంలో 24 గంటలు కరెంటు ఈ దేశం లోపల ఇచ్చేటువంటి రీతి లోపల కరెంటు సవరణలు తీసుకొచ్చి ఈ దేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత 18,000 విలేజెస్కి కరెంటు లేకపోతే 1000 రోజుల ప్రణాళిక పెట్టి ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా తీసుకెళ్లి ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ కరెంట్ ఇచ్చింది భారతీయ జనతా పార్టీ. అందుకనే అవర్ మోటో ఈజ్ పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ అని చెప్పిన తప్ప అవాస్తవాన్ని చెప్పాలనేటువంటి ఆలోచన మాకు ఎక్కడ కూడా లేదు అధ్యక్ష. దెర్ ఇస్ నో సచ్ వర్డ్ అధ్యక్ష, దెర్ ఇస్ నో సచ్ వర్డ్ అధ్యక్ష. దయించి అధ్యక్ష ఒక 2 నిమిషాలైనా దయచేసి ఇంత పెద్ద బిల్లు మీద 2 సార్లు సవరణలు వచ్చినటువంటి బిల్లు మీద దయించి ఒక 2 నిమిషాలైనా మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇవ్వాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తాను. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. అధ్యక్ష, ఈ ఆధునిక ప్రపంచంలో ప్రపంచం యావత్తు కూడా ఆయా దేశాలు నాగరిక ప్రపంచం ఆవిష్కరించేటువంటి అభివృద్ధిని అనేక కొలమానాల ద్వారా చూస్తారు అధ్యక్ష. అందులో ప్రధానమైనటువంటి సూచిక పర్ క్యాపిటా పవర్ యూటిలైజేషన్ అధ్యక్ష. ఏ దేశంలో ఏ రాష్ట్రం ఎంత పవర్ యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు, అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రగతి సూచికలలో భాగంగా ఆధునిక ప్రపంచం పరిగణిస్తుంది అధ్యక్ష. ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో భాగంగా ఉన్నప్పుడు కరెంటు, దాని సరఫరా, దాని గురించి ప్రజలు పడ్డ బాధలు, దాని వినియోగం చేసే సందర్భంలో జరిగినటువంటి మరణాలు మనమందరం కూడా ప్రత్యక్ష సాక్షులం అధ్యక్ష. బాన్సువాడ నియోజకవర్గంలో తమరు బై ఎలక్షన్ పోటీ చేసే సందర్భంలో నేను హెలికాప్టర్లో రావడం కుదరక రోడ్డు మార్గాన్ని వస్తూ ఉంటే ఓ 10 కిలోమీటర్లు కంటిన్యూగా మొక్కజొన్న చేను ఉంది అధ్యక్ష. కొంత పాడైతే ఉండే, కొంత బాగుండే. ఒక దగ్గర ఏదో పశువులు అడ్డం వస్తే అక్కడ నేను కారు దిగితే ఆ ఎస్టీ జాతికి చెందినటువంటి లంబాడ పిల్లలంతా వచ్చినారు అధ్యక్ష. ఇంత బాగుంది మక్క చేను, ఎట్లా పండిస్తున్నారు మీరు అంటే వాళ్ళు ఆ వెరైటీ అంతా చెప్పి తమరి పేరు చెప్పిన అధ్యక్ష. పోచారం గారు గతంలో మంత్రి ఉన్నప్పుడు కానీ ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు కానీ ప్రతి 2 ఊర్లకు, 1 ఊరికి 3 ఊర్లకు లోడ్ను బట్టి అవసరాన్ని బట్టి మాకు శ్రీనివాసరెడ్డి గారే సబ్స్టేషన్లు పెట్టించారు సార్. దానివల్ల మాకు ఎకరా 2 ఎకరాలు అర్ధెకరా ఇంతున్న బ్రహ్మాండంగా పండిస్తాం మేము పంటలు అని చాలా గర్వంగా తమ పేరు తీసుకుని కూడా చెప్పినారు అధ్యక్ష. మరి ఏమైంది, కొంత భాగం ఏదో కొద్దిగా వాడిపోయి కనబడుతుందంటే సబ్స్టేషన్ల వరకు ఆ సార్ పెట్టించింది కానీ సప్లై ఆ సార్ చేతిలో లేదు కదా సార్, పైకి వెళ్ళి వస్తలేదు. ఆయన చేయగలిగింది ఆయన చేసినట్టు స్థానిక శాసనసభ్యునిగా ఇక్కడ పైకి వెళ్ళి వస్తలేదు కాబట్టి ఆ సార్ కూడా కొట్లాడుతున్నారు, ధర్నా కూడా చేసినాడు కలెక్టరేట్ కాడ, ఇట్లా అట్లా అని చెప్పారు అధ్యక్ష. ఆనాడు అనేక ప్రాంతాలలో కరెంటు షాకులు కొట్టి చచ్చిపోవడం, బిల్లులు కట్టలేదని చెప్పి ఎలక్ట్రిసిటీ విజిలెన్స్ అధికారులు వచ్చి దాడులు చేయబోతే నా మీద ఎక్కడ దాడి చేస్తున్నారని కొంతమంది విషం దాగి చచ్చిపోవడం, భిక్షపతన వ్యక్తి జమ్మికుంటలో చచ్చిపోవడం, అక్కడ మేమందరం పోయినాం అధ్యక్ష ఆ రోజు ఉద్యమ సందర్భంలో. వెరసి సరే కష్టాలన్నీ జరిగి చివరికి యాడ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు భయం అవుతుంది అధ్యక్ష. కష్టపడి అందరం కలిసి పోరాటం చేసినాం, కిందకో మీదకో తెలంగాణ రాష్ట్రం తెచ్చుకున్న తర్వాత కేంద్రం చాలా భయంకరమైనటువంటి అన్యాయం చేసింది అధ్యక్ష. నేను భట్టి విక్రమార్క గారికి ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను. ఆ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో ఉన్నటువంటి అనేక అంశాల ఎడల మనకు అన్యాయం చేయడంలో భాగంగా ఘోరాతి ఘోరంగా ఈ నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం తమాష ఏంటంటే అధ్యక్ష, మొట్టమొదటి క్యాబినెట్ మీటింగ్లో
ఇప్పుడు కేంద్రంలో కొలువుదీరినటువంటి ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ క్యాబినెట్ మీటింగ్లోనే అప్రజాస్వామికంగా తెలంగాణ గొంతును నిలిమేసే విధంగా మన మండలాలు లాక్కోవడం, అందులో మరి ముఖ్యంగా సీలేరు పవర్ ప్రాజెక్ట్ అధ్యక్ష 460 మెగావాట్ల పవర్ ప్రాజెక్టు, హైడ్రో ఎలక్ట్రికల్ ప్రాజెక్టు. ఆ రోజు సోనియా గాంధీ గారు రాష్ట్ర విభజన సందర్భంలో తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కూడా ఉన్నారు అక్కడ, మేమందరం ఉన్నాం. బిల్లు ఫైనాలిటీకి వచ్చేటప్పుడు జరిగిన ఒప్పందంలో అందరం ఫైట్ చేసాం అధ్యక్ష. మేము కొట్లాడినాం, వాళ్ళు కొట్లా, అందరం కూడా చెప్పినాం తెలంగాణకు పవర్ షార్టేజ్ ఉంటుంది, పవర్ యూటిలైజేషన్ ఎక్కువ. ఎందుకంటే తెలంగాణ గతి మొత్తం భూగర్భ జలాల మీద ఆధారపడే పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ సమైక్య రాష్ట్రంలో మాకు వస్తాయన్న ప్రాజెక్టు రాలేదు కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా గతి లేక బోర్లు వేసుకునే పరిస్థితిలో ఉన్నారు. తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి బోర్వెల్స్ ఎక్కడ కూడా ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేవు. కాబట్టి కరెంటు కేటాయింపులో మాకు అధికం కేటాయించాలంటే 53 తెలంగాణకు ఇవ్వాలని చెప్పి కేటాయించారు అధ్యక్ష. దాని దృష్ట్యానే లోయర్ సీలేరు పవర్ ప్రాజెక్ట్ను కూడా మనకు కేటాయించారు అధ్యక్ష. ఈ తెలంగాణకే పోవాలని చెప్పి, భవిష్యత్తులో కూడా దీని పరిస్థితి ఇట్లాగే ఉంటుందని చెప్పి ఇతరులు కొంత పేచి పెట్టినప్పటికీ మన్మోహన్ సింగ్ గారి నాయకత్వంలో ఆ బిల్లులో సింగరేణి కాలరీస్ మొదటి నుంచి కూడా తెలంగాణదే, దాని మీద హక్కు వాళ్ళకే అని చెప్పి అది కూడా కేటాయించారు అధ్యక్ష. దురదృష్టం ఏంటంటే ఈ ప్రధానమంత్రి గారు, నేను అప్పుడు ఇంకా ముఖ్యమంత్రి కాలేదు అధ్యక్ష, ఐ వాజ్ చీఫ్ మినిస్టర్ డిజిగ్నేట్. ఫస్ట్ మీటింగ్లోనే అక్కడ ఆంధ్ర ప్రాంత ముఖ్యమంత్రి చేతిలో కీలుబొమ్మగా మారిపోయి 7 మండలాలు అప్రజాస్వామికంగా ఒక ఆర్డినెన్స్ తెచ్చి, యాక్చువల్లీ అది ఆర్డినెన్స్ ద్వారా తేవలసిన పరిస్థితి కాదు. శాసనసభలు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా శాసనసభకు రిఫర్ చేయాలి. అట్లా రిఫర్ చేయకుండా చాలా కర్కశంగా, క్రూయల్గా ఆ 7 మండలాలు ప్లస్ సీలేరు పవర్ ప్లాంట్ మన నుంచి వేరు చేసినారు అధ్యక్ష. బహుశా నేను అనుకుంటే ఈ దేశంలో ఐ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు క్రిటిసైజ్ మిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ. ఈజ్ ద మోస్ట్ ఫ్యాసిస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ అని చెప్పి ఆ రోజు చెప్పిన అధ్యక్ష. ఓపెన్గా ప్రెస్లో వచ్చింది. అది కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర బంధు కూడా నేనే పిలిపించిన అధ్యక్ష. నా మీద విమర్శ కూడా చేసినారు. మీరు ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నుకోబడ్డారు, ప్రమాణ స్వీకారం మాత్రమే చేయాలి, ఈ దశలో మీరు అధికారికంగా ఉండి రాష్ట్ర బంధు పిలిపిస్తారంటే ఇష్టం తప్పదు, డెమోక్రసీలో నిరసన వ్యక్తం చేయాలని చెప్పి బంధు పాటించింది అధ్యక్ష. తెలంగాణ ఆ రోజు నిరసన చేసినాం. ఆ తర్వాత అనేక పర్యాయాలు చెప్పినాం, మండలాల సంగతి అట్లా తెచ్చినా, జాగ సంగతి అట్లా తెచ్చినా కనీసం మా పవర్ ప్లాంట్ అన్న మాకు ఇవ్వమని నేను ప్రత్యక్షంగా ఉత్తరాలు రాసిన అధ్యక్ష. ప్రధానమంత్రి గారికి చెప్పిన తెలంగాణలో బాధలు, కానీ ఆయన దాన్ని కన్సిడర్ చేయలే, చాలా కర్కశంగా అదేవిధంగా పోయినారు అధ్యక్ష. పోని మంచి చేసిన ఇప్పుడు మిత్రుడు రఘునందన్ రావు గారు సత్యదూరమైన విషయాలు చెప్తా ఉన్నారు. పూర్తి స్థాయి అసత్యం అధ్యక్ష. ఇప్పుడే కొత్త మేము 2 సార్లు చేసాం కానీ దేర్ ఇస్ నో వర్డ్ అని ఆయన చెప్తా ఉన్నారు. సభను మిస్లీడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. చాలా తప్పది, 100% రాంగ్. చాలా క్లియర్గా అధ్యక్ష, మొన్న కొత్తగా పెట్టినటువంటి చట్టం భట్టి గారు చెప్పినట్టు ఈ దేశంలో సాంప్రదాయం ఉంటుంది అధ్యక్ష. అంబేద్కర్ గారు ఉంటే ఇప్పుడు ఆయన ఎంత కొట్లాడినో ఏం సంగతో కానీ వారు లేరు, మన దురదృష్టం. ఆయన రాజ్యాంగం పెట్టినాడు పెట్టిన స్ఫూర్తి అది రోజుకింత కాల రాస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష ఈ ప్రభుత్వ హయాంలో, ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ హయాంలో. అధికారం అనేది బాధ్యత అధ్యక్ష, ఇది రాచరిక వ్యవస్థ కాదు. డెమోక్రసీలో అధికారం అంటే బాధ్యత. ఆ బాధ్యతలు అధికారపూర్వకంగా ఉండాలి, ఎందుకంటే ప్రభుత్వం కాబట్టి, గవర్నెన్స్ కాబట్టి అని పెట్టినారు. కేంద్రము పరిధిలో ఇవి ఉండాలి, రాష్ట్రాల పరిధిలో ఇవి ఉండాలి, ఇద్దరు కలిసి సంప్రదింపుకొని చేసేటువంటి కొన్ని ఉండాలని ఉమ్మడి జాబితాని పెట్టినారు. ఈ పవర్ ఏదైతే ఉందో ఉమ్మడి జాబితాలో ఉంది అధ్యక్ష. ఈ సబ్జెక్టు కేంద్ర పెత్తనం లేదు. దురదృష్టవశాత్తు రాష్ట్రాలతో కనీసం సంప్రదింపులు చేయకుండా, అడగకుండా, మాట మాత్రం కూడా చెప్పకుండా, వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చిన పద్ధతిలో అక్కడ పార్లమెంట్ లోక్సభలో కూడా వాళ్ళని లేచి మాట్లాడదామంటే మాట్లాడనీయకుండా మూకదాడులు అధ్యక్ష. ఒక ప్రతిపక్ష సభ్యులు లేస్తే 100 మంది అధికార పార్టీ సభ్యులు లేచి రకరకాల పేర్లు పెట్టి అరవటం, వాళ్ళని మూయించటం, వాళ్ళు మాట్లాడేది పోకుండా చూడడం,
ఆ డిన్లోనే గందరగోళ పరిస్థితులను బిల్ పాస్ చేసుకొని పోవటం, ఇటువంటి చట్టాలు తెస్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. సమగ్రంగా ఒకవేళ పార్లమెంట్లో చర్చిస్తే అనేక పార్టీలని, మా పార్టీ కూడా ఉంది, మేము మా సభ్యులు అధ్యక్ష అప్పుడు బాలకృష్ణ గారు ఎంపీగా ఉండే తీవ్రమైన నిరసన వ్యక్తం చేసినాం, 5 రోజులు స్తంభింపజేసినాం లోక్సభను. అయినా కూడా దానికి సమస్య లేదు, జవాబు లేదు, ప్రశ్న లేదు, ఒక క్వాలిటేటివ్ డిబేట్ లేదు, కనీసం ఎదుటి వాళ్ళు చెప్పేది వినే సంస్కారం లేదు. బుల్డోజింగ్ చేసి మేము చేస్తాం అంతే మా ఇష్టం అనే పద్ధతిలో ఈ దేశాన్ని నడిపేటువంటి ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి పద్ధతి జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష. చాలా క్లియర్గా నో కనెక్షన్ షల్ బి గివెన్ వితౌట్ ఏ మీటర్ అండ్ సచ్ మీటర్ షల్ బి స్మార్ట్ ప్రీపేమెంట్ మీటర్. ఇది గజెట్లోనే ఉంది అధ్యక్ష. ఇప్పుడు నిన్నగాక మొన్న వచ్చింది, మాకు వచ్చింది అధ్యక్ష. ఇది ఇక చట్టంలో లేదు, మేము అనలేదంటే అవి పెట్టిపోయినా బొమ్మలు. మా నర్సంపేట ఎమ్మెల్యే గారు ఇవి ఆడబెట్టింది అధ్యక్ష. ఈ కలర్ ఫోటోలు తమకు పంపిస్తాను. ఆంధ్రప్రదేశ్లో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పెడితే అక్కడ రైతులంతా తీసుకొచ్చి కుప్ప పోసి ధర్నాలు చేశారు. ఇది నిజమా అబద్ధమా అని చెప్పి నర్సంపేట ఎమ్మెల్యే గారు ఇంకా చాలామంది వరంగల్ నుంచి మిత్రులు పోయి ఇక్కడ ఈ ప్రమాదం తెలంగాణకు వస్తే మొత్తం సర్వనాశనం అవుతుందని, ప్రాణం పోయినా సరే దీన్ని ఎదుర్కోవాలని చెప్పి పోయి అక్కడ తెలుసుకుంటే వాస్తవాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. పేపర్లు తమకు పంపిస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్నికలలోనేమో చాలా తీయటి మాటలు చెప్పి ఫ్రీ కరెంట్ ఇస్తామని పోయి అక్కడ పెడితే ఆడ 3-4 జిల్లాలలో చాలా పెద్ద ఎత్తున మీటర్లు పెడితే రైతులందరూ తీసుకొచ్చి దాని కరెంట్ ఆఫీస్ కాడ పోసి ఆ రైతు ఉద్యమ నాయకుల ఆధ్వర్యంలో చాలా పెద్ద ధర్నాలు జరిగినాయి అధ్యక్ష. ఇప్పుడు జరుగుతా ఉన్నాయి, ఇంకా గొడవలు జరుగుతావు. పైకి చెప్పేది ఒకటి చెప్తూ మిత్రుడు రఘునందన్ రావు మాట్లాడుతూ మా భారతీయ జనతా పార్టీ పెట్టి, మీ పార్టీ పెట్టదు కదా, కేంద్ర ప్రభుత్వం కదా పెట్టేది. మరి మీ పార్టీకి ఉన్న మీ ప్రభుత్వానికైనా మధ్య గ్యాప్ ఉందా? మీరే అపనమ్మకం ఉందా? మీరు చెప్పేది తప్ప, మరి వాళ్ళు చెప్పేది తప్ప. వాస్తవం అయితే ఇది వచ్చిన గజెట్ ఇది. అంటే అగ్రికల్చర్ కనెక్షనే కాదు, ఏ రకమైన కనెక్షన్ అయినా సరే భారతదేశంలో వితౌట్ ఫిక్సింగ్ ఏ ప్రీపెయిడ్ స్మార్ట్ మీటర్ ఇవ్వడానికి లేదు అని శాసించి దీనికి వ్యతిరేకంగా పోతే మిమ్మల్ని తొక్కి సాంపుతాం అనే పద్ధతిలో మాట్లాడుతున్నారు అధ్యక్ష. ఇది ఒకటే కాదు, ఇంకా తమాషా. ఇది ఎట్లా సమర్థిస్తారో రఘునందన్ ఆయన అర్థం చేసుకోవాలి అధ్యక్ష. విద్యుత్ సంస్కరణలు అని దానికి అందమైన ముసుగు పేరు, అది సంస్కరణ కాదు, నా పాడు కాదు. ప్రజలను, పేదలను, రైతులను, కరెంటు వాడుకునే ప్రతి ఒక్కరిని దోచుకునేటువంటి ఒక దుర్మార్గం. సంస్కరణ అనే ఒక అందమైన ముసుగు తొడిగి ఇదే శాసనసభలో తమరు అనుమతిస్తే చర్చ చేసినాం అధ్యక్ష. 0.5% FRBM అదనంగా ఇస్తాము ఈ సంస్కరణలు అమలు చేసిన వాళ్ళకు. ఇదే సభలో నేను చెప్పిన అధ్యక్ష, ఇది అన్యాయము ఈ విధంగా పెట్టడము. ఆర్థికంగా మంచిగా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతున్నారో, ప్రుడెన్స్ ఉన్నవాళ్ళు, పటిష్టమైన ఆర్థిక వ్యవస్థను నడిపించే వాళ్లకు ఇవ్వాల్సినటువంటి సంస్కరణ దానికి కాకుండా మీరు అమ్మేయండి అని 1000 కోట్లు బహుమతి పెట్టారు అధ్యక్ష ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఆర్టీసీ అమ్మేయండి, లెటర్ల మీద లెటర్లు వస్తున్నాయి. ఎవరు ముందుగా అమ్మితే వాళ్ళకి 1000 కోట్ల బహుమానం. ఇప్పుడు అమ్మన్నట్టు ఆర్టీసీ కేంద్రంలో ఉన్న ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం పంపించింది అధ్యక్ష ఈ లెటర్లు, కేంద్ర ప్రభుత్వం రాసిన లెటర్లు, ఆర్థిక మంత్రి పంపించిన ఉత్తరాలు. ఆయన ఎవరో చిన్న సాగుతారు. మొత్తం మీద సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే మొత్తం అమ్మేయండి, మేము అన్నీ అమ్ముతున్నాం వరుస వాడు, మీరు కూడా అమ్మేయండి అనే పద్ధతిలో వ్యవహారం చేస్తూ ఉన్నారు. లేదు బిల్లులా అంటే బిల్లులో ఉన్నదని చెప్పడానికి ఇదంతా చెప్పిన అధ్యక్ష. ఈ విషయం చాలా అతి ముఖ్యమైన విషయం అధ్యక్ష. దయచేసి ఇది గౌరవ సభ్యులకు తమ ద్వారా ప్రజలకు కూడా తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. దీని అనుకున్న మాయా మచ్చింద్ర ఏంది, అసలు ఇది ఏంది, ఏం జరుగుతూ ఉంది, ఈ కరెంటు బిల్లు ఏంది, కేంద్రం పెట్టుడేంది, దీని మీద ఘర్షణ ఏంది, రైతులు రోడ్ల మీద పంచాయతీలు ఏంది, దాంతో ఒకసారి ప్రజలకు తెలియాలి, 100% తెలియాలి ఎవరు మోసం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఒక మాట ఫ్యాక్ట్ కదా అధ్యక్ష, 24 గంటలు రైతు దగ్గరకు ఎవడు పలకరించే పని లేకుండా, నువ్వు ఎన్ని హార్స్ పవర్ పెట్టుకున్నావు అని అడిగే పని లేకుండా
ఈ తెలంగాణ రైతులకు మనం పవర్ ఇచ్చే మాట నిజం కాదా? ఎన్ని రోజులు అధ్యక్ష? టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక 5 నెలల లోపే 5.5 నెలలకే 5.5 monthsలోనే దాని ఎంబడ అహోరాత్రాలు పనిచేసి వారు నేను ఉండానన్నారు అధ్యక్ష. ప్రభాకర్ రావు గారు జెన్కో ట్రాన్స్కో చైర్మన్గా రెండవసారి వాళ్ళని పెట్టండి, నాకు కొంచెం వృద్ధాప్యం వచ్చిందంటే కూడా లేదు ప్రభాకర్ రావు గారు మీరు పనిచేశారు, మీ అనుభవం అవసరం, ఎక్కడెక్కడో ఉండే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళని వెతికి వాళ్ళు రిటైర్మెంట్ అయితే కూడా కాదు మీరు ఉండాలి, మీరు దయచేసి మీరు ఇట్లా కాదు ఈ టైంలో వదిలిపెట్టి పోవద్దని నేను పర్సనల్గా రిక్వెస్ట్ చేసి మాట్లాడి వాళ్ళని సర్వీసులో పెట్టి ఏడాది దాకా విజయవంతంగా నడుపుతూనే ఉన్నాం కదా. ఎన్ని బాధలు వచ్చినా ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా అవసరమైతే కొన్ని సబ్సిడీలు తగ్గించుకొని ఇతర ఖర్చులు తగ్గించుకొని అయినా అతి ముఖ్యమైనది కాబట్టి పరిశ్రమలు రావాలన్నా, ఐటీ రావాలన్నా, వ్యవసాయం జరగాలన్నా, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు పెరగాలన్నా, రాష్ట్రం ప్రోగ్రెస్ కావాలన్నా, మనకు వచ్చే పన్నులు పెరగాలన్నా ఇది అతి ముఖ్యమైన రంగం. ఎట్టి పరిస్థితులలో నిర్లక్ష్యం చేయదగింది కాదు. కానీ దీని ఎంబడి ఒకటే రకంగా పడరు అధ్యక్ష కేంద్ర ప్రభుత్వం. మాకు చేత కాదు, మేము చెయ్యము, మాకు తెలియదు, మాకు దూరదృష్టి లేదు, మాకు చేత కాదు. ఒకటే ఒక ఉదాహరణ అధ్యక్ష, ప్రపంచం ఈజీ అర్థం చేసుకుంటుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ సమయంలోనే అక్కడ మోడీ గారి నాయకత్వంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చింది అధ్యక్ష. అప్పుడు తెలంగాణ తలసరి విద్యుత్ వినియోగం 970 యూనిట్లు అధ్యక్ష, 970 యూనిట్స్. అట్లనే జాతీయ తలసరి విద్యుత్ వినియోగం 957 యూనిట్లు, 957 యూనిట్స్. ఈరోజు అధ్యక్ష 8 ఏళ్ళు అక్కడ కేంద్రం పరిపాలించింది, ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ పరిపాలించింది ఈ గడిచిన 8 ఏళ్ళు. ఇవాళ తెలంగాణ తలసరి విద్యుత్ వినియోగం 2126 యూనిట్లు అధ్యక్ష. తెలంగాణ వినియోగించే తలసరి విద్యుత్ వినియోగం 2126 యూనిట్లు అధ్యక్ష. 970 నుంచి పెరిగింది ఎంత అంటే 1100 యూనిట్లు పెరిగింది అధ్యక్ష. 1156 యూనిట్లు పెంచగలిగింది. ఘనత వహించినటువంటి మోడీ గారు, ఇప్పుడు రఘునందన్ రావు గారు పొగిడినటువంటి మహత్తరమైన పేదల కోసం, ప్రజల కోసం, దేశ అభివృద్ధి కోసం పనిచేసేటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం పెంచిన పెరుగుదల, ఇదేమో తిరుగుదల తెలంగాణది అధ్యక్ష. నేను చెప్పింది 970 నుంచి 2126 యూనిట్లకు మేము తీసుకొని పోయినాం. ఇది మేము చెప్పే లెక్క కాదు అధ్యక్ష, సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అథారిటీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రచురించే లెక్కనే, ఇది మా లెక్క కాదు. అట్ ద సేమ్ టైం 957 యూనిట్ల నుంచి కేంద్రం తీసుకుపోయి పెంచింది ఇప్పుడు 1255 అధ్యక్ష జాతీయ సగటు. అలా మనది కలిపి అధ్యక్ష ఇది అంటే ఎంత? కేంద్రం పెంచింది 298 యూనిట్లు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం తలసరి విద్యుత్ వినియోగాన్ని 1156 యూనిట్లు పెంచితే మహత్తరమైనటువంటి విశ్వగురు అని ప్రచారం చేసుకునేటువంటి ప్రధానమంత్రి గారి నాయకత్వంలో ఈ దేశం సాధించిన ఘనత, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం సాధించిన ఘనత కేవలం 298 యూనిట్లు మాత్రమే పెంచారు అధ్యక్ష. మాది కూడా కలిపి అధ్యక్ష, తెలంగాణ కూడా కలిపి, మనది కూడా కలిపి అధ్యక్ష. చాలా బాధాకరం, దుఃఖం. దీనికి బట్టి విక్రమార్క గారి కోపం వస్తుంది కావచ్చు, కానీ 75 సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతదేశంలో సిగ్గుపడాల్సి వస్తుంది అన్నమాట, బాధ కలుగుతుంది. మన తలసరి విద్యుత్ వినియోగం ఇవాళ 1200 చిల్లర ఉన్నదంటే ఎంతనండి? 1255 యూనిట్లు. ఒక చిన్న దేశం ఉంటుంది అధ్యక్ష, ఐస్లాండ్ అని, దాని తలసరి విద్యుత్ వినియోగం 51,696 యూనిట్లు అధ్యక్ష, 51,000. అమెరికా పర్ క్యాపిటా పవర్ యూటిలైజేషన్ వచ్చి 12,154, జపాన్ 7,150, చైనా 6,312. బాధ కలిగేది ఏంటంటే మన పక్కన భూటాన్ అధ్యక్ష ఇంతంత ఉంటుంది, మన నెత్తి మీదనే ఉంటుంది హిమాలయ పర్వతాలు.
వాళ్ళు కూడా 3126 యూనిట్ల పర్ క్యాపిటల్ ఉన్నది పవర్ యూటిలైజేషన్. కానీ ఘనత వహించినటువంటి భారతదేశం 2 పార్టీల నాయకత్వంలో అధ్యక్ష. మన దగ్గర కూడా చాలామంది గురువులు ఉంటారు, మనకు దింపేసినామని చెప్పిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు, రకరకాల ప్రచారాలు చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు తెలంగాణలో కూడా. కానీ వాళ్ళ ప్రచారం వీళ్ళ ప్రచారం, మధ్యలో కూడా ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ ఉండే వాజ్పేయి గారి నాయకత్వంలో, అంతకుముందు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్, ఇక్కడ ఘనత వహించిన తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్, అందరు కలిపి జరిగింది ఏంటి అంటే ఇది కథ. 140 దేశాలను సర్వే చేస్తే ఇంటర్నేషనల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అథారిటీ ఉంటుంది అధ్యక్ష, వాళ్ళు ప్రచురిస్తారు. సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అథారిటీ దేశం జాతీయ స్థాయిలో ఎట్లుంటుందో సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అథారిటీ ఉన్నట్టుగానే ఇంటర్నేషనల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అథారిటీ ఉంటుంది, వాళ్ళు పబ్లిష్ చేస్తారు. 140 దేశాలు సర్వే చేసి వాళ్ళు ప్రచురిస్తే మన భారతదేశం యొక్క ర్యాంకు 104 అధ్యక్ష. ఇది విశ్వగురువు సాధించినటువంటి మహత్తరమైన ఫలితం. ఇక ఇదే విశ్వగురువు పోతే అది విషమవుతుందా ఏమవుతుందో దేశ ప్రజలు ఆలోచించుకోవాలి. అసలు ఏం జరుగుతూ ఉంది? మీటర్లు పెట్టే కథ ఏంది అసలు? మీటర్లు పెడితే అధ్యక్ష మన ఎస్పీడీసీఎల్ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రఘుమారెడ్డి గారు మనం కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాం, బిల్లు వస్తాను కదా, మరి దీని సంగతి ఏంటంటే మాట్లాడుతుంటే చెప్తున్నాం. దగ్గర 98 లక్షల మందికి దెబ్బ తగులుతుంది అధ్యక్ష. 98 లక్షల కుటుంబాలకు, ఇంచుమించు 1 కోటి మందికి. మార్క గారు మెన్షన్ చేసినట్టుగా దళితులకు, గిరిజనులకు, రైతులకు, లాండ్రీలు నడుపుకునేటువంటి రజక సోదరులకు, లేదు క్షౌరశాలను నడుపుకునే నాయి బ్రాహ్మణ సోదరులకు, పోల్ట్రీ పరిశ్రమకు, టెక్స్టైల్ లాంటి ఇండస్ట్రీకో, ఉంటుపడుతున్నటువంటి అనేక రకాల ఇతర స్మాల్ చిన్న ఎంఎస్ఎంఈ పరిశ్రమలకు కొద్దిపాటి సబ్సిడీ తీసుకుంటూ కరెంట్ ఇస్తాం అధ్యక్ష, వాళ్ళని బతికియాలని చెప్పి. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈరోజు ఈ సంస్కరణల్ని అమలు చేస్తే, యథాతథంగా కేంద్రం చెప్పినట్టు అమలు చేస్తే తక్షణం వీటన్నిటికి మీటర్లు పెట్టాలి అధ్యక్ష, తక్షణం. వీళ్ళు ఏం ప్రపోజ్ చేస్తున్నారు? డిస్ట్రిబ్యూషన్ మొత్తం ఇప్పుడు ఇన్నేళ్ళు కష్టపడి ఈ దేశంలో అధ్యక్ష విద్యుత్ రంగంలో 20 లక్షల మంది ఉద్యోగస్తులు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా వినాలని నేను చెప్పే మాట, వాళ్ళందరూ నౌకలు పోతే గోచిపోతుంది వాళ్ళది గ్యారంటీ, డౌటే. ఇప్పుడు పోతలేవా అధ్యక్ష? విమానాలు వాయ్, ఓడరేవులు వాయ్, అన్ని వాయ్, ఇంకేమున్నాయి, రైలు వాయ్, రైల్వే స్టేషన్లు వాయ్, అన్నిటికన్నీ పోతున్నాయి. ఇప్పుడు దీనికి పెట్టింది సూటి 2 మిగిలిన అధ్యక్ష. ఒకటి వ్యవసాయ రంగం, రెండోది విద్యుత్ రంగం. ఈ 2 సావుకారులకు అప్పచెప్పేదాకా మేము నిద్రపోం. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క శపథం. దీన్ని తొడిగే అందమైన ముసుగు పేరు సంస్కరణ. చూస్తానికి మంచిగా అనిపిస్తుంది అధ్యక్ష. ఏం చెప్తారు? రైతులు ఏమన్నా అమ్ముకోవచ్చునండి, లాభం ఉన్న కాడ అమ్ముకోవచ్చు. మా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారిది వనపర్తి, తమరిదేమో బాన్స్వాడ. తమరి దగ్గర దండిగా ఉంటుంది వ్యవసాయం. మునిగిపోయిన మళ్ళీ మధ్య తమ నాయకత్వంలో మంచిగా చేస్తారు. బాన్స్వాడ రైతులు కొంచెం పంజాబ్లో అమ్ముతారు అధ్యక్ష రైస్. అయ్యే పనేనా? ఇడుతుందా? జరుగుతుందా? చెప్పడమేమో యానన్న అమ్ముకోవచ్చు, మంచిది కదా, ఫ్రీ మార్కెట్. దుబ్బాకలో వచ్చి సిద్దిపేటలో అమ్మే పరిస్థితి ఉండదు. దుబ్బాకల అంగడి మార్కెట్ కమిటీ ఉన్నట్టయితే రవాణా ఛార్జీల కింద పోతుంది కదా, వీళ్ళు పెంచిన డీజిల్ ఛార్జీలకు. వ్యవసాయం చేయలేకుండా అవుతుంది కదా. ఎకరం దున్నంటే ట్రాక్టర్కి ఎంత ఉండే, ఇవాళ ఎంత అయింది. అటువంటిది వేలకు 1000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి ఆర్డర్ని అమ్ముకోవచ్చు అనే మాట ఎంత దగా అధ్యక్ష, ఎంత మోసం అది. అమ్ముతారా రైతులు? దాని పేరు మీద ఉన్న సిస్టమ్ ధ్వంసం చేసేసి ఇప్పుడు వెరసి ఏంది అధ్యక్ష? ఇలా జరిగే కుట్ర ఏంది, భయంకరమైన కుట్ర, నేను తర్వాత చెప్తా వివరంగా, కానీ ముందు చెప్తాను అసలు సంగతి ఏంది. ఎరువుల ధరలు పెంచాలి, డీజిల్ ధరలు పెంచాలి, దున్నే ధరలు పెరగాలి, కోసే ధరలు పెరగాలి, చేనులు కోసేటి హార్వెస్టర్ల ధర పెరుగుతుంది కదా, కరెంటు బిల్లు పెరగాలి, మీటర్ పెట్టాలి, వశం కాకపోవాలి. చివరికి ఆయన వ్యవసాయం రైతు తట్టపార కింద పెట్టాలి. ఇక మాతో కాదు వ్యవసాయం కింద పెట్టాలి. పెడితే దిగుతారు సాగుకారుగా సూట్ కేసులు తీసుకొని. మీతో కాదు, మేము కార్పొరేట్ కంపెనీలు రెడీ ఉన్నాం, మొత్తం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆశీస్సులు ఉన్నాయి మాకు, వచ్చేసినామిగా, మీరు జరుగుని పక్కకు మాకు అప్పచెప్పుర్రి, ఈ కంపెనీలకు అప్పచెప్పురు భూములన్నీ, ఇలానే మీరు కూలికి పనిచేయండి. ఇది ఇటు అటు ఆహార సబ్సిడీలని కథం పట్టించేసి
రకరకాల పేరు మీద దాన్ని కథం చేసి మొత్తం దాన్ని కూడా ఫుడ్ సెక్టర్ బాధ కలుగుతుంది అధ్యక్ష. ఇప్పుడు చెప్పక తప్పదు ఇటువంటి పరిస్థితులలో. పరిణామ క్రమం ప్రజలకు తెలియాలి. అందరికందరం ఎమ్మెల్యేలము ఈ మంత్రులందరం పోయి ఢిల్లీలో మేము ధర్నా చేసినాం అధ్యక్ష. మా మీద జోక్ కట్ చేశారు. అరే ధాన్యం కొనురా బాబు అంటే కొనం. దాన్ని కాలుకు పెడితే మెడకు, మెడకు పెడితే కాలుకు. ఈ నుంచి కేంద్ర మంత్రులు ఆయన ఏం మాట్లాడుతారో బాగుంటుంది కనుక, ఈ పార్టీ వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతారో కనుక, వెయ్యిండ్రు వరి ఎటు పడతాడు మొత్తం కొనిపించే బాధ్యత మాది. మంచి చెడునో ఏసి పంట వాడి ఎవడెక్కడ వేణు పతలేదు. చెప్పినోడు పారిపోతే ఇక్కడ నుంచిన పార్లమెంట్ సభ్యులు, కేంద్ర మంత్రులు నిష్క్రియాపరులైతే, టీఆర్ఎస్ పార్టీలు ఇతర పార్టీలు అక్కడ కొట్లాడుతూ ఉంటే, కనీసం వీళ్ళకి సంఘీభావం తెలపకపోతే చివరికి గవర్నమెంట్ పోయిన అధ్యక్ష. ఒక తమరు తప్ప అందరం పోయినాం. తమరు పద్మరావు గారు డిప్యూటీ స్పీకర్ తప్ప అందరం పోయి ఢిల్లీలో ధర్నా పట్టాం. ఆ సందర్భంలో మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి గారు, నిరంజన్ రెడ్డి గారు, 9-10 మంత్రులు పోయి ఆ కన్సర్న్ మినిస్టర్ని అడిగిన, ఆయన పేరు పీయూష్ గోయల్ గారు, ఏం చేసిండ్రు బాయ్ మీరు నాకు అర్థం కాదు. చమత్కార్ కర్ దియే తెలంగాణ, ఐసా కైసా ఉగాయ్ అని మాట్లాడతలే. క్యా జాదూ కరే అని ఒక హవేళన చేసినట్టు మాట్లాడు. అరే రావా బాబు, నీ మనసులో పంపి చూసుకొని నువ్వు కూడా రా, నీకు హెలికాప్టర్ ఇస్తాను తిరుగు 5-6 రోజులు. అబద్ధాలు చెప్తారు ఆయనకు అర్థం కాదు. పంట పొలం అగ్గిపెట్టెలు దాచిపెట్టేదా? పరుచుకొని ఉంటుంది కదా లక్షల ఎకరాల వ్యవసాయం అంటే, కనబడుతుంది కదా కళ్ళకు. లేదు అదంతా లేదు, మాకు జాగా లేదు పెట్టుకోవడానికి, ఆడ పెట్టుకోవాలి. నూకలు అయితే బా యాసంగి కొనాలని చెప్పి ఎప్పుడు కొన్నట్టు కొనాలంటే, లేదు మీ తెలంగాణకు నూకలు తినడం అలవాటు చేయండి. నూకలు తినాలని అవమానం చేస్తారా? ఇలా ఏంది అధ్యక్ష రెట్ రిజల్ట్ ఏంది? టుడే వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్? ఈ కేంద్రంలో ఉన్న మంత్రులు, ప్రధానమంత్రి యొక్క అవివేకత వల్ల, అసమర్థ విధానాల వల్ల, వాళ్ళ అవివేక చర్యల వల్ల ఏం జరుగుతుంది? మొత్తం దేశమే ఫుడ్ సెక్టర్లో ప్రమాదంలో పడే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇవాళ కూడా కార్టూన్ ఉంది ఒక పేపర్లో, బస్తాలు తీసుకొని ఒక ఆయన పోతే లేదు జాగలే పోమంటుండు. దాని కిందనే ఇంకో బొమ్మ ఎగరా తక్కువడి మళ్ళీ వెళ్తాడు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే ఎంత అసెస్మెంట్ ఉండాలి? అంతర్జాతీయ విపణింది, జాతీయ విపణింది, పంటలు ఎట్లా పండుతున్నాయి, ట్రెండ్స్ ఏంటి, మనం ముందు చూపు అనేది ఉందా అధ్యక్ష? 4-5 నెలల కింద మేము ధర్నా చేసే దుస్థితి. ఇవాళ నూకలు కూడా బ్యాన్ చేస్తూ, నూకలు కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేయొద్దు అని మళ్ళీ రైతులకు వచ్చే ధర రాకుండా అడ్డుకునేదే ఈ తెలివి తక్కువ కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఈ అవివేక ప్రభుత్వం. రైతుల నోట్లో మళ్ళీ మనీ వాడతాం, 10 రూపాయలు దొరుకుతుండే ఎక్కువ. నీ ఎఫ్సిఐ కొనకున్నా మార్కెట్ ఫ్రీ చేస్తే ఇలా కరువు ఉంది అధ్యక్ష. యూరోప్లో కరువు ఉంది, కరెంట్ షార్టేజ్ ఉంది, అమెరికాలో కరువు ఉంది, ఉక్రెయిన్ యుద్ధం వల్ల చైనాల ఇబ్బందులున్నాయి, రకరకాల కథలు జరుగుతున్నాయి. ఇలా డిమాండ్ వస్తుంది. మళ్ళీ వాళ్ళకి ఎవరిని దెబ్బ కొడుతుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం? ఇదే రైతుల నోట్ల మనం పోతాం. అడ్డం దానికి బంద్, బ్యాన్, నూకలు కూడా బ్యాన్. 20% ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పెంచి బ్యాన్. ఆ 20% అన్న వీళ్ళకి లాభం వస్తుంది అధ్యక్ష రైతులకు. అసమర్థ విధానాల వల్ల, దూరదృష్టి లేకపోవడం వల్ల, ఇతరులు చెప్తే వినేటువంటి లౌక్యం లేకపోవడం వల్ల, సహనశీలత కోల్పోయి అహంకారపూరితంగా వ్యవహరిస్తూ ఇటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి ఫలితాలు తెస్తున్నారు, దేశం మీద రుద్దుతున్నారు. ఈ ఫ్యాక్ట్స్ కావా ఇవి ఫ్యాక్ట్స్? ఎక్కడంటే అక్కడ చర్చకు వీఆర్ రెడీ. ఇట్లా ఎన్ని రంగాలు నాశనం పడుతున్నారు. ఉద్దారకం అవుతుందంటే అధ్యక్ష నేను కొన్ని విషయాలు చెప్తాను అధ్యక్ష. ఇక్కడ చాలా బాధ కలుగుతుంది మాట్లాడే మాటలు. బట్టి గారు మాట చెప్తున్నారు, ఇది డెమోక్రసీ లేదట, డెమోక్రసీ ఉండద్దట. భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించిన వివిధ రాష్ట్రాల మంత్రులు, దురదృష్టమైన కొందరు ముఖ్యమంత్రులు మన పొరుగు రాష్ట్రంలో ఎన్కౌంటర్లు చేస్తాం. ఈ దేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రేక్షక పాత్ర వహిస్తుంది అధ్యక్ష. జాతీయ జెండా ఎగిరేయకండి, మీ ఇండ్ల మీద ఇంకా వేరే జెండా ఎగిరేయండి, జాతీయ జెండానే మార్చేస్తాం. ఇదా అధ్యక్ష ఈ దేశం? ఇనన్నా ఇది మహాత్ముడు పుట్టిన గడ్డనేనా? ఈ మరుగుజ్జుల మాటలు వినాల్సిన కర్మ నామనది. ఎక్కడి నుంచి దాపురించండి దరిద్రులు ఈ మరుగుజ్జులు?
చాలా బాధతో చెప్తున్నా అధ్యక్ష నేను. దీనికోసమైనా అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగం రాసింది. ఇదే నా స్ఫూర్తి. ఈజ్ ఇట్ వాట్ ఈస్ డెమోక్రసీ టుడే? దిస్ విల్ నాట్ బి టాలరేటెడ్. సారీ. మాతృను పుట్టిన నేల మీద ఈ మరుగుతులు చంపేస్తాం, కోసేస్తాం, వేరే పార్టీనే ఉంచాం. ఈ దేశంలో ఏక పార్టీ ఉంటుంది. డిక్లేర్ చేయండి, మంచిదే కదా. బ్యాన్ చేసి పడాను అన్ని పార్టీలను అర్జెంటుగా. మీ సంగతో మా సంగతో తేలుతుంది దేశంలో. వేరే పార్టీలు ఎవి ఉంచాం, ఉండకుండా చేస్తాం అని నిస్సిగ్గుగా కేంద్ర హోంమంత్రి మాట్లాడతారు అధ్యక్ష. కేంద్ర హోంమంత్రి మునుగోడు బహిరంగ సభలో ఓపెన్ స్టేట్మెంట్. నాకు ఫోన్లు వచ్చినాయి దేశంలో వివిధ ప్రాంతాలు. సరే ఏ క్యా బోల్ రే భాయ్ ఆద్మీ, బోల్ రే, చల్ రే. ఇది ప్రజాస్వామ్యమా? ఒక కేంద్ర హోంమంత్రి నుంచి ఇంత అప్రజాస్వామికమైన మాట ఈ భారతదేశం భరించచ్చునా? ధర్మమేనా ఇది? భారతదేశాన్ని నడిపించేటువంటి పెద్దలు మాట్లాడే మాటలేనా అధ్యక్ష? సహిష్ణుతకు, సహనానికి మారుపేరు. అహింసతోని స్వరాజ్యం తెచ్చినటువంటి మహాత్మా గాంధీ పుట్టిన నేల ఇది. ఎవరిని ఉత్తరేయడానికి నాకు అర్థం కాదు. ఎవరు కిరీటం పెట్టడానికి, ఎవరిని కాపాడడానికంటే దేనికండి ఈ అరుపులు, పిడబొబ్బలు? ఎంత అధ్యక్ష? ఈ పార్టీకి 2 సార్లు వచ్చిన ఓట్లు కూడా ఎప్పుడు 50% రాలే. ఇలా కేంద్రాన్ని పరిపాలించే పార్టీకి ఏనాడు కూడా 50% ఓట్లు రాలే అధ్యక్ష. 36% ఓట్లతో రాజ్యం వెళ్తా ఉన్నారు. ఇంత అహంకారమా? దేన్ని చూసుకోండి, దేన్ని? ఇది టెంపరీ ఫేజ్ అధ్యక్ష. చాలామంది పోయిన చరిత్రలో పెద్ద పెద్ద హిట్లర్లు, ముసోలినీలు, నెపోలియన్లు అందరు పోయినరు. అధికారం నెత్తికెక్కి పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడితే కాలం చెప్తుంది సమాధానం, చాలా కఠినంగా చెప్తుంది. ఎక్కువ లేదు అధ్యక్ష. ఇంకా 20 నెలలే, అంత 18 నెలలో 20 నెలలో ఉన్నది. దేవుడు కూడా కాపాడు. రికార్డ్ అవుతున్నాయి, ప్రజలంతా రికార్డు చేస్తున్నారు. భయంకరమైన పరిస్థితులున్నాయి అధ్యక్ష. ఒకటి కాదు, రేపు ఈ రోజు దాకా చెప్పినా కూడా తరిగినటువంటి పరిస్థితుల్ని. అధ్యక్ష, దేశం భరతమాత గుండెకు గాయమవుతా ఉంది. బుద్ధుడు పుట్టిన నేల మీద శాంతికి, సహజీవనానికి మారుపేరుకున్న ఈ దేశంలో ఈ ప్రబుద్ధులు బయలుదేరి మాట్లాడుతున్న వేలాపనలు ఏవైతున్నాయో చాలా బాధపడుతున్నారు ప్రజాస్వామ్యవాదులు, లౌకికవాదులు. ప్రపంచానికి శాంతి సందేశం ఇచ్చిన ఈ దేశం, మహాత్మా గాంధీ గారి బొమ్మ అనేక దేశాలలో ఉంటుంది అధ్యక్ష. విదేశాలకు పోతే యు ఆర్ ఫ్రమ్ ఇండియా, ఓ యు ఆర్ ఫ్రమ్ గాంధీస్ ప్లేస్, గ్రేట్ మ్యాన్ అంటారు అధ్యక్ష. ఏ దేశం పోయినా. అటువంటి దేశంలో ఏం వింటున్నాము, ఏం జరుగుతున్నది? ఒక్కటన్నా మంచి పని జరిగిందా అధ్యక్ష ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో? ఒక్కటి. దానికి ఏమైనా దేవతా వస్త్రం కప్పినరా? మనం లేమా దేశంలో? తమరు లేరా? మేము లేమా? మనకు కనబడదా? ఏం మంచి పని జరిగింది అధ్యక్ష? అప్రజాస్వామికంగా, కిరాతకంగా రాజ్యాంగ సంస్థలని దుర్వినియోగం చేస్తూ, అధికార దుర్వినియోగం చేస్తూ, దౌర్జన్యంగా వ్యవహరిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కూలదోయటం. ఇప్పటికి 11 రాష్ట్రాలు కూలగొట్టారు అధ్యక్ష. సిగ్గు కూడా ఉండాలి చెప్పుకోవడానికి. తెలంగాణలో 3 తోకలు లేరు, 3 ఎమ్మెల్యేలు. కూలగొడతాం మిమ్మల్ని. ఎట్లా కూలగొడతాం? అగు తీసేస్తాం మిమ్మల్ని అంటే మీకు పోగాలం వచ్చిందన్నమాట దాని అర్థం. ఈ మాటలు ఎవరు మాట్లాడతారు అధ్యక్ష? ప్రజలకు అర్థం కాదా దీని మూలం ఎక్కడున్నదని? దేని కొట్టానో తెలియదా ప్రజలకు? ప్రతి రాష్ట్రంలో పోయి ఇదే పెడబొబ్బలు. ప్రతి రాష్ట్రంలో. నిన్నగాక మొన్న అధ్యక్ష స్టాలిన్ గారు గెలిచిండ్రు తమిళనాడులో. ఆడో ఒక ఆయన పేరుందో, ఆయన పేరు నాకు తెలియదు, బీజేపీ అధ్యక్షుడు ఆ రాష్ట్రంలో. అంబుమని అన్నాడు ఆయన. తమిళనాడులో కూడా ఏకనాథ్ షిండే వస్తున్నాడని మాట్లాడతాడు. నువ్వే సంతానికి వెళ్ళలేదు, నువ్వు ఏకనాథ్ షిండే ఎక్కడ మనిషి? ఈ షిండేలు బొండేలు ఎవరి కోసం అధ్యక్ష నాకు అర్థం కాదు. ఎవరిని బెదిరిస్తారు ప్రజాస్వామ్యంలో? ఎవరో గొంతు నొక్కుదాం అనుకుంటున్నారు? అందరూ ఒకటి అన్నారు, మీ గొంతు కొడితే మీరు ఎక్కడికి పోతారు? అసలు ఉంటారా? ఇంత పెద్ద దేశంలో, ఇంత సువిశాల దేశంలో ఎన్ని అనుభవాలు, ఎన్ని సందర్భాలు అధ్యక్ష. లోక్నాయక్ జయప్రకాష్ నారాయణ ఒక తిరుగుబాటు చేసి పిలిపిస్తే
40-50 రోజుల జైలుల నుంచి పుట్టిన జనతా పార్టీ ఈ దేశం మీద జెండా ఎగిరేసింది. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. ఎస్, దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. చూపిస్తారు ప్రజలు సమయం వచ్చినాడు. ఈ గోల్మాల్ గోవింద్ అని చెప్పి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడి ఒక్కటన్నా జరిగింది అధ్యక్ష? ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుంది, రూపాయి ఇంతకుముందు ఏ ప్రధానమంత్రి హయాంలో లేనంత విలువ రూపాయి పతనం అవుతుంది, విపరీతంగా నిత్యావసరాల ధరలు పెరిగిపోతాయి, అంతర్జాతీయంగా దేశ ప్రతిష్ట దిగజారుతుంది, అంబాసిడర్లను పిలిచి బెదిరించి ఏం మీ పిచ్చిలేసిందా, ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీ దేశంలో మాట్లాడతారు. బ్లాక్ మనీ తీస్తామంటే ఒక రూపాయిదే లేదు, 15 లక్షలు ఇస్తామంటే పైసే లేదు, 17-20 లక్షల ఉద్యోగాలు ఖాళీ ఉంటాయి. ఏదొక్కడన్నా ఫలితం ఇచ్చిందా అధ్యక్ష? ఒక్క రంగం అన్నా ఒక ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కట్టినరా? ఏదన్నా విషయంలో ఒక పేదలను ఆదుకున్నారా? అతి పెద్ద సమూలమైన మార్పు దేశ రక్షణకు సంబంధించిన అత్యవసర విధానం. సైన్యం యొక్క రిక్రూట్మెంట్లో ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో మార్పు చేసి పెడితే ఏం అట్టుడికింది దేశం, ఏం చెలరేగింది? ఎక్కడ పడితే అక్కడ రైల్వే స్టేషన్లను కాలిపోవడం, ధ్వంసాలు. అప్పటికప్పుడు మీరు తెచ్చి పోలీసులు దించి అణిసివేయచ్చు, కానీ ఆ యువకుల గుండెలలో రగిలే మంటలు ఆర్పుతారా మీరు? అవి మిమ్మల్ని దహించాయా? ఎందుకు ఈ అహంకారం? ఇవాళ కూడా ఈ అబద్ధంతో ఈ కరెంటు సంస్కరణల పేరు మీద ఎందుకండి నాకు అర్థం కాదు అధ్యక్ష. చాలా బాధ కలుగుతుంది. ఈ కరెంటు కథ కూడా అందరికి తెలియదు చాలామందికి. దీన్ని గోల్మాల్ దింపి చెప్తా ఉన్నారు. ఇది ఏంది అధ్యక్ష, అసలు సంగతి ఏంది ఇది? అధ్యక్ష, దేశంలో స్థాపిత విద్యుత్ శక్తి, ఇన్స్టాల్డ్ పవర్ అని అంటారు అధ్యక్ష. అసలు దేశంలో ఎంత ఉంది పవరు అనేది ఒకసారి ప్రజలకు తెలియాలి. ఈ విషయం బట్టి విక్రమార్క గారు చెప్పినట్టు నేను దానికి కొద్దిగా పొడిగిస్తా ఉన్నా. ఇది ప్రజలకు తెలిసే అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. దేశంలో విద్యుత్ శక్తి లేదా? కర్మ ఏంటంటే బాధ కలిగేది ఎక్కడ అంటే ఉన్నది అధ్యక్ష. ఉన్నది ఇచ్చే తెలివి లేదు ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి. ఉన్న పవర్ను కూడా ఉపయోగించే తెలివి లేని అసమర్థ ప్రభుత్వం ఉంది కేంద్రంలో. మన కర్మ. ది కంట్రీస్ బ్యాడ్ లక్. ఐఎమ్ అషేమ్డ్ టు సే దిస్. జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద బ్యాడ్ పవర్ పాలసీ ఆఫ్ ద కంట్రీ. చిన్న మార్పులతోని అధ్యక్ష, దేశంలో ఉన్నటువంటి నా లెక్క కాదు అధ్యక్ష, సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అథారిటీ ఇవ్వాలని సరే సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అథారిటీ వెబ్సైట్ కొడితే దానిలో కనబడుతుంది. ఇది నేను దానిలోకి వెళ్ళి తీసుకున్న లెక్కలేదు. నా సొంత కవిత్వంగా నేను రాసుకోలే, అయితే మా ప్రభాకర్ రావు గారు ఇయ్యాలి నాకు. సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అథారిటీ వెబ్సైట్లో ఉండే సత్యాలు, నథింగ్ అదర్ దాన్ దట్. ఒక్క పాయింట్ కూడా. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి స్థాపిత విద్యుత్ శక్తి సామర్థ్యం 4,04,178 మెగావాట్ల అధ్యక్ష. 4,04,178 మెగావాట్లు. గౌరవ సభ్యులు రాసుకుంటే మంచి యువకులు. తమ ద్వారా సెక్రటరీ గారికి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా, ఇది పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్ అధ్యక్ష, శాసనసభ రికార్డు అంటే కూడా. ఇవాళ జరిగిన చర్చను మొత్తం సభ్యులకు స్పెషల్గా సర్క్యులేట్ చేయించమని కూడా తమ నేను అభ్యర్థిస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. ఈ ఫ్యాక్ట్స్ పోవాలి ప్రజలకు. ఎవరు ఫ్యాక్ట్ మాట్లాడుతున్నారు, ఏంది అసలు ఏం జరుగుతుంది? తమ లైబ్రరీలో ఎట్లా పెట్టిస్తారు, సభ్యులు కూడా సర్క్యులేట్ చేస్తే వాళ్ళకి చర్చకు ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ పార్టీస్ అందరికి సర్క్యులేట్ చేయించమని ప్రార్థిస్తాం. ఇందులో 2 రకాల పవర్ ఉంటుంది అధ్యక్ష. 2 రకాల పవర్ ఏంటంటే, ఒకటి బేస్ లోడ్ అంటారు అధ్యక్ష. 24 గంటలు సప్లై చేయగలిగేటువంటి ఫర్మ్ పవర్, ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా నిరంతరాయంగా సప్లై చేయగలిగేటువంటి కరెంటు పేరు బేస్ లోడ్ అని వ్యవహరిస్తారు టెక్నికల్ భాషలో. కానీ ఫర్మ్ పవర్ అని కూడా అంటారు అధ్యక్ష. ఈ బేస్ లోడ్ ఎంత ఉంది దేశంలో అంటే 2,42,890 మెగావాట్లు ఉంది అధ్యక్ష. అవుట్ ఆఫ్ 4,04,000 2,42,890 మెగావాట్ల బేస్ లోడ్ ఉంది. అంటే ఇంకొక మాట చెప్తే మీరు కూడా నమ్మరు అధ్యక్ష. అరే గట్ట ఎట్లుంటుందా అని మీరు అంటారు. ఎవరికి నమ్మకం కలగదు, సత్యం అది. పీక్ లోడ్ అంటే ఈ దేశం అత్యధికంగా విద్యుత్ వినియోగించింది.
మొన్ననే లేటెస్ట్ ఈ సంవత్సరమే బహుశా జూన్లో అనుకుంటా, జూన్ 22 2,10,700 మెగావాట్లన్న అధ్యక్ష. అంటే బేస్ లోడ్ ఏదైతే ఉందో పవన విద్యుత్తు, సౌర విద్యుత్తు, జల విద్యుత్తు కాకుండా బేస్ లోడ్లో ఉండేటువంటి పవర్ అంతా కూడా ఈ దేశం అనేది వాడలే. పవర్ భాషలో పీక్ లోడ్ అంటారు అధ్యక్ష. అంటే అత్యధికంగా వాడిన దాన్ని పీక్ లోడ్ అంటారు. ఈ దేశంలో అతి ఎక్కువ కరెంటు వాడబడ్డది ఎప్పుడు అనేది లెక్క చేస్తే ఈ సంవత్సరమే జూన్ 22 నాడు. అది కూడా తీసుకోవచ్చు, అది కూడా సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అథారిటీ వెబ్సైట్లో ఉంటుంది. నేను అక్కడి నుంచే తీసుకున్నాను. ఇది ఓపెన్ డాక్యుమెంట్ అధ్యక్ష, సీక్రెట్ ఏం లేదు. 2,10,000 చిల్లర మెగావాట్లే. 2,10,793 megawatts అధ్యక్ష. సిన్స్ ఐఎమ్ ఆన్ రికార్డ్. దేశం అతి ఎక్కువ వాడిందే ఈ దేశం మొత్తం చరిత్రలో, 75 ఏళ్ల స్వతంత్ర భారత్ చరిత్రలో అతి ఎక్కువ వాడబడ్డ కరెంటు ఎంత అంటే 2,10,793 మెగావాట్లే. అంటే మనకున్న బేస్ లోడ్ కంటే కూడా తక్కువ. దీనికి అడిషనల్గా ఇంకా చాలా ఉంది పవర్ మన దగ్గర. సుమారు 1,60,000 మెగావాట్లు ఉంది. అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. చిన్నప్పటి నుంచి పుస్తకాలలో పెట్టిన సిలబస్లో మన కర్మ. ప్రైమరీ స్కూల్ ఉన్నప్పుడు చదివినాం అధ్యక్ష. కోసీ నది, గండకీ నది బీహార్ దుఃఖదాయిని, వాటి వల్లనే బీహార్ వరదలు వస్తాయి. చిన్నపాటి అడ్జస్ట్మెంట్ అధ్యక్ష, లిటిల్ డిప్లొమాటిక్ స్టెప్తోని ఆ 2 నదుల మీద కనుక జల విద్యుత్ తీసుకుంటే చైనాలో 3 గార్జెస్ డ్యామ్ తీసుకున్నట్టు 1000 మెగావాట్ల హైడల్ పవర్ చాలా చీప్గా వస్తుంది దేశానికి. బీహార్ దుఃఖం పోతుంది. ఒక ఎన్టీపీసీ వస్తే రామగుండం ఎంత ఆర్థికంగా బాగుపడ్డదో, రేపటి ఒక యుఎంపీపీతో అల్ట్రా మెగా పవర్ ప్లాంట్తో జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు కొట్లాడి పెట్టించారు నాతోని. దామర్చల్ల నల్గొండ జిల్లా ఆర్థిక ముఖ చిత్రం ఎట్లా మారబోతుందో. ఈ 2 నదుల మీద కనుక వాటి వరదలు పోతాయి, కరెంటు వస్తుంది, బ్రహ్మాండమైన ఉజ్వలమైనటువంటి బీహార్ తయారవుతుంది అధ్యక్ష. ఆ బీహార్కి ఎవడో పుణ్యాత్ముడు బీమారు స్టేట్ అని పేరు పెట్టిండు. బీహార్ బీమారు లేదు అధ్యక్ష, అది పెట్టిన నెత్తిల బీమారుని. ఉన్న వనరులను, వసతులను వాడేటువంటి తెలివి తక్కువ వాళ్ళు పెట్టినటువంటి వాళ్ళ బ్రెయిన్లో బీమారున్నది తప్ప బీహార్ బీమారు లేదు. ఇది దేశం కర్మ. ఇది వాస్తవం, కఠోరమైన సత్యం. ఇది అధ్యక్ష పవర్ పిక్చర్. నేను క్లియర్గా చెప్తాను. బేస్ లోడ్ కింద ఉన్నటువంటి దాన్ని థర్మల్ పవర్ అని కూడా అంటాం అధ్యక్ష. మనం ఫాజిల్ పవర్, ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ ఆర్ థర్మల్ పవర్ ఆర్ బేస్ లోడ్ ఆర్ ఫర్మ్ పవర్, ఈ 4-5 టర్మ్స్లో వ్యవహరిస్తారు అధ్యక్ష. ఇందులో థర్మల్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలు అంటే బొగ్గు ద్వారా వచ్చేది అధ్యక్ష 2,04,080 మెగావాట్లు, 2,04,080 మెగావాట్స్. గ్యాస్ ద్వారా ఈ దేశంలో వచ్చేది 24,900 మెగావాట్లు. అట్లానే అణు విద్యుత్ అధ్యక్ష, న్యూక్లియర్ పవర్ అంటాం మనం, దాని ద్వారా ఈ దేశంలో వచ్చేది 6,780 మెగావాట్లు. అట్లనే లిగ్నైట్ అధ్యక్ష, తమిళనాడులో ఉంది ఒకటే చోట, ఆ దొరికిన చోట ఉంది. లిగ్నైట్ ద్వారా వచ్చేది 6,620 మెగావాట్లు. డీజిల్ ఉపయోగించి, గత్యంతరం లేని ప్లేసులో డీజిల్ ఉపయోగించి కూడా కొద్దిగా ప్రొడక్షన్ చేస్తారు. అది స్వల్పంగా ఉంటుంది అధ్యక్ష. డీజిల్ ఉపయోగించి ప్రొడక్షన్ చేసేది 510 మెగావాట్లు. ఇదంతా కూడా అధ్యక్ష మ్యాక్సిమం 99% కాంగ్రెస్ లేదా యూపీఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు పెట్టింది. ఇదంతా కూడా వీళ్ళు వచ్చినాక ఒకటి కూడా లేదు. ఇప్పుడు చెప్పేదంతా గోల్మాల్ గోవిందమే. ఇప్పుడు పెట్టేది వేరే. వీళ్ళకి అనుకూలం ఉన్న సావుకారులు 50,000, 30,000, 60,000 సోలార్ పవర్ పెడతామని తిరుగుతారు అధ్యక్ష. వాళ్ళ కోసమే ఈ సంస్కరణలు, వాళ్ళ కోసమే ఈ సంస్కరణలు. చెప్తాను నేను సంస్కరణల కథ కూడా పూర్తిగా చెప్తాను. ఇదేమో బేస్ లోడ్ ఈ విద్యుత్ అధ్యక్ష. వేరియబుల్ పవర్
అంటే వస్తుంది, కొద్దిగా పాక్షికంగా వస్తుంది, కొద్దిగా పాక్షికంగా రాదు. వేరియబుల్ పవర్ అంటారు అధ్యక్ష. ఇన్ఫర్మ్ 24 గంటలు రాదు. ఏంటిది అధ్యక్ష? సౌర విద్యుత్తు, సోలార్ పవర్ సూర్యుడు నుంచి చెప్పి వస్తుంది. అది 57,974 మెగావాట్లు ఉంది అధ్యక్ష. 57,974 మెగావాట్స్ ఉంది దేశంలో. హైడల్ పవర్ జల విద్యుత్ వివిధ ప్రాజెక్టుల ద్వారా వచ్చేది. అది సీజనల్గా వస్తుంది అధ్యక్ష. వర్షాలు కురిస్తే నీళ్ళు ఇప్పుడు మంచిగా వస్తూ ఉంది ఈ సంవత్సరం. కృష్ణా గోదావరి నదులు పొంగుతున్నాయి కాబట్టి వస్తూ ఉంది. హైడల్ పవర్ 51,738 మెగావాట్స్ ఉంది అధ్యక్ష. 57,974 మెగావాట్లు సోలార్ పవర్, 51,738 మెగావాట్ల హైడల్ పవర్. పవన విద్యుత్తు గాలి అధ్యక్ష. ఇది తమిళనాడులో, ఏపీలో ఎక్కువ ఉంది. దేశంలో ఉన్నది కొన్ని చోట్ల. దీన్ని విండ్ పవర్ అని అంటారు. 40,893 మెగావాట్లు. బయోమాస్ అధ్యక్ష. ఇదైతే అద్భుతంగా చేసి ఉండొచ్చు ఈ దేశంలో. విశ్వగురువు చేస్తాడేమో అనుకున్నా కానీ చేయలేదు అధ్యక్ష. దీని ద్వారా వచ్చేది 10,206 మెగావాట్లు. ఈ తడి చెత్త, పొడి చెత్త అని చెప్తలేమో అధ్యక్ష. బయోమాస్ అంటే తరిగిన కూరగాయలు కూడా ఉపయోగపడతాయి. గడ్డి, గాదం, లోకమంతా వాడేటువంటి బయోమాస్. వేస్ట్ టు ఎనర్జీ, ఇది కూడా బాగా చేసి ఉండొచ్చు అధ్యక్ష. వేస్ట్ టు వెల్త్ అని చెత్త, రోజువారీ ఇళ్ల నుంచి, గ్రామ పంచాయతీల నుంచి, మున్సిపాలిటీల నుంచి విసర్జించే చెత్త. హైదరాబాద్లో వీళ్ళు ప్రయత్నం చేసింది, రామారావు వీళ్ళంతా కలిగి చేసిన కొత్త 20 మెగావాట్లు వచ్చింది. ఇక మిగతా చేయాల్సింది. ఇది మొత్తం 477 మెగావాట్ల అధ్యక్ష. అంతే. చెత్తను వాడుకున్న అయిపోయా విశ్వగురువు. పోలేనంత కరెంట్ వస్తుంది. దీనికి పేద సైంటిస్టులు, వీరంగం, ప్రభుత్వాలను గురగొట్టుడు, పడగొట్టుడు ఏం అవసరం లేదు. తొడగొట్టుడు అవసరం లేదు, నా పడగొట్టుడు అవసరం లేదు. చెత్త లేదా అధ్యక్ష? బోలెడంత చెత్త దేశంలో. లక్షల టన్నుల చెత్త విసర్జించబడుతుంది మొత్తం దేశంలో. కానీ చెత్తను వాడే ముఖం లేదా మనకు? ప్రపంచమంతా వాడుతుంది అధ్యక్ష. బయోమాస్ వాడతారు, చెత్తను వాడతారు, దాని నుంచి వెలుగులు సృష్టిస్తారు. మనమే చీకట్లో పోతున్నాం. చెత్తది 20 మెగావాట్లు. ఏ భువనగిరి కాడ ఒకటి పెట్టిండ్రు, ఇటువంటి పెట్టిండ్రు. ప్రయత్నాలు చేస్తాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇంకో గొప్ప విషయం, నేను ఊరికే నింద పెట్టాను అధ్యక్ష. నాకు అట్లా అవసరం కూడా లేదు. ఈ దేశవ్యాప్తంగా పోతే నేను మాట్లాడేది రేపు అందరు వింటారు. చర్చ పెడతారు కదా అధ్యక్ష, ఇష్టం వచ్చినట్టు అరుస్తారు కదా వాళ్ళైతే. ఘనత వహించినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం పోయిన డిసెంబర్లో పార్లమెంటు, లోక్సభకు ఇచ్చిన నివేదిక అధ్యక్ష. ఇది కూడా నా సొంత కవిత్వం కాదు. తమకు పంపిస్తాను, అసెంబ్లీ రికార్డులో ఉండాలా. స్టాండింగ్ కమిటీ ఆన్ ఎనర్జీ వాళ్ళకి ఇచ్చిన రిపోర్ట్ తమరు కూడా పరిశీలించండి. లైబ్రరీలో పెట్టిస్తే గౌరవ సభ్యులు కూడా దొరుకుతుంది. ఇది సార్కి ఎస్ సార్. రకరకాల పద్ధతులలో ఈ దేశం అవలంబించే బ్యాడ్ పవర్ పాలసీ వల్ల బాధ ఎక్కడ కలుగుతుంది అధ్యక్ష? ఒకదికేమో లేదు అని చెప్తారు, ఇది ఉచితాలు ఉంటారు. కానీ వీళ్ళు చేసే అనుచితమైన పని ఏంది? 40,300 చిల్లర మెగావాట్ల కార్ఖానాలు ఒరిస్సాలో, ఛత్తీస్గఢ్లో, ఇంకా అనేక ప్రాంతాల్లో ఈ దేశంలో తయారై ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ప్రొడక్షన్ చేయడానికి తయారుగా ఉన్నాయి. ఇట్లా స్విచ్ ఆన్ చేస్తే జనరేట్ అవుతుంది. వీళ్ళు పెట్టిన వివాదాల వల్ల, వీళ్ళు పెట్టిన బ్యాడ్ పవర్ పాలసీ వల్ల వాటిని స్ట్రెస్డ్ అసెట్స్, దాని ఉన్నది తమరు చూడండి, స్ట్రెస్డ్ అసెట్స్ అని ఆ 40,000 చిన్న చిన్న పాలసీ వీళ్ళు డిసైడ్ చేయకుండా అవసరమైతే దాని గురించి మార్చాలి పాలసీ. బాయికాడ మీటర్ పెట్టు, దీనికి పాలసీ అవసరం లేదు అని. బాధ ఏంటంటే అధ్యక్ష, మీరు పెడతావా పెట్టవా? పెడితేనే 5% ఇస్తాం. ఎంత నష్టపోతుంది అధ్యక్ష తెలంగాణ ప్రభుత్వం? ఇవాళ 0.5% మనకు 5,000 కోట్లు. 5 ఏళ్లలో 25,000 కోట్లు నష్టపోవాలి. 25,000 కోట్లు నీకు అవసరమా? చాక్లెట్ ఉన్నది తీసుకుంటావా? లేకపోతే నీకు ఇయ్యా? నేనన్నా నువ్వే ఉంచుకొని ఆయన చాక్లెట్, మేము కరెంట్ రైతులకు ఫ్రీగా ఇస్తామని నేను చెప్పి 25,000 కోట్ల ఆర్థిక లోటు ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ అవివేక విధానం వల్ల, అనుచితమైనటువంటి విధానం వల్ల.
పెట్టకూడనటువంటి పద్ధతిలో పెట్టినటువంటి ఆంక్ష వల్ల అది తెలంగాణ ప్రభుత్వం, తెలంగాణ ప్రజలు కోల్పోతా ఉన్నారు అధ్యక్ష. అయినా దాన్ని కూడా భరించుకుంటూ మేము పెట్టము అని చెప్పినాం. చచ్చినా సరే పెట్టమని చెప్పినాం. పెట్టకపోతే ఇప్పుడు కథమే చేస్తాం ఇక అని ఇప్పుడు కత్తి పంపించారు అధ్యక్ష. అదే నోటిఫికేషన్. No connection, no new connection shall be sanctioned in the entire India. This is ordered by the Honorable Government of India. With a smart prepaid meter. ఆ మీటర్ కూడా కాదు అధ్యక్ష, అది చైనాకెళ్ళి వస్తుంది మళ్ళీ. అక్కడికెళ్ళి దానిలో కూడా కమిషన్ సరే అది ఏం చేస్తుందో అన్నీ అది చెప్తే బాధ అధ్యక్ష. మేక్ ఇన్ ఇండియా అందరూ కళ్ళు చక్రాచి అడ్డం పడ్డారు, నిజంగానే ఏమైనా అవుతుందేమో. ఫలితం ఏంటినా అంటే పతంగులు ఎగిరేసే మాంజా చైనాదే, జాతీయ జెండా చైనాదే, దీపావళికి కాల్చే పటాకులు కూడా చైనాయే, మనం గీసుకునే బ్లేడ్ చైనాదే, గోలు కత్తించుకునే నేలు కట్టరు కూడా చైనాదే. ఇది మేక్ ఇన్ ఇండియా. ఇది నమ్మాలి. ఎన్ని రోజులు కొడతారు అధ్యక్ష ఈ డబ్బా? 8 ఏళ్ళు సరిపోతలేదా? ఎన్ని రోజులు ఈ మోసం? అట్లా ఇవాళ పవర్ రిఫార్మ్స్ ఫర్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఐ వాంట్ టు సబ్మిట్ 2-3 sentences in English. I am requesting the Honorable Prime Minister of India, please withdraw. Please, for God's sake. Please withdraw the power reforms which are not suitable for the poorest of the poor of this country, for the poor farmers of this country. It will be detrimental. It is hazardous to the below poverty line people of India. Henceforth, I humbly request from the assembly, from the state assembly of Telangana, from this August house, please withdraw. खुदा के लिए, भगवान के लिए, ये जो पावर रिफॉर्म्स आप कह रहे हैं इसको विड्रॉ कर लीजिए, इसको वापस ले लीजिए. आप तो कानून बनाने का और वापस लेने का सौदागर है. आपने भूमि अध्यादेश लाया, फिर वापस लिया. आप जैसा सरकार आपका बने, భూమి అధ్యాదేశ అంటే ల్యాండ్ ఆర్డినెన్స్ అధ్యక్ష, ల్యాండ్ అక్విజిషన్ ఆర్డినెన్స్ తెచ్చి దాన్ని వాపస్ తీసుకున్నారు రైతులందరూ ఉద్యమిస్తే. आपने गलत कानून बनाए 3 किसान विरोधी, आपने वापस लिया और माफी भी मांगा. गड़बड़ होने से पहले के पूरी जनता उठे और आवाज उठाए, फिर एक आंदोलन छेड़े. बेहतर यह है प्रधानमंत्री जी, आप मान्यता से हमारे बात स्वीकार लीजिए और पावर रिफॉर्म्स का जो भी बिल है उसे वापस ले लीजिए. मैं अपील करता हूं, यह हमारे भलाई के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, देश के गरीब किसानों के लिए, देश के गरीब SC, ST, BC लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, यह किसी और के लिए नहीं. इसीलिए दया करके ले लीजिए. नहीं ले जाएंगे, मैं हमारे सारे इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज भाइयों को बता रहा हूं, आपके पूरे नौकरियां चले जाएंगे. जैसा कि रेल कर्मचारी चले जा रहे, बैंक कर्मचारी चले जा रहे, BSNL चले गए. 60,000 70,000 नौकरियां वॉलंटरी रिटायरमेंट दे के निकाले गए, रोडों पर आ गए. जैसे LIC को डुबाया जा रहा है, हर चीज बेचा जा रहा है, आज पावर भी बेचने के चक्कर में है केंद्र सरकार. पूरे 20 लाख लोगों का नौकरियां चले जाएंगी पूरे. लिहाजा आप शेरों की तरह गरजना चाहिए. देंगे इसका पूरे देश भर में पूरे जितने भी बिजली घरों के कर्मचारी है, शेरों की तरह निकलना चाहिए और अपनी ताकत इस केंद्र सरकार को बताना चाहिए. हाँ बिल्कुल, हमारे पास कोई चारा ही नहीं. अब क्या करें? మరతా క్యా నహీ కర్తా, నిన్ను సంపేస్తా, నువ్వు మీటర్ పెట్టే తీరాలే, మరి ఏం చేయాలా? ఇది ఆశ్చర్యకరమైనది అధ్యక్ష, చాలా విచిత్రమైన విషయం. ఏం చేసినా సరే తెలంగాణలో కరెంటు బంద్ చేపియాలి. అరే ఏ క్యా బాత్ హో గయా భయ్? తెలంగాణ ప్రజలారా తస్మాత్ జాగ్రత్త. దయచేసి నేను బాధతో చెప్తున్న మాట, నేను చిల్లర రాజకీయాల కోసం మాట్లాడతలేను. మేము చెప్పినాం, వాగ్దానం ఇచ్చినాం,
ఇచ్చిన ప్రకారం ఇలా 24 గంటలు మొత్తం ఇండియాలో ఒకటే ఒక రాష్ట్రంలో అన్ని రంగాలకు ఇస్తుంది. ఇది ఫ్యాక్ట్, ప్రజల కళ్ళ ముందు ఉన్న సత్యం. దీన్ని ఎట్లన్నా చేసి బంద్ పెట్టాలి, ఏదన్నా చేయాలి. మాకు శాత కాదు, మేము ఇత్తలేము. కరెక్టే, మీకు శాత కాదు, మేమేం చేయాలి? మిమ్మల్ని ఒక రూపాయి అడిగినామా? మేము సబ్సిడైజ్ చేయమన్నామా? కేంద్ర ప్రభుత్వ గ్రాంట్ ఇవ్వమన్నామా? మా డబ్బులు మా ప్రభుత్వం మా బడ్జెట్లో నుంచి మేము మా రైతాంగానికి ఇచ్చుకుంటున్నాం. ఎందుకు అధ్యక్ష? తమరు ఎట్లయితే బాన్సువాడ నియోజకవర్గంలో కృషి చేసినారో అట్లా మేము అందరం కూడా ఇలా కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరం కూడా సచ్చినం తిరగలేక మనం ఆ బోల్ ఎండిపోతుంటే, ఆ కరెంట్ మూటలు గాలిపోతుంటే మన రైతులు చెట్టుకోడు గుట్టకోడైంది. ఆ రోజు 30 ఎకరాలు 20 ఎకరాల పొలమున్న రైతు కూడా నల్గొండ, మహబూబ్నగర్, రంగారెడ్డి జిల్లా వచ్చి హైదరాబాద్లో ఆటోలు నడిపించారు. ఇప్పుడున్న సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్కి వచ్చి ఆటోలు నడిపించారు. జగద్గిరిగుట్టకి ఎన్ని బస్సులు అధ్యక్ష? జనగామ, జగద్గిరిగుట్ట, బాన్సువాడ, జగద్గిరిగుట్ట, నారాయణఖేడ్, జగద్గిరిగుట్ట. జగద్గిరిగుట్ట నిండా వలస వచ్చిన కార్మికులు, వలస వచ్చిన ప్రజలు, రైతులు. 20 ఎకరాల భూమి ఉన్న రైతు కూడా దిక్కులేక వచ్చి ఆటో నడుపుకొని కూలి పని చేసి బిల్డింగ్లో పనిచేసే పరిస్థితి. అదంతా మళ్ళీ చెదిరిపోయిన తెలంగాణ రైతాంగం మళ్ళీ గ్రామాలకు చేరాలి. ₹1 ఎక్కువైనా మంచిదే. కడుపు నిండిన వాళ్ళకి నీళ్లు రావాలి. మిషన్ కాకతీయ చేసుకొని కొద్దిగా చెరువులు దురస్తి చేసి ఇలా భూగర్భ జలాలు పెంచి నీ వాగుల మీద వంకుల మీద 4 చెక్ డ్యాములు కట్టుకొని ఎంత వీలైతే అంత తొందరగా కొన్ని ప్రాజెక్టుల నీళ్లు తెచ్చి దీన్ని కొద్దిగా చదువుకుందాంరా బాబు అంటే కళ్ళలో నిప్పులు పోస్తున్నట్టు ఇదేం దుర్మార్గం అధ్యక్ష? లేక నిర్ణయాల జర ముఖం తెల్లబడుతుంది రైతులది. ఇప్పుడిప్పుడే వాళ్ళ బాకీలు జరుపుకుంటారు. అనేక కార్యక్రమాల పేట వాళ్ళకి ఇంత సాయం చేస్తే మీరిచ్చే స్టిమ్యులస్ కాదు. నేను చెప్తున్నా అధ్యక్ష, చెప్పాలని చెప్తున్నా. మీరు ఇచ్చిన ఎన్పిఎలేమో మీరు కమిషన్లు తీసుకొని లక్షల కోట్ల కుంభకోణం ఉన్నది దాని వెనుక. మేము రైతులకు ఇచ్చేది ఏదైతే ఉందో ఇది నిజమైన ఉద్దీపన. 66 లక్షల మందికి మేము ఇచ్చే రైతు బంధు ఇది నిజమైన ఉద్దీపన. దాని ఫలితం కనపడతా ఉంది. ఇలా మేము ఇచ్చే ఉద్దీపన ఏదైతే ఉందో, మేము ఇచ్చే రైతు బంధు కానీ ఉచిత కరెంటు కానీ దాని ఫలితం స్పష్టంగా కళ్ళకు కనబడ్డట్టుగా నేను గర్వంగా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారి మా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో వ్యవసాయ శాఖ అధికారుల కృషితో, విద్యుత్ శక్తి అధికారుల కృషితోని మొట్టమొదటిసారిగా ఈ సీజన్లో ఇప్పుడు తెలంగాణ 65 లక్షల ఎకరాలలో వరి నాట్లు పడ్డాయి అధ్యక్ష. నేను గర్వంగా ప్రకటిస్తా ఉన్నా. 65 lakhs ఈ వర్షాకాలం సీజన్లో ఇప్పుడు నాట్లు పడ్డాయి. నేను తీసుకున్న లేటెస్ట్ లెక్క ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కూడా లేదు అధ్యక్ష. 2 సీజన్లు కలిపి ఉంటుండే, ఒకటే ఒక సీజన్లో ఇంత వరి నాటేసినటువంటి పరిస్థితి. దిస్ ఈజ్ ద రియల్ స్టిమ్యులస్, దిస్ ఈజ్ ద రియల్ ఇన్సెంటివ్. ఇలా తెలంగాణలో 1,30,00,000 దాటిపోతా ఉంది సాగు వర్షాకాలం టైంలో. ఇది మేము చేసిన మా ఇంబడి ఎందుకు పడతారు నాకు అర్థం కాదు. మిమ్మల్ని రూపాయి అడగలే, సబ్సిడీ అడగలే, అదనపు సప్లై అడగలే. మాకు మేము చేసుకున్నాం. 7,000 ఉండే అధ్యక్ష మా తెలంగాణ ఏర్పడినాడు. ఆ 7,000 మెగావాట్లను తీసుకుపోయి ఇలా 17,000 మెగావాట్లు చేసుకున్నాం. షార్ట్ పీరియడ్లో ఇంకా కంప్లీట్ కాబోతా ఉంది. ఆనాడు మన్మోహన్ సింగ్ గారి నాయకత్వంలో యూపీఏ ప్రభుత్వం బిల్లు పాస్ చేస్తే ఎన్టీపీసీ పెట్టి 4,000 మెగావాట్లు అంటే 4 మెగావాట్లు ఏలాంటికి ఇవ్వలే అధ్యక్ష. ఇదే కేంద్ర ప్రభుత్వం 4 మెగావాట్లు కూడా ఇవ్వలే. యాక్ట్ కాదా? 8 ఏళ్ళు చాలదా విశ్వగురువు గారికి? చాలదానండి 8 ఏళ్ళు? మామూలు తెలంగాణ ప్రభుత్వం మేము 10,000 మెగావాట్లు పెంచుకున్నామే. ఇంత పెద్ద బలోపేతమైన ఎన్టీపీసీ కేంద్ర ప్రభుత్వం 4,000 మెగావాట్లు ఇవ్వాలని చెప్పి స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో ఉంటే ఇవాళకి కూడా 4 మెగావాట్లు కూడా ఇవ్వలే అధ్యక్ష. దిస్ ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్ట్. ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఎ ఫ్యాక్ట్? ఈజ్ దర్ ఎనీబడి టు డిబేట్? ఇవన్నీ వాస్తవాలు ఈ విధంగా ఉంటే దీన్ని మాయామచ్చింద్ర చేసి ఉల్టా పల్టా చెప్పి బిల్లులు ఎక్కడున్నది, కిల్లులు ఎక్కడున్నది, ఇదే అధ్యక్ష. ఈ వాస్తవాలు కావా? ఇచ్చిండ్రా 4 మెగావాట్లు ఇచ్చిండ్రా ఎన్టీపీసీ? ఆర్ యూ రెడీ? అన్ని అబద్ధాలు అధ్యక్ష. మెడికల్ కాలేజీ ఇవ్వమని వైద్య శాఖ మంత్రి 100 ఉత్తరాలు రాసిండు. మాకు ప్రతిపాదనలు పంపలేదని కూడా మాట్లాడతారు. ఇది ఏమైనా ఉంటుందా అధ్యక్ష? ఇది తెలుగు కల పనేనా? గవర్నమెంట్ జరిగే కరెస్పాండెన్స్లో రికార్డు ఉంటుంది కదా, ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా. నవోదయ విద్యాలయాలు కావాలని నేను స్వయంగా ఇచ్చిన అధ్యక్ష ప్రధానమంత్రి గారికి, ఒకటి కూడా ఇయ్యరు.
ఇయ్యపోయిన మీ సాగు మీరు సాగుపోయినారు, ప్రజలు చూస్తారు, న్యాయం ఉన్నది. మా సాగు మేము చేస్తామని ఇక్కడ మేము ప్రజల కోసం ఉన్న రైతుల కోసం మేము పనిచేస్తే ఏదన్నా ఏసీలో తెలంగాణలో కరెంటు బంద్ పెట్టాలి. ఆ రోజు సీలేరు పవర్ ప్లాంట్ గుంజుకున్నారు. ఆ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ మాకు ఇయ్యలే పవరు. ఇయ్యకపోతే మేము కంప్లైంట్ చేసినాం అధ్యక్ష. ఎవరికి కంప్లైంట్ చేసినాం? ఏపీఈఆర్సీకే, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆనాడున్న ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ అథారిటీకే కంప్లైంట్ చేసినాం. వాళ్ళు ఇచ్చిండ్రు ఇది తప్పు, ఏపీ గవర్నమెంట్ తప్పు చేస్తున్నదని. అయినా సప్లై చేయలే. సదరన్ రీజన్ లోడ్ డిస్పాచ్ సెంటర్ ఉంటుంది అధ్యక్ష, SRLDC అంటారు, దానికి కంప్లైంట్ చేసినాం. వాళ్ళు కూడా ఇది తప్పు, యాక్ట్లో ఉన్న ప్రకారం ఏమన్నారు, ఇయ్యలే. తీసుకుపోయి కేంద్ర మంత్రికి చెప్పినాం, ప్రధానమంత్రికి చెప్పినాం, కనికరించలే. ఇదే పీయూష్ గోయల్ గారు అప్పుడు పవర్ మినిస్టర్గా ఉండే, ఇయ్యలే పవర్. కంప్లైంట్ ఇస్తే ఇవ్వాలి కదనండి, లేదా కోర్టు కోదామని చెప్తే నీరజ మాథుర్ అని చెప్పి అప్పుడున్న సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అథారిటీ చైర్మన్ కమిటీ చేశారు. ఆమె కూడా గర్జించింది ఇది అన్యాయం, ఇట్లా చేయకూడదని చెప్పి. ఆమె ఇచ్చిన నివేదికను తొక్కిపెట్టి ఇయ్యలే పవర్, ఇయ్యలే. కానీ ఇప్పుడేంది అధ్యక్ష, బట్టి విక్రమార్క గారు చెప్పారు ఇందాక, వాళ్ళు సప్లై చేయకపోతే ఏం చేసినారు? మన జెన్కో మన ట్రాన్స్కో ఏం చేస్తారు అధ్యక్ష? పవర్కి ఇచ్చుకోవాలి కదా ప్రజలకు, ఎండబెట్టుకోము కదా. అత్యధిక ధరలకు, మనకు రావాల్సిన ధరలకు రాకపోతే అత్యధిక ధర పెట్టి కనీసం ఒక 700 కోట్లకు ఎక్స్ట్రా ఖర్చు పెట్టి అప్పులకు తెచ్చి వడ్డీలకు తెచ్చి పవర్ కొని ప్రజలకు సప్లై చేస్తాం. వాళ్ళు ఏదైతే బంద్ చేసినారో ఆ మాత్రం అవేట మాట్లాడరట. అవి ఉత్తరాలు రాసినాం, చెప్పినాం, ఏపీ మాకు బకాయిలను ఇప్పిమని అడిగినాం, మొరబెట్టినాం. విద్యుత్ శాఖ మంత్రి పోయి చెప్పిండు స్వయంగా, సెక్రటరీ గారు పోయి చెప్పిండ్రు, అవేమి వినం. కానీ ఇప్పుడు ఏంది, ఈ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి బాగా మాట్లాడుతున్నాడు, మీటర్ పెట్ట అంటున్నాడు. కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్కి మనం 3,000 కోట్లు బాకీ మనం లెక్క తీసి దానికో 3,000 కోట్లు మిత్తి అధ్యక్ష, 18% అక్కడ ప్రపంచం లెక్కలేని మిత్తి కట్టి 18% మిత్తితోని వడ్డీతోని 6,000 చిల్లర కోట్లు నువ్వు కడతావా? ఇప్పుడు 30 రోజుల లోపల కట్టాలి, లేకపోతే నీ మీద చర్యలు తీసుకో. ఏం చర్య అధ్యక్ష? మనకు వచ్చే దానిలో ఆపుతారు. ఎంత అండి? ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టి దానిలో వచ్చిన కాస్ట్ వేరియేషన్ అధ్యక్ష 2,466 కోట్లు నష్టపోయింది ప్రభుత్వం, ఎలక్ట్రిసిటీ మన సంస్థ. అంతా అడిషనల్ కాస్ట్ బేర్ చేసి పవర్ కొని సప్లై చేసిన వాళ్ళు బంద్ చేస్తే, ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క అసమర్థత వల్ల, నిష్క్రియాపరత్వం వల్ల, వాళ్ళు చేయాల్సిన వ్యవహారం చేయకపోవడం వల్ల, మనం ఇచ్చిన కంప్లైంట్లు పట్టించుకోకపోవడం వల్ల ఇది జరిగిన నష్టం ఈ రాష్ట్రానికి, ప్రజలకు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫైనల్గా 3,000 కోట్లు నువ్వు కడతావా, లేకపోతే ఆర్బీఐ ద్వారా నీకు కట్ చేయన్నా? ఇదా అధ్యక్ష నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఒకవేళ రఘునందన్ రావు నేను తెలంగాణ ఎమ్మెల్యే అనుకుంటే, ఎస్ ఇవాళ మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి రావాల్సింది 17,828 కోట్ల అధ్యక్ష. 17,828 కోట్లు ఇప్పుడు రావాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి. మనకు రావాల్సింది ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ అన్ని కలిపి. మనం పెట్టిన వాటాలని, కృష్ణపట్నంలో మన వాటా ఉంది, మన ఎంప్లాయీస్ ట్రస్ట్లలో డబ్బులున్నాయి, 4-5 రకాల ఐటమ్స్ కలిపి మనకు రావాల్సినటువంటి ఇవి ఇప్పిమంటే ఇప్పియరు, వీటి మీద మాట్లాడరు. ఇదేం కేంద్రం అండి? అయినోళ్ళకి ఆకులలో కానోళ్ళకి కంచాలలో అన్నట్టు ఎక్కడ పద్ధతి సార్ ఇది? మాకు రావాల్సిన 17,000 కోట్లు దానికెళ్ళి మినాయించుకొని 6,000 కోట్లు కడమ ఇప్పి నీకు ధర్మం ఉంటే. నేను శాసనసభ ద్వారా అడుగుతా ఉన్నా ఈరోజు. ఇది అబద్ధం అధ్యక్ష, ఒక్కొక్కటి నిమిషంలో నేను రాజీనామా చేసేస్తాను, విత్ ఇన్ ఏ సెకండ్. లెక్కలు కదా అధ్యక్ష, ఇవన్నీ అధికారిక లెక్కలు, ఎవరు అబద్ధాలు చెప్పగలిగినవి కావు ఇవి. మనం పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్లు, మన ఎంప్లాయీస్ యొక్క డబ్బులు, ట్రస్టు ఫండ్స్ అవి, అని ఎవ్వరు అబద్ధం మాట్లాడలేరు. వాస్తవాలు ఈ విధంగా ఉంటే దీనికి అంత మసిబూసి మారేడిగాయ చేసి ఈ విధమైనటువంటి పద్ధతులలో చేస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఇంకో దురదృష్టం ఏంటంటే ఈ దేశంలో అపారమైన సంపద భగవంతుడు ఇచ్చాడు, వాడే తెలివి మనకు లేదు.
ఈ కేంద్రానికి లేదు. బికాస్ ఆఫ్ బ్యాడ్ ఇరిగేషన్ పాలసీ, బ్యాడ్ వాటర్ పాలసీ, బ్యాడ్ పవర్ పాలసీ. మాకు సమజ్ కాదు, చెప్తే వినం. అధ్యక్ష, నేను ఇక్కడ అసెంబ్లీలో చెప్తానని ఈరోజు గత శాసనసభలో కూడా నేను చెప్పిన, మొత్తం అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు చీఫ్ సెక్రటరీల సమావేశంలో ఉండ బద్దలు కొట్టి నేను చెప్పిన, అయా ఇది పాసిబిలిటీ ఉంది, ఇవి చెయ్యండి, మేము సహకరిస్తాం. జల విద్యుత్ అధ్యక్ష 1,45,000 మెగావాట్లు, 1,45,000 మెగావాట్స్ హైడల్ పవర్కు ఈ దేశంలో పాసిబిలిటీ ఉందని రిపోర్ట్లు ఎప్పుడో ఇచ్చిండ్రు, ఏళ్ళ కింద, దశాబ్దాల కింద. ఇవాళ వరకు ఎక్స్ప్లాయిట్ అయింది ఓన్లీ 40,000, 41,000. ఇంకా 1,00,000 మెగావాట్లకు ఉంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, నేను చెప్పిన కోసి, గండకి, భూటాన్, టిబెట్ ద్వారా వచ్చే నదుల నీళ్ళు కూడా లెక్క చేసి పనిచేస్తే, చిన్న డిప్లొమాటిక్ స్టెప్ తీసుకుంటే ఇంకో 50-60 వేల మెగావాట్లు వస్తుంది అధ్యక్ష. ఇన్ని సంపద, ఇంత అద్భుతమైన ప్రకృతి ఇచ్చినటువంటి సంపద ఉండి దీన్ని వాడే తెలివి లేక, మొత్తం దేశానికి ఎక్కడ కూడా 24 గంటలు కరెంట్ ఇచ్చే తెలివి లేక, ఒక్క ఇచ్చే తెలంగాణ మీద పడి ఏమేడిపిది? ఇది ధర్మమా? ఇది న్యాయమా అధ్యక్ష? ఇదే పద్ధత? ఇక దీనికి మసిబూసి మారేడుగాయ చేసి వాళ్ళకు అనుకూలమైన టీవీలల్లో, అనుకూలమైన పత్రికలలో అసత్యమైన వార్తలు రాయించి నేను చెప్పేది అబద్ధమా? ఒక్క మాట తప్పైనా సరే అన్ని స్టాటిస్టిక్స్ కదా అధ్యక్ష, ఒకటి కూడా నేను చెప్తాను కదా, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ స్టాటిస్టికల్ బేస్, అఫీషియల్ బేస్. ఇవి నా లెక్కలు కాదు అధ్యక్ష, కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర లెక్కలే. ఉండే లెక్కలు వాస్తవాలు ఏ విధంగా ఉంటే చెప్పేది ఇంకోటి చెప్పి ఎవరిని మోసం చేయదలుచుకున్నారు మీరు? ఎందుకు ఈ దుర్మార్గం? ఇది ఏ రకంగా కూడా దేశానికి ఉపయోగపడేది కాదు అధ్యక్ష. దయచేసి నేను అప్పీల్ చేసినాను, అప్పీల్ చేసి ఊకుంటామని కాదు, 100కు 100% దీన్ని ఎన్నుకున్న కుట్ర ఏంటంటే, మొత్తం డిస్కామ్లను, ట్రాన్స్కోను, జెన్కోను, ఈ పెద్ద పెద్ద కుట్ర అంటే అధ్యక్ష, ఇన్ని సంవత్సరాలు, ఇన్ని దశాబ్దాలు అనేక కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వంలో వచ్చినాయి. జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఉన్నప్పటి నుంచి ప్లానింగ్ చేసి 5 ఇయర్ ప్లాన్లు, ఈ ప్లాన్లు, ఆ ప్లాన్ చేసి జరిపితే అసెట్స్ క్రియేట్ అయినాయి. ఇలా మొత్తం విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలు, ఐడల్ కేంద్రాలు కావచ్చు, థర్మల్ కేంద్రాలు కావచ్చు, న్యూక్లియర్ కేంద్రాలు కావచ్చు, ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పినటువంటి లిగ్నైట్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కావచ్చు, లక్షల కోట్ల రూపాయల ఆస్తులున్నాయి అధ్యక్ష, లక్షల కోట్లు. ఈ లక్షల కోట్ల అసెట్స్ అన్ని ఇప్పుడు ప్రైవేట్ సావుకారులకు ఇయ్యనట. ఇది వినాలి దయచేసి. నేను అందుకే తమని ప్రార్థించిన అధ్యక్ష, ఇది ప్రింట్ చేసి సభ్యులకు, గౌరవ సభ్యులకు పంచుకోండి. సభ్యులకు నేను కోరుతున్నది, ఇది ప్రింట్ చేయించి మీ ప్రతి ఊరికి ఇంటి కూడా పంచుకునేది. ఇలాంటి అసెంబ్లీ ప్రొసీడింగ్ తెలవాలి ప్రజలకు, ధర్మం ఏందో న్యాయం ఏందో తెలవాలి. మొత్తం లక్షల కోట్ల ఆస్తులు కలిగి ఉన్నటువంటి కరెంటు అసెట్స్ అన్ని ప్రైవేట్ వాళ్ళకు వాటికనే ఇయ్యానట. అడిక్ పాఫ్సర్కి ఇచ్చేసి పెత్తనం వాళ్ళకిచ్చి మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూషన్ మాత్రం వాళ్ళు. ఈ మీటర్ కూడా ఏడ కొనుక్కున్నాడు అధ్యక్ష, డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీనే కొనుక్కోనట. మరి ఎట్లా తిరుగుతుందో ఇక, మరి హెలికాప్టర్ పంకా తిన్నట్టు తిరుగుతుందో, కానీ ప్రజలు అడ్డం పడిపోవానో ఎట్లా తిరుగుతుందో అర్థం కాదు. ఈ స్మార్ట్ మీటర్లు డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ ఎవడైతే బిల్లు వసూలు చేస్తాడో వాడు వసూలు చేస్తాడు అధ్యక్ష. వాడికి బాగా దగ్గరనే కొనుక్కుంటాడు మీటర్, వేరే కాడ కొనుక్కుంటాడు కాదు, వాడే సప్లై చేస్తాడు. మళ్ళీ అందులో దందా ఉంటుంది. ఈ విధంగా దీని వెనుక ఉన్న భయంకరమైన కుట్ర, విద్యుత్ సంస్కరణల పేరిట ఈ దేశాన్ని చేస్తున్న దగ, దేశం మేల్కొని పోరాటం చేసి బెబ్బుల్లాగా అడ్డుకోవాలి. తప్పకుండా నేను బలాల గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా, బట్టి విక్రమార్క గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా. ఇది ఖచ్చితంగా ప్రజల అంశం, ప్రజల సబ్జెక్టు, ప్రజల ఆస్తులు. ప్రాణాలు పోయినా సరే అందాకైనా మంచిదే. అధికారాలు శాశ్వతంగా దేవులకు ఉంటే ఉంటాం, పోతే పోతాం, పెద్ద ఇష్యూ కాదు. ఖచ్చితంగా తెగించి ఎక్కడి దాకైనా పోరాడి దీన్ని నిలువరిస్తాం అధ్యక్ష. దీన్ని ఊకుండే సమస్య లేనే లేదు. ఈ విధమైన పక్షపాత ధోరణి మానుకోవాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం. దీని మీద
దాదాపు ఒక 1 ఇయర్లో 1.5 ఇయర్లో నేను తెలంగాణ ప్రజలకు సంతోషమైన వార్త చెప్తున్నా అధ్యక్ష. ఇప్పుడున్న కొన్ని కాస్ట్లీ పవర్ కూడా బంద్ అవుతుంది. ఒక్కసారి మన యాదాద్రి అల్ట్రా మెగా పవర్ ప్లాంట్ పనులు దగ్గర పడ్డాయి. ఇక్కడ చెప్పాలి అధ్యక్ష, బాధ కలుగుతుంది. ఆర్ఈసి ఎంత దుర్మార్గం జరుగుతుందో, ఈ కేంద్రం ఎంత దుర్మార్గంగా వ్యవహరిస్తుందో తెలవాలి. నా బాధ్యత ప్రజలకు చెప్పే నా బాధ్యత. రూరల్ ఎలక్ట్రిసిటీ కార్పొరేషన్, పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ అని 2 సంస్థలు ఉంటాయి అధ్యక్ష. ఇవి కూడా అప్పుడెప్పుడో జమానా కింద ప్లాట్ అయినాయి. వీళ్ళకి తెలియకూడదు బీజేపీకి. ఇట్లాంటి సంస్థలు పెట్టచ్చనే ఆలోచన కూడా వీళ్ళకి లేదు. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో స్టార్ట్ అయినాయి అధ్యక్ష. అవి పెరిగి 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 నిబద్ధతతోని ఇలా లక్షల కోట్ల రూపాయల సంస్థలు అయిపోయినాయి. మహారత్న నవరత్న స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఇద్దరి దగ్గర కలిసి అధ్యక్ష, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, సుమారు 14-15 లక్షల కోట్ల రూపాయల ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెంత్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే విద్యుదీకరణ కోసం దేశంలో ఎలక్ట్రిసిటీ జెన్కోలు, ట్రాన్స్కోలు ఉన్నదాన్ని విస్తరించడం కోసం, ఉన్నదాన్ని స్టెబిలైజ్ చేసుకోవడం కోసం, లేదా కొత్తదాన్ని పెట్టుకోవడం కోసం ఈ సంస్థల దగ్గర ప్రాజెక్ట్ హైపోతికేషన్ కింద అప్పులు తెచ్చుకొని పనిచేస్తారు అధ్యక్ష. మనం కూడా అట్లే తెచ్చుకొని చేస్తాం. ఇప్పుడు ఒక ఆయన మహనీయుడు ఉన్నాడు, చాలా గొప్పోడు, విద్యుత్ శాఖ మంత్రి కేంద్రంలో. ఆయనది ఒకటే పడ్డడిగా మనంబడిగా, కాలుకు పెడితే మెడకు, మెడకు పెడితే కాలుకు. ఆయన పేరు ఆర్కే సింగ్ గారు అధ్యక్ష. నేను ఎప్పుడు వ్యక్తిగతంగా కలవలే. ఎంత ఘోరం అంటే అధ్యక్ష, నమ్మటానికి కూడా వీలు కాకుండా ఉంటుంది. ఇదే గవర్నమెంట్ ఉన్నాడు అధ్యక్ష మహేంద్రనాథ్ పాండే, ఈయన పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి గారు. ఏం చేసిండి ఆర్కే సింగ్ గారు? మన దగ్గర మాట్లాడిపోయినటువంటి ఆయన పేరుంది, ఆయన హోంమంత్రి గారు, ఈ ఆర్కే సింగ్ గారు, పిఎంఓలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులంతా కలిసి వంటకం చేసి ఆర్ఈసీ లోన్ అని బంద్ చేయరు. ఒక అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఇస్తారు కదా అధ్యక్ష లోన్, మధ్యలో మార్చి మళ్ళీ కొత్త కండిషన్ పెట్టి, అదేం కండిషన్ అధ్యక్ష? ట్రైపార్టేట్ అగ్రిమెంట్. ట్రైపార్టేట్ అగ్రిమెంట్లో ఎవరు ఉంటారు? కేంద్ర మంత్రి ఉంటాడు. ఆయన నో అంటే పోతుంది, దాని మీద సంతకం పెట్టు, ట్రైపార్టేట్ అగ్రిమెంట్ చేసుకో, ఇది ఉన్న అగ్రిమెంట్ మీదనే, లేకపోతే నీ లోన్ బంద్ అని బంద్ పెట్టారు అధ్యక్ష. ఇది కరెక్ట్ కాదు, ధర్మం కాదని చెప్పి తప్పు పద్ధతి నిధులు ఆపడం ద్వారా ఏ ఎన్పిఏకి అయితే మీరు 12 లక్షల కోట్లు ఇచ్చిండ్రో ఈ నిధులు ఆప్తేస్తే ఇప్పుడు ఆ ప్రాజెక్టు ఎన్పిఏ అవుతుంది. మీరు సోయి లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం మంచి పని చేసింది. ఒక పబ్లిక్ రంగంలో ఉన్నటువంటి బిహెచ్ఎల్కి ఆర్డర్స్ ఇచ్చింది. బిహెచ్ఎల్లో వేల మంది పనిచేస్తున్నారు కార్మికులు, వాళ్ళు దెబ్బతింటారని మాట్లాడి టైమ్లీ రిలీజ్ ఆఫ్ ఫండ్స్ will not only ensure the engagement of above agencies, but will also help in expeditious completion of these crucial infrastructure projects to meet the ever-growing power requirement of this country. తెలంగాణ విద్యుత్ సంస్థలకు, బిహెచ్ఎల్ లాంటి భారీ పరిశ్రమకు మాత్రమే లాభం కలగడం కాకుండా టైమ్లీ రిలీజ్ చేసే ఫండ్స్ని ఆపితే ప్రోగ్రెస్ దెబ్బతింటుంది. ఇది ఎవర్ గ్రోయింగ్ డిమాండ్, పవర్ డిమాండ్, ఈ దేశంలో పెరిగేటువంటి విద్యుత్ శక్తి మీద ఉన్నటువంటి డిమాండ్కు ఒక విరోధంగా, ఒక ప్రతిబంధకంగా, ఒక అవరోధంగా పరిణమిస్తుంది. వెంటనే రిలీజ్ చేయండి అని ఆర్కే సింగ్ గారికి మహేంద్రనాథ్ పాండే అనేటువంటి కేంద్ర మంత్రి గారు రాసిన ఉత్తరం అధ్యక్ష. ఇది కూడా తమ పరిశీలనకు పంపిస్తా ఉన్నాను. దయచేసి ఆ బుక్లో ఇది కూడా ప్రింట్ చేయించండి. ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం బండారం ఏందో, ఇద్దరు మంత్రుల మధ్య ఉండే వైరుధ్యం ఏందో, ఏం జరుగుతుందో వాస్తవం తెలవాలి. ఏం చేసైనా సరే విద్యుత్ శక్తి సంస్థల నిర్మాణం జరిగితే వాటిని అడ్డుకోవాలి. ఆర్ఈసీ పిఎఫ్సి నుంచి ఉండేటువంటి ఇరిగేషన్ లోన్లు అవి ఆపాలి. ఎఫ్ఆర్బిఎం కింద దొంగ లెక్కలు కోతలు రేపు ఉంది అధ్యక్ష, రేపు ఆర్థిక మంత్రి వాళ్ళంతా చెప్తారు రేపు సభకు. నేను బట్టి గారిని కోరుతున్నా అధ్యక్ష, అందరికన్నా ఎక్కువ శాసనసభ నడపాలని మేము ముందుంటాం.
ఈసారి మనకి ఏమైందంటే మ్యాండేటరీ 6 months లోపల 14th లోపల కలవాల్సిన అవసరం ఏర్పడ్డది. కలిసి వారు ముగించుకుంటే మళ్ళీ విస్తారంగా మీరు కోరినటువంటి వింటర్ సెషన్ ఒక 15-20 రోజులు పెట్టుకొని బ్రహ్మాండంగా అన్ని విషయాలు సాకలింగా చర్చించుదాం. వీళ్ళని త్వరలో పెట్టుకుందాం. మధ్యలో ఎందుకంటే మనకు వినాయక నిమజ్జనాలు ఉండే, అదేవిధంగా 17th September కూడా ఉంది. ఇవన్నీ కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఒక పద్ధతి ద్వారా ఇప్పుడు ఈ రాజ్యాంగబద్ధమైన దాన్ని పూర్తి చేసి షార్ట్ పీరియడ్లో మళ్ళీ స్పీకర్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేసి మళ్ళీ సభ వింటర్ సెషన్ పీరియడ్ పెట్టుకుంటే అద్భుతంగా 20 అంటే 20 రోజులు, 25 రోజులు అంటే 25 రోజులు జరుపుదాం. అన్ని విషయాలు చర్చకు రావాలి. ప్రతి విషయం థ్రెడ్ బేర్ చర్చ జరగాలి. ఎస్, రేపు స్టేట్ ఫైనాన్స్ మీద ఆర్థిక శాఖ మంత్రి గారు వాళ్ళంతా కూడా రేపు వాస్తవాలు బయట పెడతారు. నేను కోరుతున్న అందరు సభ్యులు పాల్గొనండి, దయచేసి అన్ని పార్టీల వాళ్ళు పాల్గొనండి. వాస్తవాలు ఏందో తెలియనండి ప్రజలకు. అక్కడ కూడా FRBM కోతలు, PFC RFC లోన్ల కోతలు, కోర్టు పోతున్నాం అధ్యక్ష, న్యాయస్థానానికి పోతున్నాం. సగానికి సగం దెబ్బపెట్టిన అధ్యక్ష. ఇంకెంత ఘోరం అంటే ఇదే పీయూష్ గోయల్ గారు విద్యుత్ శాఖ మంత్రి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ప్రభుత్వాలు ఉండే రాజస్థాన్లో, అప్పుడు వసుంధరా రాజే గారి ప్రభుత్వం, అవి దివాలెత్తినాయి. అవి దివాలెత్తితే వాటిని బెయిల్అవుట్ చేయడానికి తెచ్చిన ఓ స్కీమ్, ఆ స్కీమ్ పేరు ఉదయ్. మనకు అవసరం లేకుండా అధ్యక్ష మనం అట్లా దివాలెత్తలే. మన సంస్థలు మంచిగా పనిచేస్తుండే. కానీ మీరు కూడా తీసుకోవాలి. మడుగులవాడ దున్నపోతు మంచి కింద కూర్చుందంటారు కదా అధ్యక్ష, మీరింత ఊసుకోవాలి బురద. ఇదే పీయూష్ గోయల్ గారు నన్ను మాట్లాడి చెప్తే 10 సార్లు నా ఎంబడ పడితే ఇష్టం లేక ఉదయ్ స్కీమ్లో చేరినాం అధ్యక్ష. ఏందా ఉదయ్ స్కీము? డిస్కామ్లు ఏమన్నా ఇంతకుముందు గతంలో లోన్లు ఉన్నట్టయితే మనం 11,500-12,000 కోట్లు ఉండే. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకోవాలి భారాన్ని, తీసుకున్నాం. ఎట్లా కరెంట్ తక్కువ ఉంది మన దగ్గర, మంచిగా వేసుకుని అక్కర్నది, స్టెబిలైజ్ చేసి అక్కర్నది, కొత్త సబ్స్టేషన్లు కట్టాలి, లైన్లు వేసుకోవాలి అనే బాధతో సరే పర్వాలేదని చెప్పి తీసుకున్నాం అధ్యక్ష. అది కూడా అప్పు కింద పరిగణిస్తాం, మీ FRBMలో కోత పెడతామన్నారు. వీళ్ళు చెప్పిందే. ఆయన నోరుకైతే మొక్కాల అధ్యక్ష మంత్రి. వీళ్ళు పోయిన 5-6 మంత్రులు నేను లేను. ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ఉన్నాడు, మన నిరంజన్ రెడ్డి గారు, అజయ్ గారు, జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు, 7-8 మంత్రులు పోయినారు. పోయి ఆయన చాంబాలు ఉంటే ఆయన మంది నిలగొట్టేసి ఏమంటాడు ఆయన, ఎందుకా మీరు 2,000 రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తాను, దుబారా ఇస్తాను, మేము 600 ఇస్తాను గుజరాత్లో, మాకు ఎత్తలేరా ఓట్లు, మీరు పిచ్చోళ్ళు, మీరు రైతు బంధు ఎందుకు ఇస్తాను బా ఇది మాట్లాడతారు అధ్యక్ష. వడ్లు మీరెందుకు కొంటారు నాకు అర్థం కాదు. 1,200-1,300 అమ్ముకుంటారు, అమ్ముకొని మీకేంది పెద్ద, మీరు లేదు ఏ రాష్ట్రం చేయండి, మీరెందుకు పెద్ద సిపాయిలా, ఇది మాట్లాడతారు అధ్యక్ష ప్రైవేట్లో. ఉదయ్ తీసుకోమని ఆయన నాయంబడబడేది. తీసుకున్న ఉదయని మళ్ళీ ఇప్పుడు గోల్మాలు తిప్పుతామంటే మళ్ళీ కోర్టు కోతామంటే మళ్ళీ ఇచ్చారు అధ్యక్ష. అరే మీరు ఇచ్చిన అప్పు కదనే, మీరు ఎత్తుకోమంటే ఎత్తుకున్న భారం ఇది ఎట్లా కట్ చేస్తారు? అసలు లోపల జరిగేది ఈ కథ అధ్యక్ష. నేను అందుకే అంటున్నా, వింటర్ సమావేశాల పేరిట 25 రోజులు జరగాల్సిందే శాసనసభ. ప్రతి విషయంలో ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క దుర్నీతి ఒక గంటలో చెప్పలేం అధ్యక్ష, ఒక అర్ధగంటలో చెప్పలేం, అంత కథ ఉన్నది 8 ఏళ్ళ. ఈ విశ్వగురువు పెట్టే ప్రసాదం ఏందో, ఈ దేశాన్ని యారు తీసుకుపోతారో, ప్రాజెక్ట్స్ మరి BHELకి ఎందుకు ఇస్తారు? ఈయనంటాడు BHELకి ఏద్దట, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను అమ్మేయాలి. ఇక అది కూడా చెప్తే ఇప్పుడు లాస్ట్ పాయింట్ అదే చెప్పి ముగిస్తా. విశ్వగురు వారి యొక్క విశ్వరూపం ఏంటంటే అధ్యక్ష, భయంకరం అన్నమాట. దేశం పరువైపోతుంది. ఏ రోజు కూడా వేరే దేశాలలో మన ప్రధానమంత్రి వ్యతిరేకంగా ప్లేకార్డులు పట్టుకొని నిరసనలు చెప్పారు అధ్యక్ష. నరేంద్ర మోడీ, డోంట్ ఎక్స్ప్లాయిట్ అవర్ వీక్నెస్, డోంట్ హెల్ప్ యువర్ బిజినెస్ ఫ్రెండ్స్ అని శ్రీలంక దేశంలో యువకులు లక్షల మంది, వేల మంది ప్లేకార్డులు పట్టుకొని మా బలహీనతను, మా ఆర్థిక బలహీనతను మోసం చేయకండి, దోపిడీ చేయకండి అని అరుస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. అక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు చైర్మన్, ఆ దేశ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు చైర్మన్ భారత ప్రధానమంత్రి గారు ఒత్తిడి చేస్తేనే అదాని అండ్ కంపెనీకి అది ఇచ్చినాము, ఆయన హై రేట్లు అమ్ముతున్నాడు పవర్ అని స్టేట్మెంట్, రికార్డెడ్ స్టేట్మెంట్, అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్ ఉంది అధ్యక్ష. బిఫోర్ ద పార్లమెంట్ కమిటీ ఆఫ్ శ్రీలంక. ఇంకో భయంకరమైన
ఈ అందమైన ముసుగు రిఫార్మ్ విద్యుత్ సంస్కరణలు అనే ముసుగు ఏం చెప్తారు అధ్యక్ష? ఇక్కడ మన సింగరేణిలో చాలా ఎఫిషియెంట్ మన తెలంగాణ బిడ్డలు పనిచేశారు. నా దగ్గర ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఉన్న నరసింహరావు ఉండే ఎండీగా ఆయన మునిగిపోయేదాన్ని మంచి కాపాడింది. ఆయన ప్రతిభను చూసి గుర్తించి కోల్ ఇండియా చైర్మన్ ఇచ్చింది అప్పుడున్న ప్రభుత్వం. అట్లనే దాని తర్వాత ఒక ఆయన భట్టాచార్య అని మన వెస్ట్ బెంగాల్కి సంబంధించిన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉండే తెలంగాణ సుధీర్త భట్టాచార్య ఆయన కూడా అద్భుతంగా కాపాడింది నరసింహరావు తర్వాత. ఆయనకు మళ్ళీ కోల్ ఇండియా చైర్మన్ ఇచ్చారు అధ్యక్ష. దాని తర్వాత మన కరీంనగర్ జిల్లా పాత కరీంనగర్ జిల్లా ప్రస్తుత జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లికి చెందినటువంటి శ్రీధర్ అనేటువంటి ఐఏఎస్ అధికారి ఎండీ ఉన్నాడు అధ్యక్ష. ఆయన అద్భుతమైన ఉత్పత్తి వహిస్తూ ఉన్నాడు, బ్రహ్మాండం నడుపుతా ఉన్నాడు. దాని ద్వారా మన విద్యుత్ సంస్థలకు మనకు కాదు ఇంకా చాలా వాళ్ళకి ఇస్తాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఇస్తారు, కర్ణాటక కూడా ఇస్తారు, చాలా రాష్ట్రాలకు సాయం చేస్తారు. సింగరేణి కాలరీస్లో మనకు బొగ్గు దొరుకుతుంది 3700, 3800 దొరుకుతుంది అధ్యక్ష టన్నుకు, 4000 మ్యాక్సిమం. తర్వాత మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తే మనకు స్టాక్స్ పెడతారు. కరెంట్ ఉత్పత్తి ఆగిపోవద్దు కాబట్టి ఒక నెల 2 నెలలు ఎక్కువ స్టాక్ పెట్టమన్నా పెడతారు అధ్యక్ష. ఆ వెసులుబాటు ఉంటుంది. ఒక విద్యుత్ సంస్కరణలలో ఒక ఆర్డర్ పాస్ చేసేసారు ఘనత వహించిన విశ్వగురువు గారు. ఆర్డర్ ఏంది అధ్యక్ష? మీరు 3800 టన్ను కొనుక్కునే బొగ్గు బంద్ పెట్టాలి, 10% విదేశీ బొగ్గు విధిగా కొనాలి. విధిగా అది 25 నుంచి 30,000 టన్ను అధ్యక్ష. 4,000 టన్ను బంద్ చేయాలి, 30,000 టన్ను కొనాలి. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆర్డర్, మా దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు కాపీ. ఆస్ట్రేలియాలో ఆయన వ్యాపార మిత్రులకు దానికి కాసిలేరు పేరు పొద్దా తీసుకుంటారు. ఊకే అసెంబ్లీలో పేరు తీసుకోదా బాబు, అసలు రోజులు సావుకారులు మత్తుకున్నారు. ఎవరో ఒక సావుకారికి ఇచ్చి ఆయన ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళి బొగ్గు తెస్తాడు, అది కొనాలి, కొని భారత ప్రజలు తరించాలి. దీని పేరు విద్యుత్ సంస్కరణ. ఇదా విద్యుత్ సంస్కరణ? 4,000 టన్ను దొరికే బొగ్గును 30,000, 40,000 కొనమంటే అది విద్యుత్ సంస్కరణ. అగ్గోకు దొరికే కరెంటును మీటర్ వెండి ముక్కు వెండి వసూలు చేయాలి, అది విద్యుత్ సంస్కరణ. అదే కదా అధ్యక్ష, తమరి అనుమతితో వచ్చే ఇంటర్ సెషన్లో విద్యుత్ సంస్కరణ ఒక్కొక్క లైను, ఇప్పుడు మిత్రుడు రఘునందన్ రావు గారు చెప్పినటువంటి ఇది ఉన్నది అది లేదు మెరమెచ్చికాలు కాదు అధ్యక్ష. కాబట్టి నా అదృష్టం మంచిగా జగదీష్ రెడ్డి గారు మంచిగా ఉన్నాడు, కానీ ఆ రోజు నా ఆరోగ్యం బాగుంటే ఒక్కొక్క లైను దాని అంతరార్థం ఏందో నేనే గౌరవ సభలకు అందరికీ వివరిస్తాను. ఇది బొగ్గు కొనమన్నది అధ్యక్ష. లేకపోతే మీకు ఇంకేం చెప్తారు? విదేశీ బొగ్గు కనుక కొనకపోతే ఎన్టీపీసీ నుంచి సప్లై ఆఫ్ చేస్తాం. సెంట్రల్ సెక్టర్లో ఉండే పవరు ఎట్లా పంచాలి, ఏం పంచాలనేది అది ఎప్పుడో నిర్ణయం అయిపోయింది అధ్యక్ష. సెంట్రల్ షేర్ నుంచి వచ్చే ఇచ్చి తీరాలి, దట్ ఈజ్ మ్యాండేట్. కానీ అది ఆఫ్ చేస్తాం, మీ కరెంట్ సప్లై బంద్ చేస్తాం. వెరసి ఈ బొగ్గు కొనమని ఒక దందా, మీటర్ పెట్టమని ఒక దందా, పైసలు ఆఫ్ చేస్తామని ఇంకోటి. మొత్తానికి ఏంది, మేము చెయ్యలే, మాకు శాతగాలే. కర్ణాటకలో బీజేపీ గవర్నమెంట్ అధ్యక్ష, మహారాష్ట్రలో బీజేపీ గవర్నమెంట్. అక్కడ అడుగుతున్నారు ప్రజలు. ఇంతకుముందు మా యువ శాసనసభ్యుడు సుమన్ గారు చెప్పిండు, తమరి జిల్లాలో జుక్కల్ దగ్గర కావచ్చు, డెగ్లూరు ప్రాంతంలో, ఇక్కడ ముదోల్ దగ్గర ధర్మాబాద్ జిల్లా, నాందేడ్ జిల్లా ప్రాంతంలో కావచ్చు, పేద రైతులు మహారాష్ట్రకు చెందిన వాళ్ళు పాపం తెలంగాణలో ఒక అర్ధ గుంట, 5 గుంటలు, 10 గుంటలు అది దగ్గర కొనుక్కొని ఇక్కడ బోరేసి మహారాష్ట్రలో బారించుకుంటారు అధ్యక్ష. మన గద్వాల్ ప్రాంతం లేచి రాయచూరు ఏరియాలో బారించుకుంటారు, నారాయణఖేడ్ ప్రాంతం లేచి కర్ణాటకలో బారించుకుంటారు. నన్ను అడిగిన వాళ్ళు వచ్చి మన అధికారులు, సార్ వాళ్ళు ఒక 150, 200 బోర్లు పెట్టారు, నీ ఫోటోలతో సహా తెచ్చిచ్చారు నాకు విఠలరెడ్డి గారు. వీళ్ళంతా తీసేయమంటారు అంటే అయ్యో పేద రైతుల పాపం, 66 లక్షల మంది రైతులకు మనం ఇచ్చుకుంటున్నాం. మనలాంటి వాళ్ళు ఎంత ఎకరా, 1 ఎకరా, 2 ఎకరాలు చేసుకుంటారు. తీసేయకండి, బతకని పాపం, వాళ్ళు మన భారతీయులే కదా, వాళ్ళు తినేది ఎంత అని స్ఫూర్తి చూపించిన అధ్యక్ష. మేము కట్ చేయగలుగుతుంటాం. ఇప్పుడు నడుతున్నాయి ఇయ్యాల కూడా.
ఏ పార్టీలో పోతామంటే పోయి చూడొచ్చు. ఇవాళ కూడా నడుతున్నాయి ఆ మోటార్లు. వాళ్ళకి ఏంది అధ్యక్ష 24 గంటలు కరెంట్ ఉంటుంది, భూగర్భ జలం లెవెల్ పెరిగింది, తమను సత్యం 5 లక్షలు వస్తాయి, అర్ధెకరం ఉన్నా పావెకరం ఉన్నా ఇంతో అంతో రైతు బంధు వస్తుంది. కాబట్టి వేసుకున్నారు పాపం. వాళ్ళు దళితులు ఉన్నారు, బీసీలు ఉన్నారు, గిరిజనులు ఉన్నారు, పాపం పేద రైతులు ఉన్నారు. నేనైనా గాలను ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేస్తారా, గరీబులు ఇక్కడ పండించుకుంటారు వద్దని చెప్పినాం. విశ్వగురువు నీతి గిట్లుండాలి, పేదల మీద ప్రేమ గిట్లుండాలి. వచ్చేది బంద్ చేస్తారా అధ్యక్ష? ఎవరన్నా నీ కరెంటు బంద్ చేస్తాం, నీకు రాకుండా చేస్తాం, 24 గంటలు నువ్వెట్లు ఇస్తావు? అది ఏమైంది అధ్యక్ష? దాని ఫలితం 40-50 గ్రామాల మహారాష్ట్ర సర్పంచులు, పాత హైదరాబాద్ స్టేట్ వాళ్ళు, తెలంగాణ పథకాలు మాకు అమలు చేయండి, లేకపోతే మమ్మల్ని తెలంగాణ కలపండి అని వాళ్ళు తీర్మానం చేసి పంపించారు. కర్ణాటక రాయచూరులో భారతీయ జనతా పార్టీ మంత్రిని కూర్చోబెట్టి అక్కడ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి బ్రహ్మాండంగా స్టేజ్ మీద బహిరంగ సభల మైకులో చెప్తున్నారు, తెలంగాణ పథకాలు మాకు ఇవ్వండి లేదా మమ్మల్ని తెలంగాణలో కలపండి అని చెప్తున్నారు. ఎమ్మెల్యేలు డిమాండ్ చేస్తారు. మరి దీన్ని ఎట్లా తప్పించుకోవాలా? రాష్ట్రాలకు బార్డర్ అంటే అధ్యక్ష ఫెన్సింగ్లు ఉండే కదా, గోడలు కట్టరు కదా, గీతకు అవుతారా? ఇక్కడ లైట్ కనబడుతుంది, ఆడ ఉండదు లైటు. నారాయణపేటలు ఉంటుంది, పక్కన కర్ణాటకలు ఉండేది. నారాయణపేట మక్తల్లా మోడలు పోతుంటే నీళ్ళు ఆడ పోయాయి, తాండూరులో పోతుంటాయి పక్కన పోయాయి, ఇక్కడ దుక్కల్లో పోతుంటే అక్కడ పోయాయి, బాన్స్వాడలో పోతే అక్కడ పోయాయి. కనపడుతున్నాయి. ఇవి ఆపేటి కావు కదా, సంబంధాలు కదా అధ్యక్ష, బంధుత్వాలు కదా, లక్షల చుట్టరికాలు ఉంటాయి. ఇక్కడ ప్రజలకు అక్కడ బంధుత్వాలు ఉంటాయి, అక్కడ ప్రజలకు ఇక్కడ బంధుత్వాలు ఉంటాయి. రోజు వస్తూ ఉంటారు, పోతూ ఉంటారు, చూసిపోతారు, పోతున్నారు. ప్రచారం జరుగుతుంది తెలంగాణ. ఎవరు ఆపుతారు అధ్యక్ష? పెద్ద టేకేదారు తీసుకున్నట్టు మీరు జాతీయ పార్టీ పెడతారా? మేము కాబట్టి మీరు పెట్టన్నా. జాతీయ లక్షణం మాకున్నదా మీకున్నదా? జాతి స్ఫూర్తి, జాతీయ లక్షణం, ఇరుగు పొరుగును ప్రేమించేటువంటి గొప్ప హృదయం ఎవరికున్నది? ఇదేనా అధ్యక్ష ధర్మం? ఈ స్వతంత్ర భారతదేశంలో, ఈ మహాత్ముడు పుట్టిన నేలలో, ఈ బుద్ధుడు పుట్టిన నేలలో, అంబేద్కర్ గారు రాసినటువంటి రాజ్యాంగ నీడలో ఈ సమానత్వమేనా? ఈ న్యాయం కోసమేనా ఇదేనా జరిగేది? వెరీ సారీ. నేను దుఃఖంతో చెప్తున్నా అధ్యక్ష, బాధతో చెప్తాను. ఈ సంతోషపూర్వకంగా చెప్పేది కాదు. ఈ దేశ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నిందించవలసి రావడం నా బ్యాడ్ లక్ అనుకుంటున్నా అధ్యక్ష. అట్లాంటి పరిస్థితి సంభవించడమే చాలా దురదృష్టకరం. ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో ఇటువంటి దుష్ట సమయం రావద్దు ఎవరికి కూడా. ఒక ముఖ్యమంత్రి లేచి వాళ్ళ అసెంబ్లీలో ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించేటువంటి దిక్కుమాలిన పరిస్థితి ఎందుకు రావాలి అధ్యక్ష? దానికి ఎవరు బాధ్యులు? ఎవరు బాధ్యత తీసుకుంటారు? దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫ్యాక్ట్స్ అధ్యక్ష. ఇదే శాసనసభలో ఇప్పుడు మా మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి గారు, కుప్పలేశ్వర్ గారు కూర్చున్న బెంచ్లో కూర్చొని చెప్పిన అధ్యక్ష, తెలంగాణ కోసం డిమాండ్ చేస్తూ నేను మాట్లాడతానని నన్ను అవహేళన చేసి అక్కడనే కూర్చొని మాట్లాడండి. అవహేళన చేసి, గందరగోళం చేసి, నవ్వి, తిరస్కార భావంతో చులకన చేసి మాట్లాడండి. అదే సీట్ల నుంచి చెప్పిన అధ్యక్ష, ఒక రోజు వస్తుంది, న్యాయం గెలుస్తుంది, తెలంగాణ రాష్ట్రం అవుతుంది, మా నదుల నీళ్ళు మేము తీసుకుంటాం, మా కరెంటు మేము తీసుకుంటాం, మా ఉద్యోగాలు మేము తీసుకుంటామని చెప్పిన అధ్యక్ష. ఇలా తీసుకుంటున్నాం. ఇలా 65 లక్షల ఎకరాలు నాటేసుకుంటున్నాం. ఒక పద్ధతిగా పనిచేస్తున్నాం అధ్యక్ష, ఒక డిసిప్లిన్తో పనిచేస్తాం. తమరు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి ఉన్నప్పుడు నేను తమరికి లక్ష్యపుత్రుడు అని పేరు పెట్టుకున్నాను. తమరు పెట్టుకోవాలని నేను పెట్టుకున్నా ప్రేమతో. ఇంత పచ్చబడతా ఉండే, పంటలకు నీళ్ళు వస్తూ ఉండే, విస్తరిస్తూ ఉండే, పంటలు ఎక్కువ వండుతూ ఉండే, నేను పెట్టుకున్నా అధ్యక్ష ప్రేమతో. చెప్పిన సభలలో నేను మొన్న నాకు బాధ అయింది అధ్యక్ష, నిజామాబాద్ బహిరంగ సభలో తమను పిలువలేకపోయాను. ఎందుకంటే తమరు స్పీకర్, కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. ఇంత మనసులో బాధ ఉన్నా, తమరి జిల్లాలోనే బహిరంగ సభ జరిగినా తమని నేను ఎందుకు సార్ వద్దు విమర్శ పెడతారు మన మీద అని రిక్వెస్ట్ చేసిండే. కారణం ఏంది? తమరు స్పీకర్ కాబట్టి దాని స్థాయి దిగజార్చదు కాబట్టి
మనసులో బాధ ఉన్నా అనుకొని పర్లేదులే అనుకున్నాం. ఇట్లా కొంత నియమమో పద్ధతో హోదాను, ఒక రాజ్యాంగపరమైన హోదాను, దాని వాల్యూస్ని ఎట్లా కాపాడాలి కాపాడతారు. ఓ పద్ధతులు ఉంటాయి ఈ దేశంలో. అరే ఎవరిని పడితే వాళ్ళని, ఎంత పడితే అంత మోకాలెత్తోడు, అరికాలెత్తోడు. ఏం మాటలండి, ఇదేం రాజకీయం అండి? ఎక్కడి మాటలు ఇవి? నాకు అర్థంగా ముఖ్యమంత్రి లేదు, మంత్రి లేదు. ఏం జరుగుతుంది అసలు ఈ దేశంలో? ఎవరిని టికిల్ చేస్తున్నారు? ఇది పోరాటాల గడ్డ తెలంగాణ, పౌరుషం ఉండే గడ్డ. ఈ పిట్ట బెదిరింపులతోని, ఈ అవాకులు చెవాకులతో బెదిరే బిడ్డలుగా తెలంగాణ బిడ్డలు. బెదిరేటోళ్ళు అయితే 60 ఏండ్ల బంధనం తెంచుకొని మళ్ళీ తమ రాష్ట్రం తమ సాధించుకునే వాళ్ళు కారు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, నేను ఒక్కటే మాట మనవి చేస్తా ఉన్నా. फिर एक बार दोनों हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से मैं आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं, दया करके किसान विरोधी, गरीब विरोधी जो बिजली के बिल है उसे वापस ले लीजिए. आपका तानाशाही तरीकों से राज्य सरकारों को मत सताइए. बिजली घरों को चलने दीजिए. अगर नहीं चलने देंगे, आज इस असेंबली से मैं कह रहा हूं अध्यक्ष, మళ్ళీ నేను పిలిపిస్తా ఉన్నా, 20 లక్షల మంది విద్యుత్ కార్మికులు సింహాల లెక్క జూలు విదిలించాలి. లక్షల కోట్లు దశాబ్దాల తరబడి భారత ప్రజల యొక్క రక్తం, మాంసం, చెమట అయినటువంటి లక్షల కోట్ల విద్యుత్ రంగ ఆస్తులను, ఈ ప్రజల ఆస్తులను కాపాడడానికి భయంకరమైన ఉద్యమం చేయాలి, యుద్ధం చేయాలి. అధ్యక్ష, నేను మన నిజామాబాద్ సభలో ప్రకటించిన, ఈ శాసనసభ తర్వాత మళ్ళీ ప్రకటిస్తా ఉన్నా, 100కు 100% అధ్యక్ష, నాకు సెంటిమెంట్ ఉంది. అక్కడి నుంచి చెప్తే తెలంగాణ ఎట్లయిందో ఈ మాట కూడా చెప్తా ఉన్నా. ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం శాశ్వతం కాదు అధ్యక్ష. ఓన్లీ 17-18 మంత్సే. మాకు 13-14 నెలలు ఉన్నట్టుంది. మా తర్వాత 4 నెలలకు వాళ్ళదు దుకాణం. 100% ఈ ప్రజా వ్యతిరేకమైనటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని సాగనంపుతాం. భారత రైతాంగానికి తెలంగాణలో ఇస్తున్నట్టే మొత్తం భారతదేశ వ్యవసాయ రంగం వాడే కరెంట్ అధ్యక్ష, అది కూడా గోల్మాల్ తిప్పుతున్నారు. దాన్ని ఉచితం అంటున్నారు. 20.8% అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ వాడేది, ఇంక్లూడింగ్ ఇరిగేషన్ సెక్టర్ కలిపి. ఓన్లీ 20.8%. దాని ధర ఎంత, దాని మీద ఖర్చు ఎంత అంటే 1,45,000 కోట్లే. 12 లక్షల కోట్లు వాళ్ళకి ఇయ్యతుంది. కానీ ఎన్పిఐల పేరిట, ఉద్దీపనల పేరిట లక్షల కోట్లు ఇవ్వచ్చును. 1,45,000 కోట్లు. ఇంతమంది రైతులు, 15 కోట్ల కుటుంబాలు ఉంటాయి అధ్యక్ష, రైతు కుటుంబాలు ఈ దేశంలో. మీరు పవర్ బిల్ వాపసు తీసుకోకపోతే, బాయిల కాడ మీటర్ పెడితే, ఈ భారత రైతాంగాన్ని మొత్తం అద్భుతమైనటువంటి ఉప్పెనలాగా లేపి ఉద్యమం చేసి ఈ బీజేపీ దుర్మార్గ ప్రభుత్వాన్ని సాగనంపుతాం. మొత్తం భారత రైతాంగానికి ఉచిత విద్యుత్ సప్లై చేస్తామని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. ఈ మధ్యనే 28 రాష్ట్రాల నుంచి రైతు సంఘాల నాయకులు వచ్చారు. సమావేశం జరిగింది. ముక్త కంఠంతో చెప్పిన అధ్యక్ష, సార్ తమరు బయలుదేరండి, దయచేసి విప్లవం తెద్దాం దేశంలో అని చెప్పినారు. కాసుకోండి, ఆ విప్లవం రాబోతే జాగ్రత్త అని చెప్పి కేంద్రాన్ని మరొకసారి హెచ్చరిస్తూ, ఈ మెరమెచ్చకాలు, మాయమాటలు, బెదిరింపులు వీటితోనేమి కాదు. 20 నెలల తర్వాత ఇవే మీకు రివర్స్ అవుతాయి. మీరు ఎవరెవరి మీద మాట్లాడుతున్నారో ఇవే మీకు మళ్ళీ మీకు ఉరితాళ్ళై దాపురిస్తాయి. కాబట్టి ఇప్పటికైనా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా వ్యవహరించండి, ఇతర పార్టీల గవర్నమెంట్లను గౌరవించండి, ఒక పద్ధతితో పోండి, ప్రజలను గౌరవించండి, ప్రజల సెంటిమెంట్లను గౌరవించండి, పేదల పుట్టగొట్టకండి అని కేంద్రానికి మరొకసారి మన రాష్ట్ర రైతాంగం తరఫున, ఈ దేశ రైతాంగం తరఫున మనవి చేస్తూ, తమరు ఇచ్చిన అవకాశానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు అధ్యక్ష. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి సలహా ప్రకారంగా ఆ సమాచారాన్ని అంతా క్రోడీకరించి ఉక్కు రూపేణ ప్రింట్ చేసి గౌరవ సభ్యులకు అందజేయడం జరుగుతుంది. షార్ట్ డిస్కషన్
on Central Electricity Bill. Amplification is over. Now clarifications. Particular. అధ్యక్ష, కేంద్ర విద్యుత్ బిల్లు పర్యవసనాలపై జరిగిన చర్చలో ముఖ్యమంత్రి గారు సుదీర్ఘంగా చాలా అంశాలు సభ దృష్టికి, రాష్ట్ర ప్రజల దృష్టికి కూడా తీసుకొని వచ్చారు అధ్యక్ష. చాలా సంతోషం. అధ్యక్ష, నిజమే వారు మళ్ళాడుతున్న ఉద్దేశంతో నేను చెప్తున్నా అధ్యక్ష, ఆ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఏదైతే మీరు ప్రస్తావించారో డెఫినెట్గా మీరు మీ సూచన పాటిస్తాం. ఇతర వర్గాలకు చేసినట్టు దళిత పిల్లలకు కూడా రావాలి కాబట్టి ఎస్సీ ఎస్టీలకు కూడా దాన్ని తగ్గించి, ఆ లెవెల్కి తగ్గించి సేమ్ ప్రపోర్షన్లో చేస్తాం అధ్యక్ష. రెండోది కూడా మీరు ఇచ్చిన సూచన మంచిది. నేను ఆర్డర్స్ కూడా ఇచ్చింది ఆల్రెడీ. ఈ సాంఘిక సంక్షేమ తర్వాత బీసీ వెల్ఫేర్, ఎస్టీ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్లో కొన్ని రెండు చోట్ల నేను కూడా చూసిన. మనం ఒక బాధ్యత మీరు గుర్తు చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. తప్పకుండా మనం సంఖ్య వహించినాం కాబట్టి ఎక్కువ కేర్ తీసుకొని అక్కడ ఆహారం కానీ మంచి కానీ జరిగించేటువంటి అవసరం ఉండాలి. ఆ విధంగా మంత్రులు కూడా డెఫినెట్గా తగిన చర్యలు తీసుకుంటారు. నేను కూడా దాన్ని రివ్యూ చేస్తాను కూడా బట్టి గారికి చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. సార్, చాలా సమస్యలతో పాటు ఈ విద్యుత్ సమస్య కూడా ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ బిల్లు లేకపోతే రాష్ట్రాలని ఒప్పుకోమని చెప్పేటువంటి విధానం, ఇది డెఫినెట్గా ఈ దేశంలో చర్చ జరిగి దీనిపైన ఎక్కడో దగ్గర లాజికల్ కంక్లూజన్ రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. ఉదాహరణకి మనం గతంలో ఒకసారి దీని మీద రిజల్యూషన్ పాస్ చేసి పంపించాం ఏకగ్రీవంగా సభ. అది ఏమైందో తెలియదు. నా దగ్గర నేను ఒక లేఖ చూస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఇది శ్రమశక్తి భవన్ నుంచి రఫీ మార్క్, న్యూఢిల్లీ 12 ఆగస్ట్ 2022. అందరితో పాటు రాష్ట్రాలకి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీస్ పవర్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ యూటీస్కి లెటర్ రాశారు అధ్యక్ష. దీంట్లో ఏంటంటే, సార్ మేడం, ఐఎమ్ డైరెక్టెడ్ టు ఫార్వర్డ్ హియర్ విత్ ది డ్రాఫ్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అమెండ్మెంట్ రూల్స్ 2022 with a request to provide your comments, if any, to this ministry within 30 days from the date of this letter, that is by 11th September 2022. The comments may also be emailed or whatever. So, ఈ 11th September కల్లా వీళ్ళకి ఏదో సమాచారం పంపించాలా, లేకపోతే నేను చేయాల్సింది ఏదో మేము చేస్తామనో, లేకపోతే దీనికి ఏంటో తెలియదు. నేను ప్రభుత్వాన్ని ఏం కోరుతా ఉన్నానంటే, ఇది రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అందరి ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన సమస్య కాబట్టి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు మనం గతంలో రిజల్యూషన్ పాస్ చేసినట్టే మళ్ళొకసారి అవసరం అయితే అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని పిలవండి, మాట్లాడండి. ఈ బిల్లుని ఆపటం కోసం మీరు ఏ రకంగా అయితే వారికి విజ్ఞప్తి చేశారో ఆ విజ్ఞప్తికి వారు స్పందించకపోతే ఈ రాష్ట్రం ఏ రకంగా స్పందించాలి అనే దానిపైన కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు అఖిలపక్షాలను కూడా పిలిచి దీన్ని ఒక మూమెంట్లా తీసుకొని వచ్చి దీన్ని ఆపకపోతే వాళ్ళు ఎట్లాగైనా ముందుకు పోతూనే ఉంటారు అధ్యక్ష. దాని పరిష్కారం దొరకదు. కాబట్టి ఒక లాజికల్ కంక్లూజన్ తీసుకొని రావాలని ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాను. అట్లాగే మీరు ఇచ్చిన సమాచారం కూడా చాలా గొప్ప సమాచారం అధ్యక్ష. 4,04,150 మెగావాట్స్ పవర్ ఈ దేశంలో ఎస్టాబ్లిష్డ్ పవర్ ఉంటే ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీతో ఏర్పాటు చేస్తే ఇందులో కేవలం హయ్యెస్ట్ పీక్ పీరియడ్లో 2,10,000 మెగావాట్స్ మాత్రమే ఈ దేశం వాడుకుంది. ఇంకా చాలా ఉంది, అంటే దాదాపు ఇంకో 2,31,000 పైబడి మెగావాట్ పవర్ ఉందని సమాచారం చాలా బాగా ఇచ్చారు అధ్యక్ష. ఇవ్వటమే కాదు, దీని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ మొత్తం అంతా కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు, యూపీఏ ప్రభుత్వం చేసింది అనేటువంటి సమాచారం కూడా ఇచ్చినందుకు మీ ద్వారా వారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇంత చేసిన తర్వాత కూడా ఇటువంటి దాన్ని వాడుకోకుండా ఇప్పుడున్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ మళ్ళీ రిఫార్మ్స్ అని అదే అని ఇదని తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళు మీరు చేయకపోతే మేము సంవత్సరానికి 5,000 కోట్ల రూపాయలు కట్ చేస్తామంటే దాదాపు
25,000 కోట్ల రూపాయలు 5 సంవత్సరాలకి. ఇట్స్ ఎ బిగ్ అమౌంట్ అధ్యక్ష. అంత అమౌంట్ కేవలం ఈ రిఫార్మ్స్ పేరు మీద ఇయ్యను అని అంటే కూడా ఇది కరెక్ట్ కాదు. దాన్ని కూడా మనం డిమాండ్ చేసి పొందాల్సింది మిగతా రాష్ట్రాలకు ఇచ్చినట్టు. ఈ రాష్ట్రం కూడా భారతదేశంలో ఒక భాగమే అధ్యక్ష. ఇది డెఫినెట్గా ఈ దేశంలో భాగమే. ఇది వాళ్ళు ఇచ్చేది కూడా ఈ దేశంలో వచ్చినటువంటి పన్నుల ద్వారా వచ్చేటువంటి ఆదాయం నుంచే ఇస్తూ ఉన్నాను. అన్ని రాష్ట్రాలకు ఇచ్చినట్టు ఈ రాష్ట్రంలో కూడా ఇవ్వాల్సిందే. ఇదేదో మీరు రిఫార్మ్స్ మేము ప్రైవేట్ వాళ్ళు గొప్ప చెప్పినంత మాత్రాన మేము ఇవ్వమంటే కూడా కరెక్ట్ కాదని చెప్పి వాళ్ళకు కూడా మనం దానికోసం కూడా డిమాండ్ చేయాల్సిందే అని చెప్పి నేను వారి ద్వారా సార్ భట్టి గారు నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తలేను. ఆ ఇచ్చేది ఏదో గ్రాంట్ కాదండి, మనం తీసుకునే అప్పు, మనం చెల్లించేదే. ఆ అప్పు కూడా మీరు ఆపేస్తాం మీకు ఇవ్వకుండా. మీరు ఇంకేం చేయొద్దు మేము చెప్పిన మాట వినకపోతే. అది పాయింట్. అప్పుగా అయితే అసలు అవసరమే లేదండి, తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సార్. అట్లాగే రెండో అంశం ఏంటంటే September 17 హౌస్ని ఈ 2 రోజులు నడపటం వలన చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి సార్. మీ ద్వారా నేను మరొకసారి సార్ చెప్పండి. చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. సరే, మీరు వింటర్ సెషన్ మళ్ళీ పెట్టి సుదీర్ఘంగా సమస్యలు అన్నిటి మీద చర్చిద్దామని చెప్తా ఉన్నారు. ఈ చేసే క్రమంలో నిమజ్జనము 17 సెప్టెంబర్ ఇవన్నీ చెప్తా ఉన్నాం సార్. 17 సెప్టెంబర్ సంబంధించి సరే, మనం 74 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసి 75 సంవత్సరాలకి ఎంటర్ అవుతున్నటువంటి సందర్భంలో రకరకాలైనటువంటి చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. మీ ద్వారా నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి, ప్రభుత్వానికి కూడా ఒక రిక్వెస్ట్ చేయదలుచుకున్నాను. ఎప్పుడో జరిగినటువంటి వాటిని రెచ్చగొట్టి ప్రశాంతంగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంలో కొంత అలజడులు సృష్టించాలనే ప్రయత్నం కూడా జరుగుతుంది. ఇది మంచిది కాదు అధ్యక్ష. 1947 ఆగస్ట్ 15 నాడు ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వస్తే, బ్రిటిష్ రాజ్యం నుంచి స్వాతంత్రం వస్తే స్వాతంత్ర దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాం. అట్లాగే ఒక సంవత్సరం తర్వాత September 17, 1948 నాడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిజాం రాజ్యం నుంచి ఈ ప్రాంతానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది. స్వాతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకోవచ్చు. దానికి ఎట్లా స్వాతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నామో దీనికి కూడా స్వాతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటూ సమైక్యతా దినంగా ఈ సంవత్సర కాలం మొత్తం జరిగేటువంటి ఉత్సవాల్లో డెఫినెట్గా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా భాగస్వాములు అయ్యేటట్టుగా దీన్ని పెద్ద ఎత్తున చేయాలని చెప్పేసి నేను మీ ద్వారా కోరుతూ, దీనికి సంబంధించి ఎవరైనా వేరే రకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టి ఈ రాష్ట్ర అలజడులు అశాంతిని సృష్టించడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తే ఇది రాష్ట్ర ప్రయోజనాల దృష్ట్యా దేశ స్వాతంత్రం కోసం ఆనాడు పోరాటం చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యుడిగా, అట్లాగే ఈ తెలంగాణ ప్రాంతానికి నిజాం రాజ్యంకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసినటువంటి ఆనాటి కాంగ్రెస్ పార్టీ, అట్లాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి నెహ్రూ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రాంతానికి స్వాతంత్రం తెప్పించినటువంటి పార్టీ సంబంధించిన వ్యక్తిగా నేను వారికి చెప్తా ఉన్నాను. దీన్ని స్వతంత్ర దినోత్సవంగా జరుపుతూ ఈ ఉత్సవాలు ప్రైడ్గా ఉండాలి తప్ప, గర్వపడేటట్టుగా ఉండాలి తప్ప గాయపడేటట్టుగా మాత్రం ఉండటానికి వీల్లేదనేది మీ ద్వారా నేను వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా కనీసం, అంటే సమస్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి, వరద వల్ల నష్టపోయారు కాబట్టి రైతులకి, ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి, అట్లాగే విఆర్ఎస్ సంబంధించి 1-2 రోజులైనా, 17వ తారీఖు తర్వాత అయినా 1-2 రోజులైనా దీన్ని కనీసం మనం ఇచ్చినటువంటి సమస్యల మీద పొడిగించి 2-3 రోజులైనా డిస్కస్ చేసి తర్వాత కావాలంటే వింటర్ సెషన్ పెట్టుకోవాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ అధ్యక్ష. ముఖ్యమంత్రి గారు భట్టి విక్రమార్క గారు చెప్పిన సూచనలన్నీ కూడా ఆమోదయోగ్యంగానే ఉన్నాయి. ఇలా వ్యతిరేకించేది కానీ విభేదించేది కానీ ఏం లేదు. తప్పకుండా దాన్ని పరిశీలిస్తా అధ్యక్ష. ఏం అవకాశం ఉన్నా వారు చెప్పింది ఫాలో చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. భట్టి గారు సూచన మాత్రం అధ్యక్ష వారికి, అంటే సభకి, ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ 75 సంవత్సరాలు ఉత్సవాలు జరుపుకున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో స్వతంత్ర భారతదేశానికి, భారత రాజ్యాంగాన్ని అందించినటువంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి గుర్తుగా, గౌరవంగా నేను ఈ సభని, ముఖ్యమంత్రి గారిని వేడుకుంటున్నాను. ఈరోజు ఢిల్లీలో కడుతున్నటువంటి భారత పార్లమెంటు భవనానికి, నూతనంగా కడుతున్నటువంటి భవనానికి రాజ్యాంగాన్ని అందించినటువంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారిని పేరుని ఆ భవనానికి పెట్టడానికి ఈ సభ ద్వారా ఒక ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపించడం కోసం
నేను మీ ద్వారా ఈ ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష, దాన్ని స్పందిస్తారని ఆశిస్తాను. అధ్యక్ష, మంచి ఉత్తమమైనటువంటి సలహా వారు చెప్పారు. మనం తప్పకుండా చాలా ఉన్నత భావంతో అణచివేతకు గురైనటువంటి జాతుల గురించి అతి ఎక్కువగా తప్పించిన వ్యక్తులలో చెగువేరా కావచ్చు, నెల్సన్ మండేలా కావచ్చు, ఆ కోవలో వ్యక్తి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు. అందులో డౌటే లేదు. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు అధ్యక్ష ఒళ్ళు జలధరిస్తూ ఒక సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకుంటే, వారు రాజ్యాంగ రచనలో భాగం వహించకపోతే తెలంగాణ రాష్ట్రమే వచ్చేది కాదు అధ్యక్ష. ఈ రాష్ట్రమే ఏర్పడేది కాదు. గతంలో కూడా చెప్పిన అధ్యక్ష, వన్స్ అగైన్ ఐ వాంటెడ్ టు పుట్ ఇట్ ఆన్ ద రికార్డ్ ఆఫ్ ద హౌస్. వారి కంట్రిబ్యూషన్ ఏంటంటే, కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలో చర్చలు జరుగుతున్నప్పుడు చాలామంది మెజార్టీ సభ్యులు ఉన్న రాష్ట్రంలో ఏదైతే విడిపోతాని ప్రాంతం ఏదైతే అంటున్నదో అట్లా కాకుండా రాష్ట్ర అసెంబ్లీ తీర్మానం పాస్ చేస్తేనే ఒప్పుకోవాలంటే కాదు తప్పు అని చెప్పి అంబేద్కర్ గారు చెప్పారు అధ్యక్ష. రాత్రి అయిపోయింది, లేట్ అయిపోయింది. అప్పటికి 10:30-11 అవుతా ఉంది. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఇట్లా చెప్తే ఇంత ఈజీ కాదు. నేను పొద్దున టైప్ చేసి తెస్తాను, రాత్రి పడుకోకుండా నిద్రపోకుండా మీరు ఉదయం చదవండి, మీకు సమ్మతమైతే నేను చెప్పేదాన్ని ఆమోదిస్తాం, లేదంటే మీరు చెప్పే చర్చ చేద్దామని చెప్పి వారు పడుకోకుండా నిద్రగాసి ఆ రాత్రి దాదాపు 1-2 గంటల నిద్రపోయి మిగతా సమయం అంతా మొత్తం ప్రింట్ చేసి తెచ్చి ఎందుకోసం డీటెయిల్ నోట్, ఎందుకోసం ఇట్లా దీన్ని ఒప్పుకోవద్దు, ఎందుకోసం వాళ్ళు డిమాండ్ ఒప్పుకోవాలంటే రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో పాస్ చేయకపోయినా సరే పార్లమెంట్ తీర్మానం ఆమోదించవచ్చు అని పెట్టించారు అధ్యక్ష. ఎవరు? అంబేద్కర్ గారు. ఎందుకు? ఎవరైతే దోపిడీకి గురవుతున్నారో వాళ్ళు వచ్చి షికాయత్ చేసుకునే జాగానే కేంద్ర ప్రభుత్వం, పార్లమెంటు. కాబట్టి మళ్ళీ అసెంబ్లీ తీర్మానం కాబట్టి అక్కడనే కట్టేసినట్టు అయిపోతుంది, మళ్ళీ దోపిడీదారులకి వాళ్ళని అప్పయినట్టు అవుతుంది. అది కరెక్ట్ కాదని చెప్తే అందరూ కూడా చదువుకొని ఒక మాట కూడా మాట్లాడకుండా ఆయన అంబేద్కర్ గారు అద్భుతంగా దాన్ని పాస్ చేయించి రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన అధ్యక్ష. వారి కంట్రిబ్యూషన్ పుణ్యమానే మొన్న మనకు అదే చట్టస్ఫూర్తితోని తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా ఏర్పడ్డది. ఇవాళ మనం కొంత సుఖపడుతుంది. కాబట్టి కొత్త నూతన పార్లమెంటు భవనానికి పెట్టడానికి అంబేద్కర్ గారిని మించిన వ్యక్తి దేశంలో ఇంకో లేనలేరు అధ్యక్ష. డౌట్ కూడా అవసరం లేదు మనకు. వారు చెప్పిన 2 విషయాలు కూడా మాకు పూర్తిగా ఆమోదయోగ్యం అధ్యక్ష. కరెంటు గతంలో మనం తీర్మానం చేసి పంపించిన జనరల్గా అసెంబ్లీ రిజల్యూషన్స్ రీట్రేట్ చేయము అధ్యక్ష. అది మన గౌరవాన్ని మనమే దిగదార్చుకుంటూ అవుతుంది. కానీ రెండవసారి కూడా మళ్ళీ రిఫార్మ్ తెచ్చారు కాబట్టి, మళ్ళీ కొత్త రూపంలో తెచ్చారు కాబట్టి పట్టి విక్రమార్క గారు చెప్పిన దానికి సరిపోతుంది. ఈ 2 తీర్మానాలు కూడా నేను గౌరవ శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రి గారి ద్వారా తమరికి రేపు విజ్ఞప్తి పెట్టుకోమని చెప్తా ఉన్నా. ఈ 2 తీర్మానాలు రేపు సభలో మొట్టమొదటి అంశంగా పెట్టి 2వ దఫా వచ్చిన విద్యుత్ సంస్కరణలను వ్యతిరేకిస్తూ తెలంగాణ శాసనసభ తీర్మానం ప్లస్ కొత్త పార్లమెంట్ భవనానికి అంబేద్కర్ గారి పేరు పెట్టాలనే తీర్మానం కూడా పాస్ చేసే మిగతా కార్యక్రమాలు టేకప్ చేయాలని తమని కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే ఈ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ మీద ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు సంబంధించిన కటాఫ్ మార్కుల విషయంలో నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు మా శాసనసభ్యులందరి తరఫున వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఇది అందరి సభ్యులు కూడా మాట్లాడాలి, అందరికి కూడా విజ్ఞప్తి వచ్చింది కాబట్టి తమరే నిర్ణయం ప్రకటించినందుకు మా అందరి తరఫున మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ దాన్ని మళ్ళొకసారి మీరు. రెండవది, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క 125 అడుగుల విగ్రహాన్ని కూడా మన తెలంగాణ మరి అత్యంత ఉన్నతంగా మనం తయారు చేస్తున్నాం. అందుకు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఏదైతే రేపు తీర్మానం చేస్తున్నామో పార్లమెంట్లో కూడా మన వాణి వినిపించే విధంగా తప్పకుండా మనం ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి కోరుతూ, ఆల్రెడీ రెసిడెన్షియల్ వ్యవస్థలో ఈ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ కానీ బీసీ వెల్ఫేర్ కానీ మన కొప్పుల ఎస్సీ వెల్ఫేర్ కానీ ఈశ్వర గారు కానీ మన గంగుల కమలార్ గారు సత్యవతి రాథోడ్ గారు కూడా స్వచ్ఛ గురుకులాల పేరుతో వారం రోజులు ఆల్రెడీ మేము కార్యక్రమాలు పాల్గొన్నాం. తప్పనిసరిగా ఏదైతే ఈ ఆందోళన ఉన్నదో ప్రభుత్వం ఆల్రెడీ గమనించి గుర్తించే వారం రోజుల పాటు పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు ఇస్తే స్వచ్ఛ గురుకులాల పేరుతో మేము స్వయంగా హాస్టల్స్లో పాల్గొని అన్ని రకాల అంశాల మీద నిన్న చేయాల్సి ఉండే కానీ భారత ప్రభుత్వం ఒక సంతాప దినాలు ప్రకటించడం వల్ల నిన్న ఒక్కరోజు ఆగింది. కానీ ఆల్రెడీ పాటించాం, ఇంకా ఇది పొడిగించే విధంగా తప్పకుండా మేము కూడా ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తూ,
ఇక మూడోది ముఖ్యమైనది సార్, ఈ మూడో అంశం కూడా ఇవాళ విఆర్ఏ సోదరులకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారు సానుభూతితో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఏదైతే వాళ్ళకు సంబంధించిన 3 అంశాలు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారో సిఎస్ గారికి తక్షణమే ఆదేశించి ఆ పే స్కేల్కి సంబంధించి కానీ అర్హత కలిగిన వారికి ప్రమోషన్స్, ఎందుకంటే విఆర్ఓ వ్యవస్థ రద్దు కావటం వల్ల విఆర్ఏలు గ్రూప్ 1 ద్వారా ఎంపికైన వాళ్ళకి ప్రమోషన్స్లో కొంత ఇబ్బంది జరుగుతున్నది. కాబట్టి ఆ విఆర్ఏల ప్రమోషన్కి సంబంధించి కూడా అంశంతో పాటుగా వాళ్ళకి రిటైర్మెంట్ వయసు మీద ఒక స్పష్టత లేదు. చాలామంది వారసులు పనిచేయలేకుండా ఎవరో పిల్లగాలను పెట్టి ఈరోజు పనిచేస్తున్నారు. ఎందుకంటే 60 ఏళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు 70 ఏళ్ళు వచ్చినా కూడా ఒక స్పష్టత లేని విధానం ఉన్నది. కాబట్టి 55 సంవత్సరాలు నిండి ఎవరైనా విఆర్ఏలు మరి వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ కోరుకుంటున్నారో వాళ్ళ వారసులకి ఇస్తామని తమరు కూడా చెప్పున్నారు. ఈ 3 అంశాల మీద ఈ సభా వేదిక తమరు రాష్ట్ర విఆర్ఏ సోదరులకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ప్రభుత్వం వచ్చినాకనే మనం శాలరీస్ పెంచారు, అన్ని రకాల కూడా సౌకర్యాలు పెంచి మన గౌరవం పెంచడం జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా మీ యొక్క ఆందోళనని ప్రభుత్వం కూడా మరి సమన్వయంగా గమనిస్తుంది. ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పే ప్రకటన ద్వారా మీరు కూడా తక్షణమే సమ్మె విరమించి విధుల్లోకి చేరవలసిందిగా ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రకటన ద్వారా కావాలని చెప్పి రాష్ట్రంలో ఉన్న విఆర్ఏ సోదరులకు ఈ సభాముఖంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు సంబంధించిన పోలీసు రిక్రూట్మెంట్లో కటాఫ్ మార్కులు ఓసీలకు ఏ రకంగా ఇచ్చారో ఈ వర్గాలకు కూడా ఇస్తామని చెప్పినందుకు ఈ సభావేదిక ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారికి నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ అంశాల మీద కూడా ఒక స్పష్టమైన వైఖరి ప్రభుత్వం ఉన్నది కాబట్టి ఆ వర్గాలు ఆందోళన చెందొద్దని మీ ద్వారా మరి యావత్ విఆర్ఏ సోదరులకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ మరి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈ వర్గాలకు కూడా ఉపయోగించే విధంగా చెప్పాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఈ విఆర్ఏలకు సంబంధించి మేము చెప్పింది ఏంటంటే వాళ్ళని మస్కూరులు అని పిలిచేది అధ్యక్ష ఇంతకుముందు తెలంగాణ ప్రాంతంలో. సరే అనతి కాలంలో తర్వాత కాలంలో వాళ్ళను విలేజ్ రెవెన్యూ అసిస్టెంట్స్ అని పేరు పెట్టి పిలిచినారు. కొద్దిగా స్కేల్ కూడా కొద్దిగా శాలరీ ఇచ్చినారు అధ్యక్ష, స్కేల్ లేదు. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దాన్ని 10,000 పైచీలకు చేసి కొంతమేరకు ఆదుకున్నాం. 3,000 4,000 నుంచి 10,000 పైచీలు తీసుకొని పోయినాం. అధ్యక్ష, ఈ ప్రభుత్వం అవలంబించే పద్ధతిలో ఎక్కడికక్కడ ఎప్పటికప్పుడు మానవీయ కోణం ఉంటుంది అధ్యక్ష. గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులకు జీతాలు పెంచితే స్కేల్డ్ ఎంప్లాయీస్కు ఎప్పుడు వేరే వాళ్ళకు పెంచారు అధ్యక్ష. కానీ నేనే పట్టుబట్టి కింది వర్గాలు ఎవరైతే చిన్న ఉద్యోగాలు ఉంటారో వాళ్ళ పొట్టలు నింపాలి మనం, ఇది ధర్మం కాదని చెప్పి కొట్లాడి దానికి స్ట్రగుల్ చేసి 30% పిఆర్సీ ఉద్యోగులకు ఇస్తే నాన్ స్కేల్ ఎంప్లాయీస్ మొత్తం 50 మందికి ఈ రాష్ట్రంలో పెంచింది ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధ్యక్ష. ఇండియాలో ఏ స్టేట్లో ఉండదు అధ్యక్ష ఈ వెసులుబాటు చేసినాం. విఆర్ఏలకు సంబంధించి చెప్పింది ఏంటంటే దాన్ని మేము ఎప్పుడు తప్పులు చెప్పమండి, చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. వాళ్ళు అనవసరంగా రోడ్ల మీద కూడా ఆందోళన చేస్తున్నది, అర్థరహితమైన ఆందోళన. అది కారణం ఏంటంటే పెద్ద ఎత్తున ఈ రాష్ట్రంలో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు విస్తరిస్తూ ఉన్నాం. తమరు కూడా మొన్న చందోరా జాకోరా అని చెప్పి 2 లిఫ్ట్లు తీసుకున్నారు అధ్యక్ష, పెడుతున్నాం. అయితే అవి నడవాలంటే కంపల్సరీ ఇన్ని కిలోమీటర్లకు లష్కర్ ఉండాలి. నిన్న కూడా నాగార్జున సార్ ప్రాజెక్టు గండి పడ్డది, తీసుకోవాలనుకున్నాం. విఆర్ఓ వ్యవస్థ అబాలిష్ అయింది కాబట్టి వాళ్ళని వేరే డిపార్ట్మెంట్లో సర్దుబాటు చేసినారు. విఆర్ఏలను మటుకు వాళ్ళకు కూడా అర్హులైన వాళ్ళకు స్కేల్ ఇచ్చి ఈ రిటైర్మెంట్ ఏజ్ వగైరా వగైరా మొత్తం నిర్ణయం చేసి ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో అవకాశం ఇస్తాం, కొద్దిమందిని వేరే వాటిలో పంపిస్తామని చెప్పినాం అధ్యక్ష. దాని మీద ఇప్పుడు చీఫ్ సెక్రటరీ గారి ఆధ్వర్యంలో కమిటీ అధ్యయనం ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతూ ఉంది. వారే రెవెన్యూ సెక్రటరీ ఉన్నారు. డెఫినెట్లీ షార్ట్ పీరియడ్లో విఆర్ఏలకు సంబంధించిన సమస్యను కూడా పరిష్కారం చేస్తాం. దాని ఎవరికి కూడా ఎటువంటి అనుమానం అవసరం లేదు అధ్యక్ష. Now, the House is adjourned to meet again at 10 a.m. on Tuesday, the 13th September 2022. స్పీకర్ సార్, గౌరవ సభ్యులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు చెప్పిందంతా కూడా గౌరవ మంత్రివర్యులు మా
పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రివర్యులు అన్ని అంశాలు కూడా చాలా క్షుణ్ణంగా నోట్ చేసుకుంటా ఉన్నారు. Sir, if he wants to play to the gallery, if he wants to please people, if he wants to please media, he's welcome, sir. He's a learned man, a senior legislator. If he only wants to play to the gallery and if he only wants to create a statement, he wants to make a statement, he's more than welcome, sir. He has every right like any other member. But to say that the government is not serious, to say that some legislators are laughing, and to say that somebody is monitoring us, sir, we are senior legislators here. We are in a responsible position running the government, sir. We are far more serious, and therefore in the statement that was given in the morning, my learned friend should know. The government has not only come forward with a positive intent to give retrospective coverage to every single suicide that has happened since June 2, 2014. We have also clearly said in our statement, sir, చాలా స్పష్టంగా వారికి చెప్పాం, ఒకటేసారి రుణమాఫీ చేయడానికి కూడా సానుభూతితో పరిశీలిస్తామని చెప్పిన తర్వాత దానికి ఇన్ని రకాలుగా సార్ వారికి ఏమైనా చెప్పదలుచుకుంటే ఆయన పెద్ద గొంతు వేసుకుని మాట్లాడినంత మాత్రాన అదేదో గొప్ప విషయం అన్నట్టు విషయం స్ట్రైట్గా కూడా చెప్పొచ్చు సార్. ये सब की जरूरत नहीं है. आप अगर कुछ पॉइंट बनाना चाहते हो, बोलना चाहते हो, सीधा सीधा बोलो. उसमें किसी और पे कमेंट करने की क्या जरूरत है? सुबह जीवन रेड्डी साहब बात करे, दयाकर साहब बात करे, लक्ष्मण साहब बात करे, सारे ही लोग बात करे. आप भी वही कह रहे हो जो लोग ने कहा है, आप दोहरा रहे हो बात, वही सेम बात. गवर्नमेंट सीरियस है, इसलिए आप देख रहे हो इतने सारे लोग आपकी बात सुन रहे हैं. मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जो भी आप पेश करना चाहते हैं, जो भी आप हाउस के सामने रखना चाहते हैं, सीधा सीधा करें. आप सुबह भी एक मुद्दा उठा दिए, उस पर भी सीएम साहब रिस्पॉन्ड करें. We are treating you with utmost respect. Please also pay us back in the same coin. Please also, sir, you have the same right. Mr. Owaisi, you have the same right as every other member. You do not enjoy special privileges here. You please make note of that. आप सुबह मुद्दा उठाए, हम जवाब भी दिए सरकार की तरफ से. अभी भी हम यही चाहते हैं. Please do not play to the gallery. Please make a silence. मैं सीधी बात बोल रहा हूं ओवैसी साहब, अगर आप इज्जत देंगे तो जरूर इज्जत वापस मिलेगा. अब अगर गैर जिम्मेदारी अगर आप एक्यूजेशन लगाएंगे, सरकार बिल्कुल चुप नहीं बैठेगी. गैर जिम्मेदारी एक्यूजेशन की कोई जरूरत नहीं है. आप जो पॉइंट कहना चाहते हैं सीधा कहिए. आप जो पॉइंट कहना चाहते हैं सीधा कहिए, सरकार रिस्पॉन्ड करेगी. खाली पीली गैर जिम्मेदारी बातें करने की क्या जरूरत है? यहाँ पे हम लोग बहुत सीरियस है, इसलिए यहाँ बैठते हैं. If he wants to play to the gallery, let him, sir. We don't have a problem. Please silence. Please silence. Honorable Speaker Sahab, బాగా జరుగుతున్నది, గౌరవంగా జరుపుకుందాం, ప్రశాంతంగా సహకరించండి. I thank a responsible minister for intervening in my speech. Please. When all the other leaders were speaking, the government never intervened. And again they say that I am repeating what has been said. अफसोस तो यही है ना साहब, इतने सब लोग बोल रहे हैं मगर कान पे इनके जूं तक नहीं रेंगती. यही है साहब कि we all are saying, and I have a strong objection to this. What does the honorable minister means? कि सीधा सीधा बोलिए. मैं टेढ़ा बोल रहा हूं. सीधे का मतलब क्या है? Sir, Honorable Speaker, sir, you are on the chair, you are the speaker, you are the custodian of this house. Minister cannot say this कि सीधा सीधा बोलो. How can he say that सीधा सीधा? मैं अगर टेढ़ा बोल रहा हूं, क्या टेढ़ा बोल रहा हूं बताइए. अगर सीधा सीधा बोलना है तो अपने पार्टी के लोगों को बोल लो. तुम्हारे हम जो है सो सीधी उल्टी बात सुनने के नहीं है. आप अपना बोल लो अपने पार्टी के लोगों को. और मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या मतलब है सीधा सीधा? सर, आई हैव द राइट टू पुट अक्रॉस. सर, स्पीकर सर, माय हार्ट इज पेनिंग. स्पीकर सर, గౌరవ సభ్యులు సార్, స్పీకర్ సార్, గౌరవ సభ్యులు ఎంతైతే సీరియస్ గా ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తుతా ఉన్నారో, ప్రభుత్వం అంతకంటే సీరియస్ గా ఉందని చెప్పడానికి, దాంతో పాటు వారు ఏమన్నారు అధ్యక్ష, నేను మాట్లాడుతుంటే ఇతరులు మాట్లాడుతుంటే ఏదో బాద్షా కథ చెప్పారు, ఓకే సంతోషం. వారేదో ఇంకా చాలా రకాలుగా వారి పాయింట్ చెప్తా ఉన్నారు, మాకు ఇబ్బంది లేదు. వారు చెప్పిన సీరియస్ అంశాన్ని ప్రతిదాన్ని నోట్ చేసుకుంటాం, తప్పకుండా రిప్లైలో ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్తుంది. కాకపోతే why does he have to cast aspersions on the treasury benches అధ్యక్ష? ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు నవ్వుతున్నారని, సీరియస్ గా లేరని, మీడియా గమనిస్తోందని, ఇదే నేనేమంటా ఉన్నా అధ్యక్ష, ఈ రకమైన మాటలు మాట్లాడినప్పుడు తప్పకుండా నేరుగా సబ్జెక్ట్ లోకి రండి.
నేరుగా సబ్జెక్ట్లోకి రండి, విషయం మీద మాట్లాడండి అని చెప్పడానికి मैं क्या बोला साहब आपको? मैं बोला आप सीधे सब्जेक्ट पे बात करो, खाली पीली इधर उधर दिखा के इन्हों हंस रहे हैं उन्हें हंस रहे हैं बोलने की क्या जरूरत है इसमें? हम लोग सीरियस हैं इसलिए तो बैठ के आप सबको सुन रहे हैं, हम लोग बहुत ही सीरियस हैं. एवरी सिंगल पॉइंट यू आर रेजिंग इज बीइंग नोटेड एंड द गवर्नमेंट थ्रू ऑनरेबल मिनिस्टर एग्रीकल्चर विल रेस्पॉन्ड. That's all I meant. You don't have to cast aspersions on us, and neither do you have to get a response like this. It's unfortunate that in a civil debate like this, where we've had the main opposition, the Telugu Desam, YSRCP, BJP, everybody speak, none of the ministers raised and took an objection. But it's unfortunate because you had to cast aspersions and then we have to respond. हम लोग तो चुप बैठ के यहाँ सुनेंगे नहीं ना, आप हमारे मेंबर्स को बोलेंगे, ट्रेजरी बेंचेस को बोलेंगे, गवर्नमेंट को यही बोलेंगे. आप बोले साहब इसलिए रिस्पॉन्ड करना पड़ा, मजबूर करें आप हमको रिस्पॉन्ड करने के लिए, हम किसी और के इसमें तो एतराज नहीं करें. So unfortunately sir, let the member, honorable member, my learned friend realize sir that the government is extremely serious. Otherwise we wouldn't have so many ministers sitting here and responding sir. Let him take note of that, let him take cognizance of the fact. Once again I reiterate sir, let him take cognizance of the fact that the government has proactively come forward, not just for a one-time, for considering one-time settlement of loan. We have also come forward and we've expressed in our statement, through our statement, that we will be covering all farmers from June 2nd, 2014. Sir, let my learned friend realize that. I request the members to confine to the subject and address to the chair. Honorable Speaker, no sir. Further discussions. Please continue. I am very serious with all my discussions, sir. Serious, I come to this house very prepared. keen. And at the same time, Please. I also want to lodge my strong protest on the words used by the Honorable Minister stating that I'm playing to the galleries. No. No. I again have the list of the farmers who had committed suicide in Adilabad, Khammam and Warangal, where the Minister Saab says that is going to be very, very riveting and engaging. First up, I'd like to request a gentleman who needs no introduction and who sets everything abuzz, from Twitter to the Karnataka Now Fest to television and the headline makers and the headline hunters. Dr. Subramanian Swamy, may I please request you to come up, sir. The other gentleman who I have always been a fan of, purely because of the gamut of roles that he has essayed and the characters that he has played. And now he's somebody who's been very, very outspoken, and he's challenging what he believes is wrong and standing up for what he believes is right. Mr. Prakash Raj. Very, 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 very popular face. Thank you. And Rahul Shivshankar, you're on the hot seat, Editor-in-Chief of Times Now. This is going to be fun. Yeah, come up. Yeah, little more. Yeah. Well, discussions like this are not intended to be fun. I would divest some of you in the audience and, of course, our viewers who are tuning into Times Now right now, because this is a very, very important subject, fundamental to what today has become, at some levels, a polarizing call. Some people say that Hindutva is an aberration of Hinduism. Some people think it's corrosive. Some people think it's exclusivist. Some people also say that Hindutva is the principal reason that communities today are at each other's throats. You only have to look at the last speech that Rahul Gandhi made, for instance, and you will come face to face with that claim. Now, the topic for today's discussion looks very simple because it is worded simplistically, but it is actually very complex. What are we asking? Why do liberals fear Hindutva? What is it about this ideology
that makes it such a comment-worthy topic where politicians and ordinary Indians take extreme positions. Let's open this out. And let me begin first with Mr. Prakash Raj. I've read a lot of what you've said, Mr. Raj, over the last few years, quite frankly. I ask you a simple, straightforward question. Do you identify yourself as a Hindu, or are you an agnostic? Or are you among those who believe that Hinduism is a spiritual philosophy? It's a way of life. Being born in this country, I see Hinduism as which preaches Sarve Jana Sukhino Bhavantu, Vasudhaiva Kutumbam. And I live with all differences of opinions, of different religions in my life. And I believe that it's not important to be a Hindu, to a Christian or a Muslim today. I believe we are looking at a 21st century where we need to reinvent, rethink the necessities of the society we are going into. And I believe in a human dharma, basically. You have drawn a distinction between Hinduism and Hindutva. What is this distinction? I am worried about what is being forced, what is being explained as Hindutva, and what is it, the damage it is creating to the fabric of this society called India. I'm more worried about its implications to the future. I'm worried about those people in the disguise of Hinduism are trying to say something else. Who are these people? The RSS. I personally feel BJP by itself, in itself, has no ideology. It works for somebody else. And it worries me. It worries me with the way they behave, because I read between lines. I'm not here to listen to what they speak, because they are not what they speak. That's my worry. I'm worried about this country. Dr. Swami, he's worried because there are individuals, and he says the RSS is one of them, that represents, as he says. But he hasn't pointed out anything specific that the RSS says which he finds as dangerous. To my understanding, Hindutva means Hinduness, and Hinduness means the belief that we have a system where we venerate our elders, we have gender equality, and we also believe that all religions lead to God. We may think that ours is a more developed one, but we do believe that all religions lead to God. So what is it specifically that RSS says which is taken from RSS's own writings and not from some newspaper account or some propaganda of our opponents? Says and does. Because let me quote Prakash Raj, if I have the liberty, and I'll come back to you because you need to fill in the blanks. But let me just quickly quote. Prakash Raj said, they say I'm anti-Hindu. No, I'm anti-Modi, I'm anti-Hegre, I'm anti-Amit Shah, and according to me, they're not Hindus. Mr. Anant Kumar Hegre, who says he wants to wipe out an ism, a religion from the face of this earth, cannot be a Hindu, ladies and gentlemen. A person who supports killing cannot be a Hindu. I suppose you were referring to the many atrocities that have been committed. Exactly what I am. I'm worried about these people, what they are trying to do, how they are behind the disguise of Hinduism. I'm worried. See, let's talk facts. Let's see what's happening. So, because if you're going to talk about what is Hinduism, what is Hindutva, and what is Manava Dharma, it's going to just say that who knows what, it's going to be a quiz program. Let's look at what is happening in this country. Let's look at why an ideology has been. I said, okay, fine. What do you want? A Hindu Rashtra? I'm fine with it.
So what are you going to achieve? What do you want to say? Will you not learn from history? Okay, it becomes a Hindu Rashtra, so we will send everybody else out and we are forced to listen to it and this becomes a Hindu Rashtra. Now, what if this attitude is taken across the world? Across the world, if the Middle East decides they'll send back all Indians, because you are against, you want your Hindi Rashtra, we want a Muslim Rashtra there. If the Americans send back, Australians send back all Indians, in Vancouver there has been 150 years, Indians have been there, they'll send us them back. What will you do? Where is this going to lead? Don't we learn from history? If Hitler said one race is important, he failed after 3 decades and now they are saying sorry. Now what will we do? If they want to go on the same thing as we want our Rashtras, they stop giving diesel and petrol. What will you go on bullock carts in this country? What will you do? Where will we go? So we should look at what they are trying to implicate on us. I'm fighting. Somebody wants to remove a religion from this world. That is not being Hindu. So we should look at why am I worried about what is happening around. Somebody wants to put a Gomutra if I talk about constitution. This is not fair. Okay. We cannot let this next generation after 3 decades to say like what Germans are saying sorry to the world. Okay, so he's filled in the blanks. He's defined what he believes. But he does, but it doesn't apply to RSS. It seems he's suffering from some neurosis. So the people that he accuses of carrying out, let's say, an attack on Pehlu Khan. Who are those people? Sir, who are those people? I have a problem with you. Of course, you'll have many more problems to come. See, my problem is, in a human autonomy, there is a tongue which can move anywhere. Because there is no bone. That doesn't mean your speech should not have spine. You are the one who talked about RSS few years back. And now you change everything. Isn't it very obvious when something is written on the wall, there is no conspiracy theory in this country? I don't want to be a learned man to know history. I just want to learn from history. But I want a life. I want a life today. I want a life for the future to the demands of the 21st century. But what's wrong with your life? It seems to be okay to me. Yeah, my life and your life is very beautiful. Huh? My life and your life is very beautiful because I'm not being personal. I'll tell you, but I have a Christian mother. I have a Hindu wife. I have no issues. There's so much of harmony in my life. You have a Parsi in your family. You have a Muslim in your family. You are superb. There's harmony. Why do you want to be hypocrites? Let the country be in harmony too. Who's stopping the country from... See, who's stopping the country from being... We should not debate what is Hindutva. Let's not be smart. No, 1 second. In fact, if you get specific, I can understand. RSS has said this, or Hindutva has meant this. And it should be, if you are going to apply it to us, you must tell us that you have said it. You don't call Amit Shah a Hindu, you don't call Modi a Hindu, but 99.999% of India calls them Hindus and good Hindus. So it is you who are out of step. No, just because they are fooling the people, at least I should remove the mask too, no? You can't be a Hindu when you say you will wipe out a religion. I'm not anti-Hindu. No, none of them have said that. If in a remote corner, if you think I am anti-Hindu, I am not. No, I'm saying that, but none of them has said that we will wipe out the Muslims. Who has not said? Mr. Anant Kumar Hegde has not said. Modi has not said it. Amit Shah has not said it. Who else has said it? Nobody has said it. Okay, we are all bound by the Constitution. Okay, by being silent to an elected representative, to the minister of their government, when he says I'll change the Constitution, when he says I'll wipe out a religion, Mr. but still Prakash supporting him, doesn't your silence speak to? No, if you're talking about silence and selective silence, did you speak up, sir, when political parties were silent on the issue of triple talaq? Many people say that was a misogynist imposition. You know where the Supreme Court is on that matter. Did you speak up, sir, when political parties refuse to take a stand, even now, as the Law Commission examines the Uniform Civil Code? Do you take a position, sir? Let me ask you.
when the Mamata Banerjee government, in an obvious attempt at appeasing a particular community, interfered in an age-old tradition when it came to Durga idol immersions. I want to ask you. My dear friend, you should realize, when I say politics in the name of religion is wrong, dharma is wrong, keep politics out of this. And when I time and again says whoever brings in this narrative is wrong for the future of this world or of this country, I mean it. You do mean it. Now you want to do you say, actually mean it? I mean it. I'll tell you why you do. And all of them are wrong. Burhan Wani. Let me finish. Have you heard of Burhan Wani, sir? When I'm asking a question. No, but have you heard of Burhan Wani? You have heard of Burhan Wani. Yeah. You know what he stands for. He is the face, or he was the face, thankfully, of political Islam. In the name of Islam, they wanted to create a caliphate in Kashmir, and you compared him to Che Guevara. Who compared whom? You did. You have shared a stage with Jignesh Mevani, who was known to have taken I funds said something? from the SDPI, which is the political arm of the PFI, which is a radical organization. Have I said it? You have said it, sir. You have also said. Where? Please read it again. 1 second. I'll also tell you. 1 second. Let's just have this out. You've also shared a stage with Umar Khalid. Have you not? Who has come out and at different fora politicized at several instances self-determination, equated people like Burhan Wani with great freedom fighters of this country. And you know what, sir? What Burhan Wani stands for. Even the young people in Kashmir today reject him. My dear friend, don't try to be smart with me. Umar Khalid, Jignesh Mevani, Shaila Rashid, Khanaiya Kumar, and Prakash Raj were on a stage to oppose, to talk Gauri's death. I shared stage with Yediyurappa too. Wait. People who politicize. Talk to me of what I have spoken. No. I'm asking you, sir. You said, and you brought this up. I didn't. So you said I am against Modi is with Nirav Modi, then you call Modi wrong? Sir, give me 2 seconds. Give me 2 seconds. Please, let me elaborate. Okay. You said that you're opposed to anyone who politicizes religion, right? You said that. And there are individuals like Burhan Wani who has done it. And there are, or were, a large number of young men, sir, who are today dead. 30 of his colleagues are dead because they fell for it. And political Islam, do you recognize it? Do you believe it exists? Do you believe that there is something called Islam? What are you trying to say? I want you to know. I'm in a train. Am I associated with everybody there? Have I said it? Have I supported him? Have I? You shared a stage. I staged the stage for what? And they equated. No, wait. Burhan Wani Don't with try Che to Guevara. be I too only smart said with me, you guys. were silent. You didn't come Tell out and say. me why I shared a stage and what did we speak on that stage? Did you come out and say, sir, I'm sorry, I don't believe what you're saying is right? When Umar Khalid, who had called for self-determination for Kashmiris and equated Mr. Wani with Che Guevara, did you take a position on that stage? No, you didn't support them, but you didn't condemn them either, which is what I was for a different reason. See, the problem with your media is I spend time for 10 seconds on a stage and it is repeated everywhere and you will see it always and say you are there. Don't paint me with somebody's colors. No, but why didn't you condemn them? Talk to me of what I have spoken. Why don't you condemn them? I am condemning anybody who does religious politics. So you condemn them? Do you condemn Wani? Do you condemn all these military? Do you believe Burhan Wani? Okay, 1 second. I condemn. Look, 1 second. Let's not heckle. Killings please. of any human being. No, I refuse. I refuse to look at you as continue Hindu with a and Muslim, debate where the panelists are going to be heckled. This is Please, my problem I'll with you open guys. this out in just a few moments for audience questions.
I'll come to you, but let's not reduce this to something that's unsavory. We're having a dialogue. I'm asking some questions. I'll also ask questions of Dr. Subramaniam Swamy. Because I want to know, Dr. Swamy, Yes. is Hindutva about imposing bans on what we eat? Is it about making sure that certain types of food, meat, etc., should not be kept in someone's refrigerator, etc.? I want you to explain that. What does it actually mean? Well, you mean about the cow, I think. Yes. Because we are not opposed to eating other things. Beef. But cow is Article 48 of the Constitution. And this was debated in the Constituent Assembly and included on the grounds that cow is a special animal, and therefore Article 48 says that there shall be a ban on the slaughter of cows. So therefore that is an exception we make. We have made exceptions in some others also. For example, peacock has been declared as a national bird, and anyone who kills it is subject to 7 years imprisonment. So just by saying that you can't eat a cow, there is no unreasonable restriction on your freedom. But why did you beep the beef in Meghalaya? That was not your political issue there. First of all, you must know there are two kinds of cows. One is called Bos indicus, which is our Indian cow. The Meghalaya cow is not Bos indicus, it is Bos taurus. You can eat as much as you want. Kuch bhi. Prohibition also is, well, you know, there is something called prohibition under the directive principles of state policy. Yes, it is there. But we don't subscribe to that. Oh, you don't. You journalists drink a lot. Cinema actors also drink a lot. I actually don't. Some people think that I'm unnatural. And probably have a No, problem, but it's there in the Constitution that there shall but be it's a directive policy. Huh? It's a directive principle. Listen, directive principles has to be read with Article 37. It is not my fundamental right to stop you, but it is the duty of the government under Article 37 to enforce directive principles. Please read Article 37. Okay. And lynch people too. And let the atmosphere to lynch people too. No, that is your imagination. Action taken. See, they can lynch, they can kill, they can rape, they can murder, they can threaten, they can cut the heads, they can cut the nose. No, please. You are known to be a good cinema actor, but as a villain. So don't have to be a villain here too. See, this is how you guys speak. You have no answers to my questions. I am so answering you want your to question. make a statement that I'm a villain. No, you asked me a question. Do you want to kill people? Of course I don't want to kill people. I've seen your tweet, telling your army that I'm going to take on the cinema rogue. I'm not here to dialogue with you are a rogue in the cinema. Sad. Answer me. Okay. Let me direct your attention. April 25th, 2017, Indian Express. Gyandev Ahuja, BJP MLA. This is what he said. He said that he had no regrets over the death of Pehlu Khan, a dairy farmer who was beaten to death allegedly by cow vigilantes in Alwar. Speaking to reporters outside the Rajasthan Assembly, Alwar MLA Ahuja said, "Kanun humko haath mein nahi lehna chahiye. Lekin uski maut hui, uske liye humko koi afsos nahi hai. We should not take law into our hands, but we have no regrets over his death because those who are cow smugglers are cow killers. Sinners like them have met this fate earlier and will continue to do so." There is a law, sir, and there's legal machinery. Why advocate in the name of religion a lynch mob justice? First of all, you are relying on the Indian Express, no? And I can tell you, I have been quoted in the Times of India, which is your paper, things which I have never said. So unless you can show that this is a authenticated statement, I'm not prepared to believe that he has said it. And but if he has furthermore, if he has said it and no action is taken, why Congress people don't do like what I do, go and file a private complaint? Why do you want the government, if the government is not performing, why don't you enforce that? But that's a different matter. Let me ask it you, is a Dr. different Swamy, matter. If he has actually said what you said you're saying, I would disapprove of it. You would disapprove? If he has said it. Okay. But 99% of the time I find these things which come in the news media
are not authenticated when I make inquiries. In this particular case, I did not, because I didn't know he has said it. But if he has said it, it is wrong. But I don't know whether he has said it. Well, there you have a BJP His man. education has made him manipulative and smart, not sensitive. No. Please, Prakash Raj, this is an important point. No, you should be sensitive to issue. Read between lines. No, you By castigated. Article 36, it is, I don't trust these papers. It's that's happened. okay. Lynching has happened. He's speaking People from are experience. celebrating about it. Condemn it. What do you mean condemn it? I can't Condemn the I can't celebration. condemn whatever, Condemn such whatever thing you has say happened is in this true. country. I have to see it for myself. Why? I am telling you that newspapers publish wrong statements, they distort it, they say things which are not true. He knows he's at the receiving end of many of my complaints when I call him up and I tell am him. misquoted quite often, actually. And I'm at the receiving end on Twitter a lot of times. But that apart, there is no doubt that Pehlu Khan was lynched. He was lynched by a group of individuals, allegedly because he was transporting beef, sir. Yes. That is also something But that is not Hindutva. that is not Hindu. Absolutely Then not. what is that? That is what is called as vigilantism going out of control. So condemn it. Of course we are It's a condemning crime. it. Who has link it given that freedom to have that vigilantism to go scot-free in this No, country? come on. That way you will say that stone pelters We will show give you up in freedom to Kashmir. say awful things. Why not allow some vigilantism also? You know how to stop me too, but just because I'm not stopping, you can't do anything about it. That's not the issue. The issue is that you said. The issue is, why should you I'm allow bold this to enough, go? I'm There not is something succumbing. called, unless some illegal activity takes place, you can't stop anybody. You should stop illegal activity from taking place. How do you do that? I can't stop murders taking place. You know that. There are murders every day in your favorite state of Karnataka, In ruled a by Congress. BJP mandated government, when a Supreme Court says you should release a film, but you look at the other way when 40 children are stoned. Now, Has don't it change not the subject. happened under That is Congress actually We are on regimes? supporting it. murder just now. No, Prakash Raj, has that not happened under Congress regimes? You're being selective here. Because it happened in Congress, we brought these people on. So I'll ask you, just No, because it has but you happened are- there, it will happen in your place also, But and sir, you'll get away with it. you're linking a political party with an odious, obvious aberration. People who murder other individuals are murderers. But to suggest that they are Hindutva goons is to load up very, very convenient. How long will we beat around bush? No. What do you do? No, tell me. How Hindu long do terror? you all want to beat Is there around the something called bush? Muslim terror? Because there's something called Hindu It terror. is wrong. No, let's not beat around the bush. Then I'll put it right there for you. Governments should be What a did the bridge Congress say? between cultures. They said there's something called saffron terror. There's something called Hindu terror. Did you condemn that, sir? All forms are Did terrors. you condemn it? No, you're condemning it now. Did you stand up and say, no, sorry, religion cannot be equated with terror? In a debate, when they said saffron terror, I supposed to be- wait, I you're have said supposed it, to you have be a not good heard it. Hindu. I have said it, you have not heard it. When in a debate, I said, no, don't say saffron terror. Don't do it. When did Kamala you say Hassan sir said it, I said, don't say it. When did you say it, sir? I can't come and keep talking in your ears, my friend. So we're talking, so you said it Don't pick up what is very comfortable to you, what you have heard. in 2010. You said it in 2010 when this phrase was first coined. When did Kamal Hassan say it? I'm not talking about Kamal Hassan. I'm talking about n number of Congress politicians and 2 Congress Union Home Ministers. Did you say it back then, sir? I will say I have said it. You have not heard it because people have started hearing me only from 2015-16. What can we do? What is a lie? Where were you when I was in 2010? कुछ भी पूछेंगे आप लोग? Yes, I have been late in taking up issues. Only when I am disturbed, I have taken it up. That doesn't mean you come and ask me, what did you say in 2009? What happened in 2010? What happened during Nehru when I was not born? कुछ भी. Lie. 2010 ka lie. 8 years back. So today, you will go out there and you will say that religion should not be equated with terror. Would you say it?
Will you denounce Anybody those? who is terrorizing do not belong to that religion at all. Do not belong to that religion. Do not. Even if they are people from the Islamic State, even if they are people like Burhan Anyone. Wani. Do you think I'm supporting Osama bin Laden? So let me ask you, What are you Burhan trying to Wani, tell me? Burhan Wani was an apprentice. Was an apprentice. Whoever it is. You shared a stage with him. You didn't condemn him. I'm only asking you, sir, because this is कितने about बार बोलता हूँ यार selectivity. येडियुरप्पा के साथ हूँ that I don't want him to the CM here. Then you said you have staged a stage, had breakfast with Yediyurappa 5 years back, so you can't go against him. कुछ भी. Now you're trivializing it. You were calling out Dr. Swami. You were calling out the BJP for their silence. I only brought some facts out. Okay, fair enough. Let's rest it there. Let me draw your attention also, since you do have a problem with Hindutva. This is what the Supreme Court said. Wait, don't call me anti-Hindu or something. No, What no. is the problem You I said I have a with problem with Hindutva, right? Hindutva? Which Hindutva? Okay, so which What is your Hindutva? So which Hindutva? Which Hindu? You tell me. No, he's told you. What is it? That Hindutva is not what they are practicing today here. Are they? What? Who is They are they? in that disguise. So Who is the they? they? Why now you being so general? Narendra Modi, Amit Shah. So you made a clear, pointed reference to these individuals. So, sir, define it. What is it that they do The that people offends who you? called about the Hindutva you are talking about, in which robe Mr. Anant Kumar Hegde is sitting, he is not talking about the Hindutva you are trying to tell people. What you speak is different. Your agenda is different. Your behaviors are different. That's an I'm reading between accusation. lines. That's just a plain, blatant accusation. So It may shall be, it be, amen. but it's not at all established that what we say, what we do, there is nobody who has been caught and prosecuted who falls into his category of people saying one thing and doing another. What is it that we have done? Anant Kumar This Hegde? country is ruled by the Kumar Constitution. Hegde. And the Constitution Anant is something Kumar that we Hegde. have to abide by. So We where can't was go the- beyond the Okay, so Constitution. where was the Anant Kumar Hegde. Constitution on December 6, 1992, when apparently the domes of the Babri Masjid came down Yes, and several yes, alleged Hindutva activists belonging to yes, yes, the yes. BJP, the Yeah. Bajrang Dal, Yeah, and by some estimations also Yeah. the RSS, because Yes. of their Yes. affiliations, were Yes. charged yes. with the demolition, sir. Thank you for telling me this. There is a criminal case on it. That criminal case was set aside during the UPA government. They never reinstituted it. It was Mr. Narendra but Modi's that's what government he's that talking about. reinstituted That's that the ideology case he's again talking about. against Mr. Advani, Mr. Murli Manohar Joshi, Ms. Uma Bharati, and so on. So LK don't say Advani- that where is the Constitution? We are following the LK Constitution. Advani wept tears. Huh? LK Advani wept tears. That's okay, another matter, but he is still prosecuted. But Prakash Raj said that is the ideology that he finds pernicious. That's what he says, which is not tolerant, supposedly. What about the 47,000 temples that were demolished by the Muslim community? Have you said anything about that? Rama temple was demolished before the Babri Masjid was You will built. do it too? What? They have done it in the past. You will do it too? I am not saying that is he said that No, will you do it too? what happened to the constitution when Babri Masjid was demolished? I said they are being prosecuted. What more can we do? Have you Did you just prosecuting? say What? Muslims have demolished. Of course, So you will the demolish. Muslims have reconstituted This is that my problem in this country. masjid in Constantinople after the Christians had built a church. What are you talking about? This country has been the most tolerant when it comes to dealing with this. 47,000 premier temples were demolished during the Muslim period. And you have not a word to say. Would you condemn that? We condemn everything. I'm asking you. Condemn why are everything you is not doing an that answer. too? What? At least you stop doing it. Where have I Bring a done more anything? harmonious country There's not a here. single criminal case against you will me. go and kill them. You try and put a case against me and I'll teach you a lesson. They are busy teaching lessons who question. What doesn't do what? If I ask a question, you will teach me lessons. You asked me, where are you going to do anything about it? I said, where is the question of doing anything about it? We are going through the courts.
No other country, no Muslim country will ever go through a court. Do they allow us to build a temple in Saudi Arabia? Do you condemn that? They won't allow. Would you allow Hindus to worship Lord Rama in a private house in Saudi Arabia? No. Okay, in which now- Muslim country would they allow you to build a That's temple? exactly what I want to ask. What do you intend to do? What do you mean intend to do about what? About the You will 47,000? send everybody and you will build No, only I Hindu never temples said here? that. Don't put words in my No, I mouth. want to know. I am not a cinema I want actor to who know. acts according to a You script. have an argument, you are angry with them. You are I am angry with asking other you, cultures, other I have religions. Now, nowhere what do you said, want to do? I have nowhere said that the Muslims should be driven out of India. What are you intending? What are you They intending have about done what? it, so we will do it. I never said that. We are fighting in court. I I'm don't think talking you about, read let's talk newspapers. about the future. What? No, no. So let's Future. talk about it. No, Mr. Prakash Raj, let me just come in here. You said, what do you intend to do about it? And you have taken exception to the Hindutva of the Prime Minister Modi and Amit Shah, right? No, I'm asking you because, it's difficult to pin you down on what you listen mean. to me, no. Which Hindutva is corrosive? And you say, no, which one are you talking about? And I presume the one that you're talking about is the one that When presumably they say I am an anti-Hindu, Mr. Modi and Mr. Amit Shah stand for. Now, Wait. I want to ask you, sir, 5 years, or it will be 5 years in May, they've been in power. Have they brought down a large number of masjids to construct thousands of temples? I'm only asking you, have they possibly at any level thrown any Muslim are permanently alienated, so alienated they even target children? I'm only asking you, they only want them to remain. They don't want them to go. So explain to me, sir, what has gone wrong since Amit Shah and Narendra Modi have been ruling this country? You have apprehensions, so please. do you believe that there is no situation in this country Leave. Do you mean to say they are not worried? Do you mean to say they are not worried? Who? The minority of this country? So tell me something. There are Hindus who are minorities in Kerala. Do you believe they are not worried? They are when, worried. When they have people That's true. from the alleged when they have Yes. people from the alleged I'm hate group, against the it. PFI, knocking on their doors. I am against it. What about 500,000 Kashmiri So- Pandits who driven from Kashmir? Have you spoken for them? As a government, talk about it. Yes, talk about it. Where That's are what you I'm talking? saying. Do you condemn it? Where are you talking? When I'm condemning it, I'm condemning everything. Where are you talking? Where are you talking about what? I'm the one who's fighting the Hashimpura genocide case, not you. None of the congressmen are. You are a lawyer, you fight. Yeah, but I am Do your fighting it. job. I'm fighting it. I And- can't do your job. Yes, I will fight in my language. I'm telling you this, that it is because that we Hindus are in majority, there's democracy here. There is no Muslim majority country where there's democracy. And we have seen what they are suffering there. So what do you want to do is exactly what I am asking. I'm What is telling you, your it is because intention? you condemn the Hindutva. I I'm am saying not it is because of Hindutva that today we have democracy. That we are tolerant of the fact that 500,000 Kashmiri Pandits have been driven out. I am We are tolerant worried. of the horrible things that are being done in Malappuram What I and am Kerala. worried is, We are being what I am worried is, because of the spirit and philosophies, the Hindutva's democracy is there, and there are few of these guys in the disguise are going to destroy it. few can't destroy it. You're Yeah, imagining. 2019 we will know. You can't Well, destroy it. You're sending them back home. Hindutva is making sure that we get over and over come to power. So you'll have a lot of Unless- time to look at Until our the day- performance. Until the day you people reap the seeds you have sowed, you will not realize it. What is you people? I'm talking about the What about BJP, all the people you cinema who in the people who name are, of who are disguise every of day showing Hindutva violence in the are cinemas? fooling innocent Hindus. You're fooling innocent Hindus.
We have full Hindustan, and you are not able to do anything, right? That's what you're saying. Let's see. That means the majority is with us. In a democracy, majority decides, and majority is with us. That you have decided to take a debate on me, that I have reached somewhere where I am changing the narrative. I am influencing people. I am inspiring people against such activities. And that, my voice, and that despite my voice has grown. Your voice, your the ability, movement is growing. Your ability to speak is because the Hindutva who are in power are allowing you to do that, right? No, you thought only debaters were in that party. No. So you have to admit. You will see it from Karnataka elections. We will see from Karnataka elections. No. If you are talking about the Karnataka, first cross that. 56-inch jo hai na. Cross that number first in Karnataka, then I'll talk to you. हाँ जी, वही बोल रहा हूँ. Cross 56. I decide to do politics my way. I decide to be with the people. I decided to be with the citizens. I decided my voice is necessary here to question you leaders, to answer and to be accountable. Yes, and you can do it in India, not in Pakistan. These guys, whenever I ask question, want me to go to Pakistan. Why don't you send me to a nice holiday destination? I didn't say go to Pakistan. Because your brain hates a religion. Yeah. I didn't say you go to Pakistan. I don't think Pakistan will take you because they will not be able to adjust with you. Kuch bhi. Okay, let's just very quickly open this out to audiences. This conversation could keep going around in circles for the whole evening. I can tell you that because these two gentlemen have a lot to say. We're unfortunately the ones who are running out of time. Questions in the audience? Okay. Rahul Ishwar, just behind you, ma'am. The question is to Sri Subramanian Swami. Had been a fan of your talk, sir. 1972, in the Motherland magazine and also in the book RSS Inside Story, Guruji Golwalkar, who was the Sarsang Chalak of RSS, goes on to say that uniform civil code is not needed for India. What is needed is unity. It is only because of the fear of Muslim population growth, which is a negative approach, that some Hindus are calling for uniform civil code. Uniform civil code will lead to the destruction of the nation. Was the statement given? Didn't say all that. Was the statement given in Motherland magazine as given from the net resources? Sorry, I was present in that function. It was the Deen Dayal Research Institute, of which I was the Secretary General. Nanaji Deshmukh was the chairman. And what he said is that it is not necessary to force down uniform civil code. It is something that it should come by their own internal feelings. That is all that he said. And that statement was repeated by the then Home Minister of the Congress government, saying this is a welcome statement. So, yes, Golwalkar said that. And that is all we are doing. It is in the Constitution. It has to be passed by Parliament. It can't be forced by anybody. Okay. The lady there in the kurta right behind you, black and white kurta, there, the pattern, just there. Yeah. Hello, sir. Good evening. I'm Dia. So, sir, I had a question to Mr. Subramanian Swami. Sir, in the beginning, you said about how Article 37 was behind the beef ban. Article 36? No, 48. Article 48. You said something about 37 mandates the government to implement it. Sir, okay, according to the directive principles of state policy, it says that it shouldn't be enforced, but laws... There's no such thing in the directive principles. So, the directive principles, Article 37. Have you got a copy of the Constitution? Yes, sir. Please read 37. Part 4, Directive Principles, State Policy, Article 37. Application of principles contained in this part. The provisions shall not be enforceable by any court, but the principles are fundamental. Don't be semi-literates and stop in the middle. But the fundamentals are... But the principles are fundamental in governance and shall be the duty of state. That's right. Apply. Fundamental in governance and shall be the duty of the government to implement it. So, duty of government... When they say, let me educate some of the semi-literates here. When they say that it is not enforceable by court, which means
that I cannot go to court and say it is my fundamental right to have uniform civil code. So please direct the government to implement this uniform civil code. That's all. But it is the duty of the government, and it's a requirement of the government as a principle of governance, that's the exact words used, to implement the directive principles. Okay, one question at a time. Okay, well, go ahead. Sir, Identify yourself, please. I'm Priya and my question is for Mr. Swami. Just 3-4 minutes back, you made a statement to Mr. Raj saying that you are speaking because Hindutva is allowing you to speak. Should we as citizens fear our freedom of speech now? No, you don't have to fear, because if you're a Hindu, you'll be democratic. If this country becomes Islamic, there'll be no democracy. Sir, this country is not just made of Hindus. Question from Okay. This country is a diverse country and there are a lot of religions over here. We are Question from the 80% gentleman Hindu, who's it's standing not there diverse. in the corner in the green kurta, right there under the lights. Right there in the corner. Can we go straight across by the door? He's standing in the green kurta, right? Straight on, madam, straight on. Keep going straight. No, you're going, turn to your right. Yeah, and keep going straight. Yes. I think the mic has come to you. Sir, if you could just walk across to the person and take the mic from the young girl in the sari in the blue, just in front of you. She's got the mic right here. Yeah, yes. Go ahead. So I'm Siddharth and I'm from Times Now. I want to ask you a question about an article that you'd written many years ago. This is to Mr. Subramaniam Swami. 7 to 8 years ago, where you had written an article, a fairly provocative article that triggered a lot of controversy, where you had said that in the event that minorities in India, particularly the Muslims, do not acknowledge their Hindu ancestry, they're allowed to remain in India, but they should be disenfranchised. Is that really Hindutva, sir? And is that really exemplifying the tolerance that Hindutva advocates? Because my impression, sir, is that Hindutva is about inclusion, it's about acceptance. And therefore, should we be putting preconditions on acknowledgement of one's ancestry, be it religious or racial, as a precursor and a prerequisite for voting rights in India? Is that not intolerance, sir, or is that really tolerance? That's my question. Thank you. First of all, I did say what you just quoted, and I'll explain that you have quoted only part of what I said. I said when Pakistan was created, it was according to the British Parliament where the debate took place. They said our objective is to create a Muslim-governed Pakistan and a Hindu-governed India. But we unilaterally decided that those Muslims who want to stay in India, they are free to stay in India. They are not obliged to go to Pakistan. Of course, the Pakistanis have literally reduced the Hindu population in Pakistan to 0. Now, I said that in view of this, those who stay with us should identify with the mainstream culture of this country. If they claim that they are descendants of Gori and Ghazni, then they are not people who want to integrate with the rest of India. Such people can stay in India, but they should not be given the right to vote. The right to vote is not a fundamental right, may I tell you. It's under the Representation of People's Act. There are many conditions for getting the right to vote, and this could be one condition. This was my suggestion. No right to vote? No right to vote? The right to vote is not a fundamental right. You know, that is you what want to turn this country into Sri Lanka? What? You want another Sri Lanka here? What did you say? You don't want to give them right to vote? I never said I don't want to give them the right to vote. I said if they don't acknowledge that their ancestors are Hindus, they should not be given the right to vote. Threatening. That's what I said. And the DNA studies show that they all have the same DNA. When will you talk with your heart? When will you look at
people as human beings, but not as laws. When? Listen, these are matters of the brain, and I know that in cinema acting you Brains go by don't- heart. don't call but me a cinema actor. In jurisprudence, we have to go by the brain. So comfortable you guys are. No, just call me a cinema actor. No, what do you mean by heart? When you write a Why constitution, don't you you have to please use your see brain. people? You can't use your heart. You will not give a voting right. Oh my God. Well, a lot of people Where are you under taking a this terrible country to? tyrant in Germany also lost their right to vote. And they also lost Didn't their lose their right to citizenship. vote, they lose their right to life. They were sent to gas chambers. That might be, but it That began never with a happened in India. disenfranchisement. We have received minorities like the Parsis and the Jews. True, but it looked began- after them. And it's only because these Muslims and Christians came as invaders. That was the problem. It first began with disenfranchisement. It then began with a social boycott. And finally, unfortunately, regrettably, it was called the final solution. And we know where that ended. By the way, that may be your trauma, that this will lead to this, will lead to this. But my view has not been accepted by the party, so you should appreciate my party. What a party. Any questions for Mr. Prakash Raj? Or is it all going to only be for Dr. Swami? Liars. Yes, please. In front here, this gentleman who's just stood up in a waistcoat. I am BNS Reddy, my former Inspector General of Police. No hard feelings, Prakash, it's for you. Fortunately or unfortunately, you are a Hindu. I should decide that. Yes. You are an actor. And you are a very good actor too. Thank you. And recently, I saw your movie, Bharat and Nenu. You look a very disturbed man because I'm scared to ask a question where you slap a police officer. So, that apart, in the lighter vein, you slap an additional DG on the screen. That's okay, funny aside. That apart. How do you judge me from the role side? No, I don't okay, understand. the directors. Do you read a film? Okay. There is a situation. No, let me, I said lighter vein. Why I would hope, you talk about I hope that? Why will my, I slap you? Then. That's the story. Okay, but what's the question? What's the question? The What's the directors, What is your question? the What is your directors problem? and the producers have found a villain in you. That's why you have become such a good actor. That apart. They have found a No, innocent okay. actor Now who I have can come do to the any question. role. I have come to the question. No, wait. Mind your language. No, I have. They didn't I have find been. a I have villain in been. me. They I've find been an very- actor in Please, me. sir, I'm not going to Please allow mind your this. language. No, Okay. you've lost your right. Now on a public platform. You cannot use this platform In a public to platform. castigate someone. One second. No. In a public platform. How dare Ask your you call question. an actor a villain? In a Ask your public question. platform. How dare you call One an second. actor a say One sorry? second. I just finished my question. Say sorry. In a public please say platform. sorry. No, Okay. please take away the mic. In a public How dare you platform. call an actor a One villain? second. Sir, you've One lost second. your Okay. right. Okay. In a I am public exercising my second. right as In a public- panelist In a public platform. and a moderator right now. I'm sorry, sir. No, He doesn't I'm know how sorry, to sir. talk. I don't want to talk I'm to not him. going to allow the question. I don't want to talk to you. I don't question want to is talk not to you. going to Please be sit down. entertained, sir. Please. Thank you very much. Kuch bhi. Okay. On this side. Gentleman in green in the front there. So, hi, this is Keshav. My question is to Prakash Raj. Whenever Prakash Raj talks, he says that the constitution should be implemented, the rule of land should be followed. So, couple of days back, he did an event calling Save Constitution. So, did he take the permission? When he talks it, when he preaches it, does he follows it? And the second thing, he was telling that we should condemn this if someone is telling wrong, someone is telling something. Then why didn't he condemn when Jignesh Mevani was telling that disturb the rally of Narendra Modi by throwing chairs? My dear friend, I was the first fellow to give an interview after that incident that I don't accept the violent attitude of Mevani by throwing stones when my Prime Minister comes. I understand what he is against it, but I don't like the way he protests or how he expresses. I was the first fellow immediately to say it. Mevani called me. I said, no, Mevani, I don't want to be seen on a stage if you're going to talk like this. Point number one. To talk when a union minister
talks to change the constitution, I have every right to go on a stage where a permission has been taken by the local administration to have a meeting of save constitution. But I want to ask, after my finish my speeches, what is your behavior of you people coming and putting Gomutra and purifying it? You people inside. What are you talking? I'm talking about those guys. Okay. No, wait. What is the without a permission you can't have a meeting? Yes. I took a permission. Because they know. Who told you? Which there was no case registered on Cases me. can be registered. There was no case registered on me. No. Please. Let's, okay. I Guys, don't understand. FIR will I don't be understand filed. the import of this question at all. And I On don't understand how this is relevant to Mr. Prakash Raj in any way. No, please sit down. He clarified the Mevani argument. That's the end of it. We're closing this session. We're really over time. I thank our panelists for being great sports and rhetoricians and also speaking the facts from their points of view. Yes. Thank you Thank very you, sir. much. Thank you very much. Thank you guys. Love you all. Ladies and gentlemen, big round of applause for Dr. Subramanian Swamy and Prakash Raj.